Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this Krishna Pradeep 21st Century Self-Drive Group 2 Strategy Camp. As part of this session, Group 2 notification దగ్గరలో already ఇచ్చేశారు. And strategy ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనే aspects పైన టాపర్స్, ర్యాంకర్స్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. Faculty expert interaction ఉంటుంది. This is a 5-day boot camp in which you will be having access to various aspects of preparation. Group 2 ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలాంటి రిసోర్సెస్ ఫాలో అవ్వాలి, నోట్ మేకింగ్ ఎట్లా ఉండాలి, మీ స్కోర్స్ ఎట్లా ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, టెస్ట్ సిరీస్ ని మాక్సిమం ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఈ ఆస్పెక్ట్స్ పైన కంప్లీట్ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ స్ట్రాటజీస్ అనేవి షేర్ చేస్తారు. ఎవ్రీడే ఒక టాపర్ ర్యాంకర్ వచ్చి మీకు వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ గ్రూప్ 1 కి కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ కానీ
21st Century IAS Academy నుంచి ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేస్తూ ఉంటాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఓరియంటేషన్స్ కి అప్ స్కిల్ అనే ప్రోగ్రామ్ రీసెంట్ గా తీసుకొచ్చారు. దాంట్లో బ్యూరోక్రాట్స్ ఎవరైతే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో, సర్వింగ్ ఆఫీసర్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా లెవెల్ నుంచి ఎవ్రీడే వచ్చి స్టూడెంట్ ని అడ్రస్ చేయడం, అట్లా ఏ నోటిఫికేషన్ పడినా కూడా స్టూడెంట్ కి మాక్సిమం బెనిఫిట్ ఇవ్వడానికి ఫ్యాకల్టీ, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో పాటు టాపర్స్ కూడా వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ ఆల్సో we will try our best to give you as much as we can with respect to examination. Our perspective lone today, this is the first day of self drive camp. Today we have with us our distinguished ranker Anand Kumar sir, who is an assistant commercial tax officer in Hyderabad division. So Anand sir is an alumni of 21st Century IAS Academy. Mana student itla mee place lo kuchoni rank kotti as an officer he's addressing you today, and he's also a faculty who has taught in this institution for so much of time, and now we feel it our privilege to introduce Anand sir onto the dais. Please give him a big round of applause. Good morning, friends. Thank you so much, Anil sir. I like to thank Krishna Pradeep sir, chairman, 21st Century, and Vishwanath sir too. And good morning, everyone. As the seminar titled Self Drive Camp, hope you have drived yourself here. No one have forced you. I think that that one single thing is enough, and you have one half of your success. So now the rest is how you go through the exam. Now we know that you have committed to crack exam of any type, be it UPSC, Group 1, Group 2, or any other such exam. So myself, my name is Anand Kumar, and I'm from Hyderabad, now working with Commercial Taxes Department. I need to introduce myself as I have done my education. I've done my BTech in Mechanical Engineering, JNTU. Then my goal was not UPSC at that time. In fact, I was unaware of the fact how the UPSC actually works. Now, I used to hear from people or seniors that yaar collector banna hai, lekin kisko kuch bhi nahi pata ki collector banne ke liye actually kya karna chahiye. So appadiki asala ella prepare avali UPSC approach enti I didn't had any idea. And basically I have done my diploma in mechanical engineering, then BTech for 4 years. So obviously I didn't had much knowledge regarding arts, be it history, polity, economy, or something like that. So the only thing why I need to introduce this is you people are very much lucky. You know how the way goes to UPSC, or you know the information technology we have now. Obviously you know, appreciate yourself. You take the notes from all such social media things, and you could plan on yourself. So this generation is obviously, it's lucky. You have a lot of information with you, and you could, you know, choose your own path because you are very clear. I also see that people, you know, students from 10th class itself, they are committed to no come into service. So that is how parents or mentors would guide. And in fact, in 21st century, we have integrated IAS also, right from inter first year, second year to 3 years of degree. There is an integrated IAS program. And obviously that would help all the students, you know, to achieve their goals. So then after I have choose to write UPSC exam. And in my first attempt, I have taken mechanical engineering. So I am really afraid how I could choose that, because it's very tough to crack that prelims by taking mechanical engineering as my option. Then I have shifted to public administration and geography.
I've given 5 mains and attended 1 interview, but unfortunately I could not make that. One mistake I would say that there are many factors for not making, but I have not given a thought to give state service also. I was working in Delhi at that time on my engineering basis. So I have stayed in Delhi for more than 5-6 years and preparing for UPSC exams, but I never gave a thought that we have state service also. That mistake I've done, but after exhausting my attempt, I've realized that I have to land somewhere. Then Telangana vachin tarvata first time group 2 vachindi, then I am into the service. I have appeared for group 1. Hopefully we have a result coming soon. So what my intention is, though you prepare for UPSC, now we have a very beautiful chance in our state, be it in Telangana or Andhra Pradesh, because once you secure a good job, obviously you would taste the success, and that success will encourage you, will motivate you for further endeavors. So this is a beautiful opportunity for you to focus on the examinations what we have, because it is a long waiting since group 1 or group 2 or any other service. We have many services. What I would do, just tell you that no services is less, because having or getting into the government job is obviously very tough task, and many people forget about services. You take any other things also, like bank POs or constable in police department or any such services. It is very a challenging thing, because we had a lot of competition there, and not necessarily you have a strong background for that. The only requisite is you need to have that love for the job and the confidence that you could crack that exam. So by saying that, I would discuss few topics with you. What mistakes I have done when I was preparing, and what are the reasons for my not getting into the UPSC, and how I've not left this field by being in this field for many years as a faculty or preparing for other exams also. So first thing what we need to discuss is what we interact is, as this is an interactive session, it's not a class. So I just wanted to know that how many of you have given your group 1 exam previously? Many of us. Okay, nice. How was the paper? How was the question paper? Hopefully you might all have crossed how much? What is the highest? I mean, what is the score you got? 70. 70 is a very nice score. You wrote? మీరు ఇచ్చారా group 1? ఎంత వస్తుంది? 70. Nice. Yes. 71. Very nice. So you've already mastered entire syllabus. So you know what exam is, what, how it, because I found like even I appeared for group 1 exam. I was shocked by seeing at the paper. This was the first time like I left UPSC long back, but it seemed much tougher than UPSC. In fact, I was myself shocked, because in fact I confess that I didn't had much preparation. Luckily I because I have prepared for UPSC, that might have took me to a good score. But otherwise, thinking just like previous questions, TSPSC is not going to be that easy. In fact, another reason is we all know that we do not have interviews. So group 1, obviously we have 2 stages. One is prelims, and the people who clear prelims would go for mains. But it is not in the case of group 2, because group 2 has only 1 single stage, and we have 4 papers and no interview. So obviously it would be tough exam to crack. And we know there is a huge competition for this, though we have 780 plus posts, but the applicants would be around 6, 7, 8 lakhs. Okay, so you have to compete with those 1 lakh or 50,000 people who are in really serious race. So when you are here, I appreciate your self motivation, that you have pulled yourself to sit here
and you are listening to the classes or mentorship, or you've gone through syllabus. So one thing is you have mentally prepared to crack this exam. Now the things will follow. You should just uh, you should just go through your mind. So in this session, we would be discussing about how the way we need to prepare for the exams, and what are the things that we generally make mistakes at some point of time, be it before preparation, during preparation, or in the examination hall. So what kind of mistakes we generally do, and without knowing, we would have some hurdles in this journey. So we need to also focus on those hurdles which we generally do not make by ourselves. It's an environmental factors, emotional factors. So we need to also think about that and be ready to face those hurdles and obstacles too. And we also need to motivate ourselves. That is the final factor. What we're going to discuss is how people get motivated, and what motivations or what kind of activities, be it physical, mental, would drive ourselves to stay calm and consistent towards reaching our goal. So that is a self-motivation factor, what we all need to understand is. So have you gone through OMR sheets? You might be giving test series, no? You have joint test series. So how many of you, frankly tell me, read the group 2 syllabus thoroughly? Most of you? Or people are new here? Entamandi kottaga vacharu okkasari, like we need to just have an interaction. The people who have not gone through group 2 syllabus, chala takva mandi unnaru. So most of you have read the syllabus. You have read the syllabus, seen the syllabus, or followed the syllabus. How many papers do we have in group 2? 4 papers. So first is general studies and general liability. Then second is history, polity, and sociology, that is society. Third paper, economy and development. And fourth is Telangana movement. So that is a brief 4 topics we have. But again, you need to know every single topic in the paper. So for example, we have 3 sections in group 1, as we have 6 papers. If you not consider the first essay paper, then we have 5 papers. Every paper has 3 sections, and there are 5 subsections in each section. So in that way, what we need to understand is you should have a firm grip on syllabus. Syllabus, because we understand that syllabus reflects your preparation. First thing is what kind of job you are applying for. So when we talk about group 2 jobs, as we all know, group 2 job, it comes in a intermediary hierarchy, where it's gonna be a very important post, because as we all know that most of the posts are executive post, and you have that executive authority when you are on this post, be it municipal commissioner, naib tahsildar, ACTO, ASO. We have many other posts. We have excise, SI2 in those. So all those jobs have enormous power in the hands of the particular incumbent. So though be it in top bureaucracy or lower level rung, like we have junior assistants, senior assistants, but the post, group 2 post, I think is a connecting pin between the top level and lower level below you. So obviously you need to have a lot of analysis and factual, because we see in junior assistant jobs or other group 3, group 4 jobs, most of the questions are based on factual things, but not in the case of group 2. Though we had earlier, most 70% of the questions are factual, but the things have changed, because now you need to take ultimate decisions regarding your position, your jurisdiction. So the examiner expects you to be more analytical, more thought provoking. Like you have to choose the things.
because at many instances, the superior would give you freedom to make some decisions based on the circumstances. So the examination here will see that how much analytical you are. Though you have to have some factual things, but you need to also connect the things with other relative of the syllabus. So one is knowing your job or for the which post you are applying do matters. So again, when you apply for group 1, it demands something else, because you need to have a lot of practice in writing answers, because once we write the script, they will come to understand what's going on in your mind. So not only just reading and having knowledge, but you need also to produce the things. So that is a different thing. And when it comes to group 2, here we do not have a second stage of the examinations, that is written examination. We only have one examination, and we have objective type in this. So believe me, here you cannot skip a single section, because every section have an equal priority there. So as you mentioned, we have 4 papers and many subsections in that. We cannot just avoid any section. Like if you are much interested in mental ability, so you cannot spend more time on mental ability, because we have a nominal 20 to 25 marks from that area. So if you're interested in polity, or you have a very strong command on polity, you cannot think that you would get maximum marks in polity. What I mean to say is you should give equal importance to all the sections of the syllabus. So one part is you have to understand the nature of the job. Then you need to focus on the syllabus, what kind of syllabus it is. You have to go thoroughly to the syllabus. And the third point comes is you have to create an environment where you could sit for at least 8 to 10 hours a day. So one thing is most of you stay at home, or most of you stay outside in hostels or in rooms. So you make sure that there is a pleasant environment around you, so that you could spend very quality time with your books. So that you need to make sure, because whatever you do at the end of the day, you have to know that how much hours I gave to the books, and what could I recollect from the day along what I read. So the third thing is also important, is please make sure that don't get distracted, and you sit in a pleasant position, having a cleanliness around you with minimum distractions and all. So that is one thing. And I'm just talking about the way how you start your journey. The third thing is you have to draft a timetable. So when you are thorough with the syllabus, when you know that what need to be read, so you have to give a proportionate time to each section of the syllabus. So for example, your application starts in mid of January. So probably we may have exam in April, I guess. Is it true? April might be the month where we have an exam. So here completion of the syllabus is also important. So you cannot just take 4 months of time to complete your syllabus, because completion is one part, and the most important part is the revision of the syllabus. And you cannot revise like one time. We need to have at least 3 to 4 times of revision. So at first time, at first go, when you just start your preparation, it would be difficult to complete the syllabus. But what I suggest is, though you may not get the grip on that particular topic, just have a read, just go through that book and try to complete the syllabus once. Because at a time you cannot know all the things. It's a very vast syllabus, and it obviously takes a lot of time. So what I mean to say is, have a grip on the syllabus. You try to understand the basic topics of that syllabus, and try to finish the entire syllabus before the exam, at least 2.5 months before the exam, so that we could give more time on revision. So once you've get through all the syllabus, you need to allocate a timetable, and it has to be religiously followed, plus or minus. But once we
once we give the time to particular topic, it would constantly remind in our mind that you cannot miss that time limit. If you miss also, you would definitely try to compensate that time from something else. So give a balancing timetable to entire syllabus ki prati syllabus ki oka time allocate cheyandi. Maximum ఆ టైం మిస్ అయ్యే లోపు కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ నాట్, no, we'll obviously take some time from our personal time, and we could try to complete that syllabus. So having a timetable for your preparation is also most important. And the next thing is, you cannot assess yourself directly in the examination. Before going to exam hall, you need to assess yourself. మీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, మీ ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది, మీరు ఎంత కాంపిటీషన్ లో ఉన్నారనేది మీకు ఎగ్జామినేషన్ కి ముందే మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ మాక్ టెస్ట్ సిరీస్. సో దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ద వే ద ఎగ్జామ్ హియర్ ఇస్, we have lot of information, we have lot of things to read, but imagine what all you have read is not in the mind. So it has to be reproduced, it has to be recollected. So for that you need to have a lot of practice, because the enormous syllabus we have, obviously time is not sufficient for that. Yeah. Okay. సో ఇంత ఎనామస్ సిలబస్ కి ఖచ్చితంగా టైం మనకి సరిపోదు. సో మనము ఎంత చదివామో దాన్ని మనము ఎలా రీకలెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఛాలెంజ్. మనం అది అసెస్ చేసుకుంటేనే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కి, నెక్స్ట్ టాపిక్ కి వెళ్లే ముందు మనం ఎంత తెలుసుకున్నాం అనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో దానికోసం మనం ఖచ్చితంగా టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవ్వాలి. టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, ఆర్ దెర్ ఆర్ మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ ఆల్సో దట్ వీ కెన్ అసెస్ అవర్ సెల్ఫ్. టాపిక్ వైజ్ మీరు టెస్ట్ సిరీస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీ ఓన్ గా మీరు రీకలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎంత చదివింది మాకు గుర్తుంది అనేది ఆ టాపిక్ ని తీసుకొని రీకలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ మేక్స్ వన్ థింగ్ ఇస్, యూ విల్ ఏబుల్ టు రియలైజ్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్. మీకు తెలుస్తుంది. దాని తర్వాత టెస్ట్ సిరీస్ ఇస్తే ఒకవేళ మీకు ఆన్లైన్ లో ర్యాంకింగ్స్ కూడా వస్తాయి, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దానివల్ల మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో ఏమైనా మోడిఫికేషన్స్ అవసరమా, ఏమైనా చేంజెస్ అవసరమా, లేదంటే మెటీరియల్స్ ఏమైనా మార్చాలా అనేది మీకు తెలుస్తుంది. సో వాట్ ఐ సజెస్ట్ ఇస్, వాట్ ఎవ్రీ వన్ జనరలీ డస్ ఇస్, when you read the topic, you assess yourself by solving previous year questions or some model questions, so that it could, we could recollect those things in exam. So don't miss out on a test series. And another thing is, concentration. One thing is concentration. When we are able to concentrate, you could generally produce a little more. For concentration, obviously you need to have a physical activity. Roju paranga midi idi oka roju journey kaadu. It is a journey of 5 to 6 months. So obviously you should have a good diet and some physical activity. You sweat out and look at the change, how your body responds, because healthy body obviously carries healthy mind. So because it's a long journey, you have to sit for hours together. ఖచ్చితంగా కూర్చోవాల్సి వస్తుంది చైర్ మీద. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మార్నింగ్ చూడండి, చిన్న వాక్, బ్రిస్క్ వాక్, ఆర్ you play some game at the evening, you do yoga, you do meditation, so that you could keep fresh every day, and you have that energy to sit for long hours together. And it also activates your mind. You could remember things better. So one activity you never forget, you don't think that you are wasting 1 hour time. అది ఖచ్చితంగా వాల్యూ యాడెడ్ అవుతుంది. ఒక 1 hour, హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు ఎలా మీరు ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయగలుగుతారో అలా చేయండి. దాట్ ఈస్ అప్ టు యూ, బట్ స్టే ఫిట్, because you have to travel along, and it's not just like 5 months sitting for an academic examinations. You have to learn a lot, practice. You would sometimes get exhausted. You have a lot of mental pressure on you. Some would be expecting something from you, so you are answerable to them. So all these factors will lead to get fatigue ki miru guru avtaru, ekwa stress ki guru avtaru. So for that matter, you have to work for at least half an hour to 1 hour, so that you could stay fit and sit for long hours.
So these are the few things. And when it matters to group discussion, I would always advise that when you have a very good group, a peer group surrounding you, that would be always helpful. మీ చుట్టుపక్కల మీ మంచి స్నేహితులు ఉంటే, ఫ్రెండ్స్ ఉంటే, లైక్ మైండెడ్ చదువుతున్నారు అనుకోండి, ఒక 3-4 మెంబర్స్ గ్రూప్ మీరు ఒకవేళ క్రియేట్ చేసుకుంటే అది చాలా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. మీకు కొన్ని తెలిసిన విషయాలు వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, వాళ్ళు కొన్ని ఏరియాస్ లో స్ట్రాంగ్ ఉన్నది మీకు అడిషన్ కావచ్చు. సో యూ కీప్ అ స్మాల్ group discussion is always no helpful, because the syllabus we have is very vast. All the sections, all the subjects are covered in this examination. So you have a very good discussion, and group discussion lo meeku మీ strengths తెలుస్తుంది, మీ వీక్నెస్ ఏంటో తెలుస్తుంది, మీ ఏ సబ్జెక్ట్ లో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఎక్కడ మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి అనేది పాజిటివ్ వేలో గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా మీ ప్రిపరేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. And one thing is, as we know, there is a lot of information around us. We can search on internet many topics. It's not necessary that you go to books only. So not only books we have, you search some topic, net lo meer ekkadaina a topic search cheyandi, you would get lot of information. But the challenging part here is you have to know that from where you have read that. జనరల్ గా మనము ఒకసారి ఒక టాపిక్ బుక్ లో చదువుతాము, మళ్ళీ ఆ టాపిక్ ని మనం ఇంటర్నెట్ లో సర్చ్ చేస్తాము. బట్ ఆఫ్టర్ ఒక 10 days 15 days తర్వాత ఆ టాపిక్ మనం ఎక్కడి నుంచి చదివామో మనకి తెలియదు. సో అగైన్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో వెర్ ఎవర్ యూ గో టు ఇంటర్నెట్, యూ జస్ట్ బుక్ మార్క్ దట్ పేజ్. లేదంటే ఒక డైరీలో ఆ టాపిక్ చదివినప్పుడు ఈ సోర్స్ నుంచి మేము రాసుకున్నాము, ఇంకో పేజ్ లో వెళ్ళి చదివాము, ఆ పేజ్ కూడా మీరు రాసుకోండి. సో దట్ రివిజన్ చేసేటప్పుడు అది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ వేగ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. ఒకసారి మనం ఒక పేజ్ లో చదివితే మనకి గుర్తుండదు, బట్ నెక్స్ట్ టైం మనం అదే పేజ్ రిపీట్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు రివిజన్ అంటూ అవుతుంది. సో the sources we see in internet is also very much important. You just try to bookmark that page. For that matter, I think most of you use mobile phones for your preparation. So what I suggest is, because you have laptops or tab mobile phones in your hands, so try to create all sort of pages in there. ప్రతి దానికి ఒక ఫోల్డర్ పెట్టండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 పేపర్స్ ఉంది, 4 పేపర్స్ కి ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయండి మీ ల్యాప్టాప్ లో. ఆ ఫోల్డర్స్ లో మళ్ళీ సబ్ సెక్షన్స్ పెట్టండి, సిలబస్ టైప్ చేసి పెట్టండి. ఎక్కడైనా ఆ సిలబస్ లో మీరు న్యూస్ పేపర్ లో చదివినప్పుడు, లేదంటే ఎక్కడైనా బ్లాగ్ లో విన్నప్పుడు, మ్యాగజైన్స్ లో చూసినప్పుడు, ఖచ్చితంగా ప్రతి ఫిజికల్ దానికి ఒక ఆన్లైన్ మెటీరియల్ సోర్స్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి కాపీ చేసి మీరు పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అక్కడే. సో యూ గుడ్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 3-4 months మీకంటూ ఒక మీ సొంతం నోట్స్ తయారైపోతుంది ఆన్లైన్ లో. సో మీరు ఎక్కడైనా ఒక ఫోల్డర్ లో మీరు చదివితే అక్కడ కట్ చేసి ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి. సో మీరు మీ ఒక సిలబస్ అంతా 4 pages కి 4 folders, సబ్ ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకుంది ల్యాప్టాప్ లో కానీ మొబైల్ ఫోన్ లో కానీ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీ టైం వేస్ట్ అవ్వదు, మీరు ఎక్కడ చదివినా అది ఒక దగ్గర ఉంటుంది, అది మీకు రివిజన్ కి చాలా ఈజీగా హెల్ప్ చేస్తుంది. So these are a few tips for success. And what I mainly emphasize is what mistakes we do during examinations. One major mistakes we come to know, or we hear from the students, is people depend on someone. ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ ఒకటే బ్లైండ్ గా ఇలా డిపెండ్ అవ్వడం అనేది జనరల్ గా it has a negative impact, provided కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా స్టాండర్డ్ గా ఉంటుంది, బట్ కొన్ని they just float like institutes, but they do not deliver the results. So please choose a best institutes and best mentor for you to guide in a positive way. So just don't depend on single or someone for your preparation, be it regarding material, be it regarding your mentorship, and such that. And one thing is time management. I would like to say that time management is important. So when you prepare for the examinations, you don't keep like very long hours initially.
like that. I mean, you cannot just say that initially I should sit for 10 hours. 10 గంటల నుంచి మొదలు పెట్టడం అనేది చాలా కష్టం. ఒక 1 hour నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, డైలీ 2 hours నుంచి స్టార్ట్ చేయండి, డైలీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పెంచుతూ పోండి. అది కన్సిస్టెన్సీ చేయాలి. ఒక 15 days తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 10 hours a day, and that should be consistent. That should be consistent, and it has to be productive. You cannot force yourself to sit for long hours. It should have an a consistency. You should get habituated for that. So spending more time with your books and also in a productive way would obviously make sure that you would land in a positive way. So that is one thing. And do not skip from sections. Like most of the people, what we generally do out of our interest is we generally think that important part anedi exam ki mundu chadudamani anukuntamu. Important topics exam mundu manam chadivindi productive ga undadu, adi manaki gurtu kuda undadu. So you have to complete most of the syllabus before examination and make sure that at least twice or thrice it is revised. So you cannot just skip the syllabus and postpone, procrastinate to the ఫ్యూచర్. సో ఉన్న టైంలోనే మీరు జాగ్రత్తగా పడి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకొని రివిజన్ కి ఇంకా చాలా టైం ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. సో జనరలీ పీపుల్ డూ దట్ మిస్టేక్స్. దే పుష్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ టైం అనేది రివిజన్ కి సరిపోదు. And we have a few hurdles before examinations, and one such thing is we have a lot of pressure, peer pressure on us. Obviously we have time constraints. Most of you might have family, you might have working somewhere. ఎక్కడైనా మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు పూర్తి సమయాన్ని ప్రిపరేషన్ కి కేటాయించకపోవచ్చు. సో అలాంటప్పుడు టైంతో పాటు మనకి మెంటల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ కూడా డెవలప్ అయిపోతుంది. మన దగ్గర టైం ఈరోజు సరిపోలేదు. యాక్చువల్లీ మీరు అనుకున్నారు 5 hours 6 hours పెట్టాలి, బట్ యూ కుడ్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్ 2 hours. సో ఆబ్వియస్లీ మీ మైండ్ లో ఒక ప్రెషర్ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా మీరు యూ హ్యావ్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ మన టైం అనేది ఎవరు మన దగ్గర నుంచి లాక్కోకూడదు. వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అవర్ ఓన్ టైం. సో దట్ టైమ్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. సో బీ స్ట్రాంగ్. మెంటల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ ని కూడా మనము ఫేస్ చేయాలి, బట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ ఫినాన్షియల్ కన్స్ట్రెయింట్స్ టు బయటికి రావడము, కోచింగ్ తీసుకోవడము, staying away from the home. Obviously financial constraints kuda untadi, but that should not reflect on your studies. So balancing time constraints, financial constraints, mental constraints is up to you how strong you are, how determined you are to crack this examination. You need to face all that. For that you need to accept. Manamu accept cheskovali, mana daggara constraints unnai kabatti manamu aa paridhilo plan cheskovali. We cannot obviously demand from our parents or demand time from ourselves. So we need to be more cautious regarding this preparation. This is one kind of hurdle what we face. And the most important is when you sit in the examination hall, obviously we would be having a lot of questions in our mind. First thing what generally appears is expectation. There is a huge expectations from our friends, mana parents nunchi, mana daggara unna vallu nunchi oka expectations untundi. My child or my ward is in preparing for examinations. Kachitanga ee roju examination crack chestundi, officer avutaru ani oka huge expectations untundi. So here one thing I need to say is you enjoy, you love your journey. You forget about the results, because the way you have put your effort before examination is all matter. Exam hall lo chaala mandi baga chadivin tarvata kuda ee expectations ki nen reach avutano ledo, ledante oka tricky question chudangane question paper anta ilane untundemo ankoni akkade give up chestaru. So aa paristhiti raakunda undaniki మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్టింగ్ నుంచే you have to love that journey, you have to enjoy the journey, and you have to practice lot many of questions so that one tricky questions will not yield you. And another important thing is you have a lot of nervousness. Obviously
ఎగ్జామ్ హాల్ అనేది వేరేగా ఉంటుంది, ఇంట్లో కూర్చొని మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరే. యూనో వి సీ పీపుల్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో రాగానే ఫస్ట్ ఓఎంఆర్ షీట్ లోనే తప్పు చేసేస్తారు. అండ్ వీ నో వెరీ స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ యాజ్ వీ హ్యావ్. ఒకసారి ఓఎంఆర్ షీట్ లో రాంగ్ బబుల్ చేస్తే మీరు ఎంత 90% కరెక్ట్ చేసినా అది వాల్యుయేట్ అవ్వదు. సో ఆ నర్వస్నెస్ ని, ఆ ఎక్సైట్మెంట్ ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. ఓఎంఆర్ షీట్ మనకు ఇచ్చినప్పుడు జనరల్ గా హాల్ టికెట్ లోనే మెన్షన్ చేస్తారు 2 hours బిఫోర్ మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో వెళ్తాము. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఓఎంఆర్ షీట్ ని మంచిగా చూసుకొని మన హాల్ టికెట్ నంబర్ ఎక్కడ ఉందో ఫస్ట్ పెన్సిల్ తో బబుల్ చేసుకొని దాని తర్వాత నీట్ గా ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా టైం తీసుకొని రౌండ్ బబుల్ చేయాలి. బికాస్ పెన్ తో మనం బబుల్ చేయాలి, పెన్సిల్ తో బబుల్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ మనం పెన్ తో చేస్తే ఒకవేళ మిస్టేక్ జరిగితే వేరే ఓఎంఆర్ షీట్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు. మిస్టేక్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేము. సో రైట్ ఫ్రమ్ bubbling your hall ticket number, your exam center, your paper code, and answering your question paper bubble చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వంగానే మనము ఫస్ట్ ఏబిసిడి పెట్టుకుంటా వెళ్తాము. ఎగ్జామినేషన్ అయిపోయే ముందు ఒక 20 minutes 15 minutes కి ముందు విల్ బబుల్. అది చాలా రాంగ్ మెథడ్. ఆ క్రమంలో ఒక్క మిస్టేక్ కూడా మనం చేస్తే మొత్తం ఆన్సర్స్ అని తప్పు వెళ్ళే సందర్భాలు ఉంటాయి. సో మనం ఫస్ట్ టిక్ పెట్టుకొని అప్పుడే మనకు కరెక్ట్ గా ఇఫ్ యు ఆర్ షూర్ అబౌట్ దట్ ఆన్సర్ మీరు అక్కడే బబుల్ చేయండి. లేదు క్వశ్చన్ కి మళ్ళీ మీరు రీవిజిట్ చేయాలి అనుకుంటే అక్కడే మార్క్ చేసుకోండి. మళ్ళీ టైం దొరికినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ మార్క్. బట్ యు నెవర్ సే దట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్ లో అన్ని మార్క్ చేసుకొని లాస్ట్ లో ఒకసారి బబుల్ చేస్తామనేది ఇట్స్ అ రాంగ్ స్ట్రాటజీ. ఫర్ దట్ మీరు కంటిన్యూస్ గా టెస్ట్ సిరీస్ జాయిన్ అవ్వండి. Practice lot more of questions there so that it's not new for you in the examination hall when it comes to bubbling the things. And one more aspect is the type of questions these days TSPSC or any other state services is providing, including UPSC, is lengthy questions. ఒక క్వశ్చన్ చాలా లెంత్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి ఒక క్వశ్చన్ కి 60 seconds మనకి టైం ఉంటుంది జనరల్ గా. బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ విల్ టేక్ 3 minutes. సో ఆ 3 minutes క్వశ్చన్ ని మనము చదివి అర్థం చేసుకొని కొన్ని సందర్భాల్లో కరెక్ట్ కన్క్లూజన్ కి కూడా రాము, ఆన్సర్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. సో టైం మేనేజ్మెంట్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నవేడేస్ యాజ్ వి నో questions are very long. So for that you need to have a lot of practice. మీరు క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్ గా చదివి దాన్ని ఇన్ఫరెన్స్ చేసుకొని కన్క్లూజన్ కి వచ్చే ప్రయత్నం అనేది ఎగ్జామ్ హాల్ కి వెళ్ళకన్నా ముందు మీరు మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీలో అది ఇన్కల్కేట్ చేయాలి. సో క్వశ్చన్స్ ఆబ్వియస్లీ లెంతీగా ఉంటాయి. And again, not only the questions, we have multiple answers. The way the options are given also very tough nowadays. We have 5-6 options, you know, ABC, ABCD. ఇలా దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రివిజన్. అన్ని తెలిసినట్టే ఉంటుంది. వి అరైవ్ టు అ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, బట్ మళ్ళీ కీ చూసుకుంటే అది తప్పు అవుతుంది. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఓ నాట్ దిస్ అని. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. బిలీవ్ మీ, దీస్ డేస్ ద థింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్, నాట్ లైక్ ఎర్లియర్. మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడడం వేరు, ఇప్పుడు టిఎస్పిఎస్సి ఇస్తున్న క్వశ్చన్స్ టఫ్ ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఈసారి గ్రూప్ 2 కూడా టఫ్ ఉంటుంది. బట్ అది ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది? ఎర్లీ ప్రిపేర్ చేసి మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ అది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఫర్ దట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ క్లియర్ కన్సెప్ట్స్. So that we discuss when we discuss about the resources or sources for what we need to read for group 2 examinations. So I would suggest have a clear plan for your preparation strategy, practice more, give enough time to studies, give equal time to yourselves also. And regarding sources, when we talk about sources, I would generally believe in basic things. We have a lot of material in the market. We have very glossy, flowery materials. Chala manchi cover to chala books unnai. But believe me, you need to have very strong foundation. Base is very much important. How many of you have gone through NCERTs?
NCERTs ఎవరైనా ఫాలో అయ్యారా? NCERTs, you might have all referred NCERTs from class 8 to 12. That would obviously build a strong foundation for you. ఎందుకంటే NCERTs కానివ్వండి, SCERTs స్టేట్ రిలేటెడ్ బుక్స్ కానివ్వండి, లేదంటే తెలుగు అకాడమీకి రిలేటెడ్ బుక్స్ కానివ్వండి, ఇది ఎప్పుడైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బికాస్ whatever material you find in the market will obviously have a source in those books. And one thing you always believe is, because government ఎగ్జామ్స్ కి గవర్నమెంట్ పబ్లికేషన్స్ నుంచే ఒక స్ట్రాంగ్ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటారు. దో ఇట్ మే నాట్ బి గ్లాజీ ఫ్లారీ, ఒక పాయింట్స్ వైస్ లేకపోవచ్చు, ఇలా పేపర్స్ ఉండొచ్చు, బట్ that is an authentic source for your preparation. So though it may take some time, have patience to complete those books. మార్కెట్ లో గ్రూప్ 2 కి సంబంధించి తెలుగు అకాడమీ మెటీరియల్స్ చాలా రిలీజ్ చేశారు. దాంట్లో కాంపిటేటివ్ సిరీస్ అనే బుక్స్ కూడా వచ్చాయి. సో ఫస్ట్ యూ ట్రై టు గో త్రూ దోస్ బుక్స్. అది సరిపోవట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు మీరు వేరే రెఫరెన్స్ కి వెళ్ళండి. బట్ అదర్వైజ్ యూ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ ఫస్ట్ గెట్ స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఆన్ దీస్ అథెంటిక్ సోర్సెస్. బీట్ ఎన్సిఆర్టీ స్టేట్ కి సంబంధించి బుక్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ఉండొచ్చు. ఓపికగా జాగ్రత్తగా మీరు ఆ నోట్స్ దాంట్లోంచి రాసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వడం వల్ల డెఫినెట్లీ మీకు ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే లేట్ గా స్టార్ట్ చేసే క్యాండిడేట్స్ డెఫినెట్లీ అది తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ అనేది కంప్లీట్ చేయలేరు. ఎందుకంటే దానికి చాలా టైం కూడా కావాలి, కొద్దిగా లెంతీగా ఉంటుంది, ఇన్ డెప్త్ ఉంటుంది. బట్ మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి స్టార్ట్ విత్ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వుడ్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఇట్ విల్ కీప్ ఎన్ ఎడ్జ్ when before some examinations and materials what we generally find in the market. So have a clear thing. Otherwise we have lot many of books. For example, for polity we have a very standard book. For English medium obviously we have Lakshmikant. Telugu medium ki sambandhinchi Krishna Pradeep sir polity chala authentic ga untundi, chala neat ga design chesaru sir. Obviously any English medium people also could go through those books. When we see Telangana movement, we have a good source in Telugu Academy. Telugu Academy తో పాటు మనకి వి ప్రకాష్ బుక్ కూడా చాలా అథెంటిక్ గా ఉంటుంది. అది తెలుగులో ఉంది, ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఉంది. బట్ కొద్దిగా టైం మీకు స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అది చదవడానికి. బట్ ఇట్స్ వర్త్ రీడింగ్, ఎందుకంటే ఒక స్టోరీ లాగా చెప్పడం జరిగింది. మూమెంట్ ని మనము విల్ ఎంజాయ్ దట్ ఫాలోయింగ్ త్రూ దట్ మూమెంట్. ఎందుకంటే 150 మార్క్స్ ఆ బుక్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ నీడ్ టు ఎంజాయ్ దట్. యూ కీప్ 10 days of time and try to read as a novel first. ఒక నావెల్ చదివినట్టు ఒక 1 week లో అయిపోతుంది. కరెక్ట్ గా కూర్చుంటే 5-6 days లోనే అయిపోతుంది. సో ఒక నావెల్ రీడ్ చేసినట్టు తెలంగాణ మూమెంట్ ని మొత్తం అలా చదవండి. నెక్స్ట్ గోలో ఏం చేస్తారంటే యూ కెన్ మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్. సో మేకింగ్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ ఆల్సో ఇస్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇంత వాస్ట్ సిలబస్, ఇన్ని బుక్స్ చదివాక మళ్ళీ మనం రివిజన్ చేసేటప్పుడు మొత్తం బుక్స్ ని మనము వి కెనాట్ జస్ట్ కవర్ ఎంటైర్ బుక్ in a revision time. So you need to highlight the things what you think that it may come in the examination, it may appear in the examinations, or it appears for you to be important. So you just in second go you just note down such important points in your notes. సో మీకు ఒక సెల్ఫ్ నోట్స్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేయండి, అది ఎడ్జ్ అవుతుంది. వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ ఎంటైర్ సిలబస్ ని మీరు రాయడం అవసరం లేదు. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ మీకు గుర్తు ఉండదు అని అనుకుంటారో, లేదంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీరు అనుకుంటారో, వాటిని ఒక ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో, ఒక డయాగ్రామ్ లాగా మీ క్రియేటివ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసి దాన్ని నోట్స్ పెట్టుకోండి. మీ నోట్స్ పక్క వాళ్ళు కూడా అర్థం కాకూడదు, అంత క్రియేటివ్ గా మీరు దాంట్లో పెట్టుకోవాలి. ఆ ఒక్క పిక్చర్ ని, ఆ ఒక్క ఫ్లో చార్ట్ ని చూస్తే ఎంటైర్ థింగ్స్ ని రీకలెక్ట్ చేస్తే ఎంత సింపుల్ గా మీరు దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. అది ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది, ఫస్ట్ గోలో రాదు. చదవండి, ట్రై టు చేయండి, ఒక పేపర్ లో రాస్తూ ఉండండి, మీరు చూస్తారు. ఒక సెక్షన్ ఫస్ట్ టైం ఒక 10-15 pages తీసుకుంటే నెక్స్ట్ టైం అది 6-7 pages లోనే అయిపోతుంది, బికాస్ ఇట్ కమ్స్ విత్ అ ప్రాక్టీస్. సో ట్రై టు మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ అండ్ వాల్యూ అడిషన్ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండాలి ఆ నోట్స్ లో, బికాస్ వెన్ వి రెఫర్ టు అదర్ సోర్సెస్ we would get some other important point so that you can easily value add there. And obviously adi meeru revise cheste
మీరు ఖచ్చితంగా ఎడ్జ్ లో ఉంటారు, ఎందుకంటే మీరు 2-3 రెఫరెన్సెస్ మీరు ఫాలో అవుతారు కాబట్టి నో వే యూ హ్యావ్ మిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దట్ టాపిక్. సో మేక్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, and what I suggest is generally don't go for many of the books. Keep a very limited book but have a thorough revision. ఒక బుక్ ని మీరు 10 సార్లు చేసి చూడండి, 10 బుక్ ఒకసారి చేస్తే ఏమి ప్రాఫిట్ ఉండదు. సో హ్యావ్ అ లిమిటెడ్ version, have 2 books mostly, then go through it, give more revisions. That is how we generally do for your journey, to have a smooth journey and be confident while preparing. Enjoy the journey. What I would like to say is forget about the results. The way you prepare for the examination itself is a success. Any doubts? Can we have few questions? నేను ఒక్కనే మాట్లాడుతున్నా, ఇది ఇంటరాక్షన్ క్లాస్ సెషన్ కాదు, ఇట్స్ లైక్ అన్ ఇంటరాక్షన్. ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు విత్ మీ, so that people also come to know what your strategy is. It's not a secret thing. You love sharing with others also. Yes, anyone? Yeah, please. Sir, current affairs. Yeah, I've missed this. I'm very thankful to you. Current affairs is, it's a daily routine. Generally you have to study 2 newspapers. One is national level, one is at regional level. People go for at regional level we have both Telugu and English daily, but Inadu or Sakshi would be better, I guess. Few articles even in Namaste Telangana also reflects a very good thing about the governance and polity of the state. So it's not that you have to subscribe all those papers. Anni paper తీసుకోవాలని ఏం లేదు, మీరు ఒక పేపర్ రెగ్యులర్ గా వచ్చేటట్టు చూడండి. ద హిందూ, ఈనాడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హిందూ ఆర్టికల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ మీకు ఎస్ఎస్ లో కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కానీ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. హిందూ ఆర్టికల్ ప్రతిరోజు హిందూ ఆర్టికల్ రెలెవెంట్ వస్తుందని కాదు, పొలిటికల్ ఆర్టికల్స్ ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. ఎక్కడైతే ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయో వాటిని మీరు ఖచ్చితంగా చదవండి. చదివి నోట్స్, మనం జనరల్ గా అంత టైం ఉండదు నోట్స్ చేసుకోవడానికి. ఒక డైరీ మెయింటైన్ చేయండి. మీకు రెలెవెంట్ ఆర్టికల్ వచ్చింది అంటే ఆర్టికల్ హెడ్డింగ్స్ రాసుకోండి అంతే. లోపల మీకు ఒకవేళ టైం పర్మిట్ చేస్తే మాక్సిమం 5-6 పాయింట్స్ ఉంటుంది ఒక ఆర్టికల్లో, చాలా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ ని మీరు రాసుకోండి. అదర్వైజ్ నో నీడ్ టు మేక్ నోట్స్. ప్రతిరోజు మనం పేపర్ నుంచి నోట్స్ చేయాలి అని ఏం లేదు. ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ వస్తే ఆర్టికల్ హెడ్డింగ్ రాసుకోండి, ఎందుకంటే ప్రిపరేషన్ టైంలో మనం మళ్ళీ ఎక్కడక్కడ న్యూస్ చూస్తాము, మీరు అది రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఆర్టికల్ నేను చదివినా అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఉంటుంది. సో దాని తర్వాత we have lot many of current affairs online available. For example, we have Krishna Pradeep sir's daily routine, we have a Vision IAS, we have Clear IAS. ఇలాంటి కొన్ని ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి. మీకు రెలెవెంట్ ఉంటేనే చదవండి, బట్ అదర్వైజ్ యూ వుడ్ వేస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్లైన్. మీరు పేపర్ మాత్రం తప్పకుండా ఫాలో అవ్వాలి. ఒక ఇంగ్లీష్ డైలీ, ఒక రీజనల్ డైలీ మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా చదవండి, బీట్ మార్నింగ్ ఆర్ ఈవినింగ్. డోంట్ ఇగ్నోర్ దట్, డోంట్ మిస్ ఇట్ ఆన్ కరెంట్ అఫైర్స్. ప్రొవైడెడ్ కొన్ని జిస్ట్ ఉంటుంది ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కానీ, పిఐబి న్యూస్ ఉంటుంది, అది చూడండి. గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలంగాణకి రిలేటెడ్ అయితే తెలంగాణ పోర్టల్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీకు దొరుకుతుంది. హిస్టరీ కావచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్, కల్చరల్ హెరిటేజ్ కానీ, వేరియస్ పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్. మనకి ఆథెంటిక్ సోర్స్ అనేది తెలంగాణ అఫీషియల్ పోర్టల్ ఉంటుంది. అలాగే ఇండియాకి కూడా అఫీషియల్ పోర్టల్ ఉంటుంది. దాంట్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ కి, ప్రతి మినిస్ట్రీకి ఒక డెడికేటెడ్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ నాట్ టు వెయిట్ ఫర్ ద థింగ్స్ టు హ్యాపెన్. ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో మీరు స్పేస్ గురించి చదివితే ఆ న్యూస్ యాక్చువల్లీ యూ కుడ్ ఫైండ్ ఇన్ దట్ వెబ్సైట్. సో వెబ్సైట్స్, అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏ న్యూస్ అయినా మనం ప్రైవేట్ గా పోస్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా సోర్స్ అక్కడే ఉంటుంది. సో యూ ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ టు విజిట్ దోస్ సైట్స్ and improve your understanding.
న్యూస్ పేపర్లో చదివాక కూడా వెళ్ళినా మీకు ఒక కాంప్రహెన్సివ్ గా మీకు సిలబస్ అనేది అర్థం అవుతుంది. వాట్ ఎల్స్ ఎనీవన్? జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ అబిలిటీ. అది పేపర్ అంతా 150 మార్క్స్ ఉంటుంది. సో ఎక్కువ అంటూ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఈక్వల్ టైమ్. బట్ సి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్ aptitude, if you are most of us, even myself, I am not good at aptitude. So అలాంటప్పుడు అక్కడ టైం వేస్ట్ చేయడం కన్నా మీకు ఫస్ట్ పాలిటీ, ఎకానమీ, ఏవే కొన్ని కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఎకానమీ, పాలిటీ, హిస్టరీ, అలాంటి దాని మీద గ్రిప్ తీసుకురావాలి. అదర్వైజ్ వీ హ్యావ్ ఫ్యూ టాపిక్స్, సింపుల్ టాపిక్స్ ఉంటుంది, లైక్ యావరేజెస్, పర్సంటేజెస్, అవన్నీ కామన్ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఉంటుంది. ప్రాబిలిటీ అవన్నీ కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ ట్రై టు మాస్టర్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. మీకు పాలిటీ అనేది ఎప్పుడు కోర్ సబ్జెక్ట్, ఎకానమీ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, హిస్టరీ, ఇండియన్ హిస్టరీ జనరల్ గా ఏన్షియంట్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అపియర్ అవ్వవు, మోడర్న్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మనకు అపియర్ అవుతుంది. బట్ వీ కెన్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ మెడివల్ అండ్ ఏన్షియంట్ టూ. ఏన్షియంట్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ తెలుస్తుంది. ఏన్షియంట్ లో ఇప్పుడు ఐవిసి ఉంది, అది ఇంపార్టెంట్. దాంట్లో మనకి ఫ్యాక్చువల్ టాపిక్స్ ఉంటుంది. సో అలాంటివి చదువుకోవాలి. అది జీకేలో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది. జనరల్ స్టడీస్ హిస్టరీ చదవాలని ఏం లేదు. కామన్ జీకే బుక్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్. సో మీ కోర్ టాపిక్స్ హిస్టరీ, ఎకానమీ, పాలిటీ, ఇది మీరు ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అన్ని సెక్షన్ లో. ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే మీరు రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతారు కాబట్టి దాంట్లో మీరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకూడదు. దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయలేము. ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ నుంచే మీరు హిస్టరీలో ఎక్కడ లింక్ అవుతుందో వాళ్ళు అడుగుతారు. బికాస్ దే జస్ట్ నాట్ వేగ్ గా ఒక క్వశ్చన్స్ ని పిక్ చేయరు. సో కరెంట్ అఫైర్స్ మీరు చదువుతున్నప్పుడే ఒకవేళ హిస్టరీకి సంబంధించి, పాలిటీకి సంబంధించి ఏమైనా ఉంది అంటే మీరు బ్యాక్ వెళ్ళి దాని గురించి కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి మీరు నోట్స్ చేసుకోవడం మంచిది. సో మాక్సిమం కరెంట్ అఫైర్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ గైడెన్స్. మనము పాలిటీలో ఈ ఏరియా నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఆబ్వియస్లీ రీసెంట్ టైంలో జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం మీద ఎక్కడొక్కడ క్వశ్చన్ చేయబడింది. సో ఎన్జేఏసీ ఇంపార్టెంటా, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం ఇంపార్టెంటా అనేది ఖచ్చితంగా కొన్ని నెలల ముందు డిబేట్ జరగడం ఉంటుంది. అందుకే అక్కడ దానికి ఒక ప్రామినెన్స్ పెరుగుతుంది. సో యూ కనెక్ట్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ విత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ యూ గో త్రూ. Yes. We have book by Telugu Academy books ఉంటుంది సొసైటీకి, అది చదవండి క్లియర్ గా. సో I welcome chairman of 21st century Krishna Pradeep sir, and I also thankful for him to giving me this opportunity and interacting with you. We had a very good session. I see a lot of confidence in you. You have self-driven yourself to come here. No need of motivation from us, because you have already looking charged and motivated. Now Krishna Pradeep sir would address you. Thank you so much, sir. Thank you, Anand. So very few people will be like Anand. He was our student and he is also one of our faculty. So student ga unnaru, tarvata faculty ga chesaru, ippudemo officer gaanu mimmalni motivate cheyadaniki vacharu. Thank you very much, Anand. So idi mana session peru self drive camp. Drive yourself into your future. మీ భవిష్యత్తులోకి తీసుకెళ్లేది, మీకు మంచి కెరియర్ని ఇవ్వడానికి తీసుకెళ్లేది మీరు తప్ప ఇంకెవరు కాదు. వీఆర్ జస్ట్ ఓన్లీ సపోర్టింగ్. మీ పేరెంట్స్, మీరు కలిసి ఈ గ్రూప్ 2 అనేటటువంటి ఒక యజ్ఞాన్ని కంప్లీట్ చేసి ఉన్నతమైనటువంటి ఉద్యోగాలు సాధించి భవిష్యత్తులో దేశానికి, సమాజానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలి. సో ఈ ప్రాసెస్లో భాగంగా ఈ 4 రోజుల క్యాంప్ నిర్వహిస్తున్నాం. హౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ అబౌట్ ద గ్రూప్ 2 లాంటి ఎగ్జామ్స్కి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేటట్టు. సో గతంలో కూడా గ్రూప్ 1 మెయిన్స్కి సంబంధించి ఒక 5 days బూట్ క్యాంప్ అని నిర్వహించాం. దాని ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఇప్పుడు ఈ 5 days
సెల్ఫ్ డ్రైవ్ క్యాంప్ అనేది నిర్వహిస్తున్నాం. సో ఈరోజు ఇద్దరు ఆఫీసర్లతో ఇంటరాక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పాలిటీ మీద రోహిత్ కుమార్ గారు మీతో మాట్లాడతారు. అలాగే రేపు ఎకానమీ ఉంటుంది, తర్వాత హిస్టరీ క్లాస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ తెలంగాణ మూమెంట్ మీద ఒక రోజు ఉంటుంది, అండ్ అలాగే ఒక సోషల్ ఇష్యూస్, సోషల్ స్ట్రక్చర్ అనే ఒక యూనిట్ ఉంది కదా, 50 మార్క్స్ యూనిట్, దాని మీద ఒక రోజు ఉంటుంది. సో ఈ 5 days క్యాంప్ని మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే మీకు కోచింగ్ కూడా అక్కర్లేదు, మీరు మీ అంతటి మీరే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. అందుకే దీనికి పేరు పెట్టింది కూడా సెల్ఫ్ డ్రైవ్ క్యాంప్ అని. మీరు వచ్చి ఇక్కడ కోచింగ్ జాయిన్ అవ్వాలనేటటువంటి కంపల్షన్ తోటి ఇక్కడ పిలిపించలేదు నేను. యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ డ్రైవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు ద ఫ్యూచర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పేటటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పేటటువంటి సూచనలతోటి మీరు మీ అంతటి మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఒకవేళ మీకు సపోర్ట్ కావాలంటే వీఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ అని చెప్పడానికి ఈ క్యాంప్ నిర్వహిస్తాం. సో మనకి ఈ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. Thank you, sir. Thank you, Anand sir, for your valuable suggestions. Now I would like to request Krishna Pradeep sir to give a memento as a token of felicitation for Anand sir. Thank you so much, sir. Now I would like to call upon B. Koteshwar Rao sir, who is a Group 2 ranker from 2015 batch. Currently, he is working as Prohibition and Excise Sub-Inspector. I would request Koteshwar Rao sir onto the dais, and I request Krishna Pradeep sir to honor him. Thank you, sir. Like as sir has elaborated, after interaction with Koteshwar Rao sir, you'll be having a session on polity, how to tackle polity for Group 2 examination. It will be taken over by Rohit sir. And now I'd like to hand over the session to Koteshwar Rao sir. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. కాబోతున్న గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్లందరికీ ఫస్ట్ వెల్కమ్. సో నా పేరు బి కోటేశ్వరరావు, ప్రొహిబిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్, డిటిఎఫ్ వికారాబాద్ నందు పనిచేస్తున్నాను ప్రజెంట్. సో ఆఫ్టర్ 6 years తర్వాత గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది. ఐ థింక్ 2015లో గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. 2016లో లాస్ట్ వన్ నవంబర్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది గ్రూప్ 2. ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం, ఆఫ్టర్ 16 years తర్వాత మళ్ళీ గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్, దట్టు మంచి పోస్టింగ్స్తో వచ్చింది ఈ నోటిఫికేషన్. సో మా గ్రూప్ 2లో 1032 జాబ్స్ ఉండే. ఈసారి ఎక్స్పెక్టెడ్ జాబ్స్ 500 అనుకున్నారు, కానీ అది రైజింగ్ టు 800. ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ మీ ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ చాలా మంచి అవకాశం. నా నేపథ్యం వచ్చేసి, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం గవర్నమెంట్ స్కూల్లో జరిగింది. సో 10th వరకు జెడ్పిహెచ్ఎస్ రాజావరం అని నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంటుంది, అక్కడ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇంటర్, డిగ్రీ ప్రైవేట్ కాలేజీలో చేశాను. సో నా క్వాలిఫికేషన్ ఎంఎస్సి, ఎంసీఏ, బిఈడి. సో ఇంత పెద్దగా ఎందుకు అయిందంటే, ఎంసీఏ తర్వాత నేను సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్ళాల్సిన వ్యక్తిని సో గ్రూప్ 2 అనుకున్నాను. మా ఫ్రెండ్ ఉండే నాగార్జున రెడ్డి మందడి, ప్రజెంట్ తను ఎంఆర్ఓ నల్గొండ నందు పనిచేస్తున్నాడు. తను ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని నేను గిట్ట సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ స్కిప్ చేసి గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నాను. సో పక్క నా చదువు సాగిస్తూనే ఎంఎస్సి చేస్తూ బీఈడి చేస్తూనే గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయ్యాను. నేను 2013లో గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ కావాలనుకున్నాను. సో 13 నుంచి 20 దాకా నా జర్నీ సాగింది. అండ్ ఆల్మోస్ట్ 7-8 years నేను గ్రూప్ 2 కోసం కష్టపడ్డాను. సో ఇంత ఇబ్బంది ఎందుకు వచ్చిందంటే, అప్పుడు తెలంగాణ మూమెంట్ ఉండటం, ఆ తర్వాత మనకు సర్వీస్ కమిషన్ లేకపోవడం, అది ఫామ్ కావటం, సిలబస్ కోసం కమిటీ వేయటం, మళ్ళీ ఆ తర్వాత నోటిఫికేషన్కి ఇబ్బంది రావటం, నోటిఫికేషన్ వచ్చినాక కోర్టు కేసులతోటి మళ్ళీ ఎక్స్టెండ్ కావటం, ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక 3-4 years కోర్టు కేసులతో జరిగి మొత్తానికి 2020లో మా జాయినింగ్ అయింది. సో ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, వన్స్ మీరు గ్రూప్ 2 అనుకున్నారంటే అది 1 year 2 yearతో అయిపోయేది కాదనుకోవాలి మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వన్స్ మీరు గ్రూప్ 2కి నేను సెలెక్ట్ కావాలి, జాబ్ కొట్టాలి అనుకుంటే ఇట్స్ లాంగ్ ప్రాసెస్ అని మీరు మైండ్లో సెట్ కావాలి. ఫస్ట్ ఏదో 5 months 6 months అవుతాను, ఆ తర్వాత నాకు గ్రూప్ 2 వస్తుంది,
నేను వెళ్ళిపోతా అంటే ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. ఏమైనా కావచ్చు. ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నారు ఎగ్జామ్ జరుగుద్ది, సో ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎగ్జామ్ జరుగుద్ది అని. 90% జరుగుద్ది. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ జరగదు, ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుంది, 1 year ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది, అయినా కానీ మీరు ఇదే విధంగా ఉండాలి, వేరే విధంగా మైండ్ని డైవర్ట్ చేయొద్దు. ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అవుతుంది కదా, మనం మళ్ళీ వేరే చూసుకుందాం, మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దామంటే నడవదు. సో వన్స్ మీరు ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈరోజు ఇట్లా కూర్చున్నారంటే మీరు మళ్ళా జాబ్తోనే బయటకు వెళ్ళాలి, సమాజంలోకి వెళ్ళాలి. అప్పటిదాకా మీ ప్రపంచం అంతా ఇట్లనే ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ చదువు ఇదే ఉండాలి. మీకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఇంకా ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, పైన బయట మీ చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం కూడా మీ మీద ప్రెషర్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఎన్ని ఉన్నా కానీ వన్స్ మీరు డిసైడ్ అయ్యారంటే పక్కా మీరు ఈ గ్రూప్ 2 జాబ్తోనే బయటకు వెళ్ళాలనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ మీ మైండ్లో ఉండాలి. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. మీకు గ్రూప్ 2 ప్రిపరేషన్కి, నేను జాబ్ కొట్టాలనే విధానానికి ఇదైతే ఫస్ట్ ఉండాలి. అంటే మీరు ఈ జాబ్ కోసము టయాన్ని ఎక్కువ కేటాయిస్తానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. దానికి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కానీ, ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ కానీ తీసుకోవాలి. మీరు ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి. అంటే వన్స్ మీరు గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతున్నా అనుకుంటే ఇవన్నీ మీరు సెట్ చేసుకొని ఇందులోకి రావాలి. సో కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతాను వచ్చి 2-3 months 5 months ఇక్కడ ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళా చిన్న ప్రాబ్లంతో డిస్టర్బ్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోయే విధానానికి మటుకు మీరు అస్సలు దానికి అంగీకరించొద్దు. రెండోది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఉన్న గ్రూప్ 2 నోటిఫికేషన్లో ఎక్స్ట్రా జాబ్స్ కూడా యాడ్ కావడం జరిగింది. అది కూడా మీకు చాలా మంచి అవకాశం. మేము రాస్తున్నప్పుడు గ్రూప్ 2లో 2 zones ఉండేది, 5th zone 6th zone అని. సో ఆ జోనల్ విధానం ప్రకారం 6th zoneకి అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉండేది. సో ఈసారి ఏమైందంటే జోన్స్ ఇంకా సబ్గా డివైడ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడున్న అన్ని జోన్స్లలో చార్మినార్ జోన్ ద బెస్ట్ జోన్ అనమాట. సో మిగతా జోన్స్ అన్నిటికీ స్కోప్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. కాబట్టి ఎవరైతే వితౌట్ చార్మినార్ జోన్స్తో ప్రిపేర్ అవుతారో వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి చాలా ఎక్కువ కష్టపడాలి. మా నోటిఫికేషన్ గురించి చెప్పాలంటే ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ 203 జాబులు 6th zoneకి. మా ఎక్సైజ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ మొత్తం వచ్చేసి 6 districts ఉండే. అందులో 110 jobs ఓన్లీ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ మాత్రమే క్వాలిఫై అయ్యారు. మిగతా 5 districts వచ్చేసి వాళ్ళు ఒక 90 jobs చూశారు. అందులో నల్గొండ 110, మహబూబ్ నగర్ వచ్చేసి 40 jobs, హైదరాబాద్ వచ్చేసి 15 jobs, రంగారెడ్డి వచ్చేసి 13 jobs, మెదక్ 20, నిజామాబాద్ 25. ఇట్లా అంటే ఎంత వేరియేషన్ ఉందో చూడండి. ఓన్లీ నల్గొండ డిస్ట్రిక్టే మొత్తం 6 zoneలో 210 jobsలో 110 jobs వాళ్ళు గెట్ ఇన్ అయ్యారు. మిగతా 5 districts వచ్చేసి 50% గెట్ ఇన్ అయ్యారు. అంటే ఇప్పుడు నల్గొండ యాదాద్రి జోన్ వచ్చేసి ఎంత కాంపిటీషన్ ఉండబోతుందో మీరు ఒకసారి ఊహించండి. యాదాద్రి జోన్ అనేది ఎంత కాంపిటీషన్ అంటే హెవీ కాంపిటీషన్ ఉండబోతుంది. కాబట్టి మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ జోనల్ అంటే మీరు ఏ జోన్లో మీరు ఉన్నారనేది గమనించి, మీ పోస్టులు ఏదన్నా గమనించి మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేయాలనేది చూసుకోండి. ఇప్పుడు చార్మినార్ జోన్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లక్కీ అన్నట్టు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమో కష్టపడితే వాళ్ళకి జాబ్ రావడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఇది మీ కంపారిజన్లో మీకు అర్థమైంది కదా. 210 jobsలో 15 jobs ఓన్లీ హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి నుంచి 25 members ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉన్న నోటిఫికేషన్లో చార్మినార్ జోన్కి ఎక్కువ పోస్టులు ఉన్నాయి. ప్లస్ ఆస్పిరెంట్స్ అనేది తక్కువ మంది ఉంటారు, కాంపిటీషన్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇది కూడా ఒకటి దృష్టిలో పెట్టుకోండి. మనం ఏ జోన్లో ఉన్నాం అన్నది కూడా మెయిన్ అనమాట. మీరున్న జోన్ ప్రియారిటీని పట్టుకొని దాన్ని పట్టుకొని మీరు బాగా చదువుకోండి. రెండోది ఇక ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ అంటే మెయిన్ ఏంటంటే మీరు ఒకటే బుక్ అనుకోండి. ఇప్పుడు మీకున్న ఎకానమీ కానీ, పాలిటీ కానీ, హిస్టరీ కానీ మీకు నచ్చిన ఒక ఆథర్, ఎనీ ఆథర్, మీకు ఎవరైతే బుక్ చూసినప్పుడు మీకు ఫేవర్గా ఉంటుందో, మీకు మంచిగా అనిపిస్తుందో అదే బుక్ తీసుకోండి. దట్ బుక్ దాన్నే ఫాలో కండి. మీరు ఆ బుక్ మీద గ్రిప్ రావడానికి 6 times 7 times రివిజన్ చేస్తే మాత్రమే మీకు ఆ బుక్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. ఒక్క బుక్ మీద మీరు చదవాలంటే 7 times రివిజన్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ మీకు ఆ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ అవగాహన వస్తుంది. ఆ బుక్లో నుంచి మీకు ఇచ్చే ప్రతి 100 బిట్లో దాదాపు 90% చేయగలుగుతారు. ఒక బుక్ను 2 times చదివేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేసి వేరే బుక్ చదవడం వల్ల దానివల్ల యూజ్ ఏముండదు. ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మన మెమొరీ ఎగ్జామ్లో పోయినాక ఒక బిట్ అడిగిందంటే పాలిటీలో ఆ బిట్ ఉన్న పేపర్ మతికి వస్తుంది మనకి. ఆ బిట్ పైన ఉందా, పేపర్ కింద ఉందా, పేపర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంది, రైట్ సైడ్ ఏముంది, అట్లా మెమొరీ ఉంటుంది అనమాట మనకు కొన్ని విషయాలలో. సో అట్లా చదవాలి మీరు. ఒక బిట్ వచ్చిందంటే ఆ బుక్లో ఎక్కడ ఉంది, లెఫ్ట్ ఏముంది, రైట్ ఏముంది, ఫ్రంట్ ఏముంది, బ్యాక్ ఏముంది, అన్ని మీకు ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది మైండ్లో ఉండాలి. అది మీకు మెమొరీ పరంగా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఒక అంశాన్ని 4 బుక్లలో చదివారనుకో అది మైండ్ అనేది కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోయి అంతగా గుర్తుండదు. రెండోది వచ్చేసి టేబుల్స్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడతాయి మీకు ప్రిపరేషన్లో. టేబుల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక అంశం ఉందనుకో, ఒక అంశం సంబంధించి బిట్లుగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు కవులు ఉంటాయి, శాతవాహనుల పీరియడ్లో కొంతమంది ఉంటారు, ఆ తర్వాత డైనస్టీ పోతూ ఉంటే డైనస్టీకి 5-6 members ఉంటారు. సో అలా కాకుండా మీకు కవులకు సంబంధించినంత ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి మీ ఓన్గా. మీకు ఎట్లా అయితే గుర్తుంటుందో, ఎట్లా అయితే వీలుగా ఉంటుందో అట్లా ప్రిపరేషన్ చేసుకోండి. దానివల్ల ఏంటంటే
పార్ట్లుగా ఉన్న మ్యాటర్ అంతా ఒకే కాడ మీకు ఉండిపోద్ది అనమాట. అలా ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్లో గిట్ట అంతే, సూచికలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు హెల్త్ ఇండెక్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి. ఈ మంత్ ఒకటి వస్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్ ఒకటి వస్తుంది, నెక్స్ట్ మంత్ ఒకటి వస్తుంది. మీరు ఇలా పార్ట్గా చదవటం వల్ల ఏమైందంటే అది గుర్తుండదు అనమాట. అదే మొత్తం ఒక టేబుల్ కొట్టేయండి, సూచికలన్నీ హెల్త్ ఇండెక్స్ కానీ మీకు ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ కానీ అవన్నీ ఒక్కడ ఉండాలి, అంతే ఒకే పేజ్లో ఉండాలి. అది ఒక ఫార్మాట్లో రాసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు హెల్త్ ఇండెక్స్ 120 నుంచి డౌన్కి చేయండి, లేదా ఫస్ట్ నుంచి 120కి పోండి. అట్లా దానివల్ల ఏమైందంటే మెమొరీ అనేది మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఈ టేబుల్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. ఈ టేబుల్స్ గిట్ట మీరే తయారు చేసుకోండి. మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు హిస్టరీ ఉంది, హిస్టరీ ఏంటంటే క్రొనాలజీ ఉంటుంది, పక్కా క్రొనాలజీ మీరు ప్రిపేర్ కావాలి. దెన్ ఓన్లీ మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటుంది. క్రొనాలజీ వచ్చేసి ఒక 5 to 10 పేపర్స్ ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. అది డెప్త్గా ఉంటాయి. మీకు వన్స్ హిస్టరీలో క్రొనాలజీ మీ మైండ్లో ఉందంటే మీకు చదువుతుంటే మైండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. మీకు రాజులందరూ వరుసగా ఉంటారు, కవులందరూ వరుసగా ఉంటారు, ఆ పీరియడ్ టైమ్స్ అనేవి క్లారిటీగా ఉంటుంది మీకు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఈ విషయం చేయలేకపోయినా, నేను టేబుల్స్ అప్పుడు నాకు అంత అవగాహన లేకుంటే దానివల్ల నాకు ఎగ్జామ్ రాసినాక అనిపించింది, అరే ఇలా ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటే బాగుండు కదా, మైండ్ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా అనిపించింది. ఈ టేబుల్ ఫార్మాట్ మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు. ఖచ్చితంగా హిస్టరీ కానీ, పాలిటీ కానీ, ఎకానమీ కానీ అన్నీ రావు, కొన్ని అంశాలు వస్తాయి. ఇప్పుడు కమిటీలు ఉంటాయి ఎకానమీలో, కమిటీలో మొత్తం ఒక టేబుల్ వేయాలి అంతే. ఆ టేబుల్లో మొత్తం కమిటీస్ వరుసగా ఉండాలి. మీకు ఆ టేబుల్ అనేది మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ప్రణాళికలు ఉన్నది, దానికి ఒక టేబుల్ వస్తుంది, మంచి టేబుల్ వస్తుంది, ఆ టేబుల్ తయారు చేసుకోండి. సో కరెంట్ అఫైర్స్ గిట్ట ఇంతే. ఇప్పుడు యుద్ధ విన్యాసాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఈ మంత్ ఒకటి జరుగుతాయి, నెక్స్ట్ మంత్ అట్లా జరుగుతూనే ఉంటాయి. అదేంటంటే మనము పర్ మంత్ చదువుతున్నప్పుడు జనవరిలో, ఫిబ్రవరి ఇట్లా ప్రతి ఎడిషన్ చదువుతుంటాం కదా, ఇక్కడ జనవరి చదివింది మనం మర్చిపోతాం, మళ్ళీ ఫిబ్రవరిలో వేరే కంట్రీ వేరే యుద్ధ విన్యాసాలు జరుగుతుంటాయి. అప్పుడు మనం అంత ఈజీ గుర్తుండవు మనకి. జనవరిలో చదివిన ఫిబ్రవరి లింకప్ కాదు మైండ్. సో మీరు ఏం చేయాలంటే దానికి ఒక టేబుల్ వేసేయండి, యుద్ధ విన్యాసాలు మొత్తం ఒక టేబుల్ వేసి మీరు ప్రతి మంత్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ టేబుల్ని వరుసగా రాసేయండి, పాయింట్ టు పాయింట్ రాసేయండి. మీకు ఖచ్చితంగా ఒక బిట్టు రావడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టేబుల్ మీ మైండ్లో ఉంటే అది మీకు ఈజీగా ఎగ్జామ్లో మీకు క్యాచ్ చేయడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది. ఈ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చర్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైనా చదువుతున్నప్పుడు. స్ట్రక్చర్ అంటే పాలిటీ, మీరు ఒకసారి పాలిటీ బుక్ పెట్టారు అంటే పాలిటీలో మీకు ఖచ్చితంగా షెడ్యూల్స్, భాగాలు ఎట్లా ఉండాలంటే మైండ్లో అట్లా ఉండిపోవాలి. మీకు పాలిటీ అంటేనే భాగాలు మొత్తం మీరు 22 భాగాలు ప్లస్ ఏ ఆర్టికల్ నుంచి ఏ ఆర్టికల్ వరకు ఉంది మినిమం కదా. ఇది మీకు ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది లేకుండా, సిలబస్ అనేది లేకుండా బుక్ పట్టుకొని ఏదో 4 పేజీలు తిప్పేస్తే అది కాదు. ఇది థర్డ్ పాయింట్, స్ట్రక్చర్గా చదవాలి సబ్జెక్టు. ఎకానమీ ఉందంటే ఫస్ట్ సిలబస్ అనేది ఫస్ట్ స్టెప్. ఏదైనా సబ్జెక్టు మీరు స్ట్రక్చర్గా చదవడం అంటే ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ పట్టుకున్నారంటే సిలబస్ చూడాలి, సిలబస్ ఏముంది, అసలు సిలబస్లో సబ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి, మీకు ఆ టాపిక్స్ మీద ఇదివరకు ఏమైనా అవగాహన ఉందా, లేదంటే ఇప్పుడే మీరు కొత్తగా చదువుతారా అనేది చూసుకోవాలి. సిలబస్ మీద వన్స్ అవగాహన వచ్చినాక మీరు దాన్ని మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటాయి, ప్రీవియస్ పేపర్స్ వచ్చా చూడండి. మీకు ఆల్రెడీ సిలబస్ తెలుసు కదా, ప్రీవియస్ పేపర్ చూసినప్పుడు మీకు ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మామూలుగా ఉండే కాన్సెప్ట్ అనేది మీకు అర్థమైపోద్ది. సో ఇది రెండో స్టెప్, సిలబస్, ఆ తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మీరు చదువుతూ ఉండండి, చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ టేబుల్స్ విధానం అనేది ఎక్కడైతే టేబుల్ అవసరం అనుకుంటారో ఆ టేబుల్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. దీనివల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే మీరు ఓన్గా చదివి మీరు ఓన్గా ఆ మ్యాటర్ మొత్తాన్ని టేబుల్ రూపంలో కన్వే చేస్తారు కాబట్టి మైండ్ అనేది ఎక్కువ మీకు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అందులో. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు చాలా బాగా గుర్తుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ థర్డ్ వన్, వన్స్ మీరు ఒకసారి సబ్జెక్ట్ మొత్తము చదువుతూ వెళ్ళండి, దాన్ని బట్టి పట్టే విధానము అస్సలు చేయొద్దు. పాలిటీలో ఏమి ఉందనేది ఒక్కసారి చదివితే మీకు సబ్జెక్ట్ మీద ఎంతవరకు అవగాహన వస్తుంది అంటే అసలు పాలిటీ ఏందో తెలుస్తుంది మీకు, అంతే. మీకు అంతా గుర్తుండదు. కానీ మన మైండ్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే నేను ఒకసారి చదివిన కదా నాకు గుర్తుండాలి అట్లా ఆలోచిస్తుంది. రెండోసారి చదవడానికి మీ మైండ్ ఒప్పుకోదు. ఒక్కసారి సబ్జెక్ట్ చదివితే మీకు పాలిటీ ఏందో అర్థమైంది, మీరు బిట్లు పెట్టేంత స్థాయికి వెళ్ళిపోలేరు. రెండోసారి చదివినప్పుడు పాలిటీలో ప్రధానమైన అంశాలు ఏందని గుర్తుంటాయి అంతే. మీరు భాగాలు నేర్చుకోగలుగుతారు, భాగాలలో సబ్ కొన్ని అంశాలు మైండ్లో ఉంటాయి. మీ థర్డ్ టైం చదువుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ప్రధాన భాగాలలో సబ్ టాపిక్స్ మీద అవగాహన ఏర్పడుద్ది. మళ్ళీ ఫోర్త్ టైం చదువుతున్నప్పుడు సబ్ టాపిక్స్లో ఇంకా అట్లా ప్రతిసారి మీరు రివిజన్ చేసిన ప్రతిసారి సబ్జెక్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. ఒక్కసారి చదివేసి నాకు మొత్తం పాలిటీ రావాలి, దన ప్రీవియస్ పేపర్లు తీసేసి ఎన్ని బిట్లు పెడతా అంటే రాదు. కొన్ని బిట్లు పెట్టి ఎగ్జైట్ కావడం, ఫీల్ కావడం కూడా వేస్ట్. అది కొన్ని బిట్లు మీరు పెట్టగలుగుతారు కానీ అవి ఎప్పటికే ఉంటాయి, తర్వాత ఉండవు. సో ఇట్లా ఉంటుంది. ఆ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎంత టైం పడుతుంది గ్రూప్ 2కు అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్లీ 7 months ప్రిపేర్ అయినాను. 7 monthsలో ఏం పనిలేదు ఇక, అంటే తినాలా చదవాలి, బయట ప్రపంచంతో మొత్తం సంబంధాలు చంపేసుకున్నా.
ఈ విధంగా చేస్తే నాకు ఒక్కసారి రివిజన్ చేయడానికి మొత్తం సిలబస్ అంతా 1.5 months పట్టింది ఫస్ట్ టైం. అది 24/7 కూర్చుంటాయి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సారి రివిజన్ చేయడానికి 1 monthకి వచ్చేసింది. ఆ 15 days నేను కవర్ చేయగలిగిన. ఈ 7 monthsలో నేను దాదాపు 5 times రివిజన్ చేయగలిగిన. సో 5 times తర్వాత నేను ఎగ్జామ్ పోతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇంకో 3 months నేను ప్రిపేర్ అయితే బెటర్గా ఉండునేమో అనిపించింది. నా మనసు నాకు చెప్పింది. అంటే ఈ విధంగా చూసుకుంటే మీరు 1 year పక్క ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో చార్మినార్ జోన్ కాకుండా వేరే జోన్ వాళ్ళు 1 year 24/7 ఏం పని లేకుండా ఇదే పని పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరు జాబ్ కొట్టగలుగుతారు. అంత టైం పడుతుందని నాకున్న అవగాహన నాకు చెప్పింది. నా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ నాకు చెప్పింది ఏంటంటే పక్కా 1 year అయితే ఉండాలి. ఈ 1 year 24/7 పని చేయాలి. ఒక్కసారి 2 సార్లు చదివేసి ఏదో ఈజీగా ఉన్న మోడల్ పేపర్స్ చూసేసి బిట్లు పెట్టేసి అరే అవుట్ ఆఫ్ 150 నాకు 130 వచ్చేసినాయి, సిలబస్ మొత్తం నాకు వచ్చేసింది, ఇక నేను చదవాల్సిన అవసరం లేదని ఫీల్ కావడం అది కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ కాదు. ఎందుకంటే మీరు కరెక్ట్ డెప్త్ అనేది ఉండదన్నమాట మోడల్ పేపర్స్లలో, ప్రీవియస్ పేపర్లలో కానీ ఇప్పుడు కానీ. లాస్ట్ గ్రూప్ 1 ఫిలిం చూశారు కదా, అది పర్ఫెక్ట్ పేపర్. జనరల్ స్టడీస్కి టైం సరిపోదనే కాన్సెప్ట్ ఇంతవరకు లేదు అసలు. నాకు గుర్తుండగా జనరల్ స్టడీస్ అంటే 1 hour ముందే అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్లో మళ్ళీ బిట్లు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. కానీ ఫస్ట్ టైం మొన్న గ్రూప్ 1 జరిగిన ఫిలిమ్స్లో టైం సరిపోలే. బయటకు వచ్చినాక అందరూ ఒకటే ఏంది టైం సరిపోలే. ఎందుకంటే పేపర్ అనేది కరెక్ట్గా ఎనాలిటికల్గా ఇస్తే జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ గిట్ట మనకు టైం సరిపోదు. అది మొన్న ప్రూవ్ అయింది. ఇదే విధానం రేపు గ్రూప్ 2లో గిట్ట రిపీట్ కాబోతుంది. నాకు గెస్ కరెక్ట్ అయితే. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కమిషన్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు. వాళ్ళు పేపర్ చేసే విధానం కానీ ప్యాటర్న్ కానీ వాళ్ళ స్టైల్ మొత్తం మారిపోయింది. మీకు అర్థమై ఉంటుంది. నాకు తెలిసి హిస్టరీలో ఇంత ర్యాపిడ్ టైంలో ఇన్ని నోటిఫికేషన్లు ఎప్పుడు రాలే. అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంది అంటే టీఎస్పీఎస్సీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏందని మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు వాళ్ళు ల్యాగ్ చేయడానికి ఏమాత్రం ఇష్టపడతలేరు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ టైం కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ స్ట్రాటజీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకున్నారు. టైము అనేది కోర్టు కేసులు ఇవన్నీ మర్చిపోండి మీరు. మళ్ళీ టైము కోర్టు కేసులు అయితే ఇది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, మనం ఇవన్నీ ఇదివరకు చాలా చూసినాం అనే కాన్సెప్ట్ తీసేయండి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది వేరుగా ఉంది, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వేరుగా ఉంది. ఎంత తొందరలో నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేసి ఎంత తొందరలో ఎగ్జామ్ పెట్టేసి మిమ్మల్ని ఎంత తొందరలో మీకు అపాయింట్మెంట్ లెటర్ ఇచ్చేసి ఎలక్షన్కి పోవాలన్నది గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ. సో మీరు దాన్ని ప్రిపేర్ అయి ఉండండి. టైం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండదు. ఇందులో మీరు ఇది ఒక స్ట్రాటజీ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇందులో మీరు మూడు వర్గాలుగా ఉంటారు. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్లో ఫస్ట్ వర్గం ఏంటంటే ఫ్రెష్గా వచ్చి క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళు. రెండో వాళ్ళు వచ్చేసి 1 year నుంచి చదువుతూ, అంటే ఇదివరకు గ్రూప్ 2 ఇట్లాంటి ఏం లేకుండా 1 year నుంచి చదువుతూ ఈ రోజు క్లాస్లో కూర్చున్న వాళ్ళు. లేదు లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 2 1 mark 2 marks మీద మిస్ అయ్యి ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు. సో ఇందులో ఏంటంటే థర్డ్ స్టెప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో లాస్ట్ టైం గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఎడ్జ్ ఉంటుంది. సెకండ్ స్టెప్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది, 1 year నుంచి ఆల్రెడీ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నారు కదా. కానీ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెష్గా ఇప్పుడు క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడాలి. అంటే వాళ్ళు వస్తుంది అట్లని కాదు, కానీ టైం అనేది ఎక్కువ కేటాయించగలగాలి మీరు. వాళ్ళు ఒక 8 hours మీరు కష్టపడితే మీరు 12 hours కష్టపడడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు గెటిన్ కాగలుగుతారు జాబ్లో. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇందులో కొన్ని పాజిటివ్ వేవ్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని సూచనలు ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు పాజిటివ్ వాతావరణంలో ఉండండి. పాజిటివ్ వాతావరణం అంటే మీరు నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం రూమ్లలో ఉంటారు. మీ మీద మెయిన్ ప్రధానంగా పనిచేసే మానసికంగా పనిచేసేది ఏంటంటే మీ రూమ్మేట్స్. ఎవరైతే మీ రూమ్లో ఉంటారో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ మొత్తం వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు అనుకుంటారు నేను చదువుతున్నాను, కానీ వాళ్ళ యొక్క స్కోప్ అనేది మీ మీద చాలా ఎక్కువ చూపిస్తుంది, ఇంపాక్ట్ అనేది. సో పాజిటివ్ మీ రూమ్మేట్స్ అనేది మీ విజయాన్ని డిసైడ్ చేయబోతారు. మీకు ఆ విషయం తెలియదు, లాస్ట్ ఎగ్జామ్ అయిపోయినా తెలుస్తుంది. మీరు 3 ఉంటారు అంటే రూమ్లో మిగతా 2 కానీ కరెక్ట్గా ఉన్నారనుకో మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ లాక్కుపోతారు వాళ్ళు. మీరు కింద పడ్డా కానీ లాక్కొని వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. కానీ మీరు ఎంత స్పీడ్ రన్నర్ అయినా కానీ వాళ్ళిద్దరు డిమ్మర్ అయ్యారనుకో మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా డిమ్ చేస్తారు. ఇది మటుకు పక్కా, నేను చెప్తున్నా కదా, నేను చూసిన అనుభవం ఇది. పక్కా డిమ్ చేస్తారు వాళ్ళు. రోజు నెగిటివ్ మాటలే ఉంటాయి. అరే నేను చూసినాం లేరా, చాలా చూసినాం, ఏమున్నాయిరా పోస్టులు, అందులో అసలు మన జోన్ పోస్టులే లేవు, అది లేవు, ఇదే వ్యవహారం ఉంటుంది వాళ్ళది. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా మీ రూమ్మేట్స్ మటుకు కరెక్ట్ చూస్ చేసుకోండి. ఇది మెయిన్ మీ మీద పనిచేసేది ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట. మీ 3 వ్యక్తులు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ డిస్కషన్ అనేది ప్రతిరోజు స్టడీ మీదనే ఉండాలి. వేరే టాపిక్స్ పాలిటిక్స్ మీద అస్సలు ఉండొద్దు, సినిమాల మీద అస్సలు ఉండొద్దు. ఈ వేస్ట్ డిస్కషన్లు ఇవి. పాలిటిక్స్ అంటే కొంతమంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ, అది అనవసరం డిస్కషన్. సినిమాలు పాలిటిక్స్ ఈ డిస్కషన్ ఉండదు. మార్నింగ్ లేవగానే డిస్కషన్ చదువు మీదనే ఉండాలి. ఇట్లా ఈ రూమ్ ఇంపాక్ట్ అనేది బాగా పనిచేస్తాం మీ మీద. పాజిటివ్ వాతావరణంలో ఉండండి, పాజిటివ్ వ్యక్తుల మధ్య ఉండండి, అంత పాజిటివ్గానే ఉండండి. రెండోది ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఎవరైతే ఉంటారో
ఆ విలేజ్ వాళ్ళ యొక్క మాటలు అసలు వినవాకండి. వాళ్ళతో మాట్లాడితే దాదాపు 90% నెగిటివ్ మాటలే వస్తాయి. ఇది రెండో అంశం. మీరు అస్సలు పట్టించుకోవద్దు. విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అంతే. వాళ్ళ మాటలు అస్సలు మీ మీద ఇంపాక్ట్ పనివ్వకండి. ఇది కూడా చాలా అంటే మనం ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్గా వెళ్ళిపోతాం, మనం మంచిగా ఉంటాం, చదువుతాం, ఇంటికి ఏదో 2-3 days పోయేద్దాం, ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం. ఇంటికి వెళ్ళిపోగానే అక్కడ 3 days లో నీ కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం వెళ్ళిపోద్ది. వాళ్ళు అంతగా మాట్లాడతారు అనమాట. వాళ్ళ మాటలు అనేవి ఆతిరిగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ లో ఏంటంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఈ చదువులు ఇట్లా గొప్ప వాళ్ళు కావటము, ఇట్లా మంచి మంచి జాబ్లలో ఉండటము, మంచిగా బతకటం అనేది పాపం వాళ్ళకు ఒక అవగాహన లేదు. వాళ్ళకు ఉండే ఆలోచన ఏంటంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలంటే డబ్బులు పెట్టాలి, ఇట్లా నెగిటివ్ ఆలోచనలు. మాకు 20 ఎకరాలు ఉంది, నా కొడుకు నేను చదివిలేకపోయినా, లేకపోతే నా కొడుకు నేనేం చేయలేకపోయినా, నీకేముంది, నువ్వు పేదోడివి, నీకు ఎట్లా వస్తుంది జాబు, అట్లా మాట్లాడుతుంటారు. మన ఊళ్ళు ఇంతమంది చదివిర్రు, ఇంతమంది జాబులు వచ్చినా నీకెట్లా వస్తుంది, ఇట్లా అంటుంటారు అనమాట. ఇంకా లాస్ట్కి ఎట్లా మాట్లాడతారు అంటే చదువుకునే మొక్కమైనా అంటారు. నాకు అనుభవం అది. వీడి గ్రూప్ 2 అంటే డేంజర్ ఆయన, వీడి గ్రూప్ 2 అంటే తెలుసా అని అన్నారు నన్ను. కానీ నేను ఏం చేస్తున్నారా అంటే నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయేది, ఏం చేస్తలేను ఖాళీగా ఉంటున్నాను చెప్పేది. ఎందుకంటే నేను ఏదో చేస్తున్నాను చెప్తే అది ఇంకా మన మీద స్ట్రెస్ పెంచుతుంది అనమాట. అది చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఇట్లేదు. మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఖాళీగా ఉంటామని చెప్పండి, అది ఫ్రీగా ఉంటుంది. రేపు జాబ్ వచ్చినా రాకుండా మన సేఫ్ జోన్ వస్తుంది. అది ఇది రియల్. ఇది ఎందుకంటే మనం ఫస్టే ఇంపాక్ట్ పెట్టుకున్నాం అనుకో మైండ్ లో, ఎదుటి వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ ఇచ్చామనుకో, నేను ఇది చేస్తున్నా అది చేస్తున్నా అని, ఒకరోజు మన భయం అవుతుంది. ఏంటంటే అరే నేను అందరూ చెప్తున్నా కదా, రేపు నాకు జాబ్ రాబోతున్న పరిస్థితి ఏంది, అది మనకు స్ట్రెస్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి దాని కూడా తీసేయండి. ఇంకా దారుణం ఏంటంటే అరే ఖాళీగా ఎందుకుంటున్నావు నువ్వు, ఒక 5,000 రావా నెలకు పని చేస్తే, 10,000 రావా, ఇంట్లో పరిస్థితి బాగాలేదు కదా, అంత జాలి చూపెట్టేది నా మీద. అయినాగా నవ్వుకుంటూనే పోయేది. ఎందుకంటే నా మీద నాకున్న నమ్మకం, నేను ఖచ్చితంగా చదవగలుగుతా, జాబ్ కొట్టగలుగుతా. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నాకు జాబ్ రాకపోతే నాకు ఆప్షన్ ఉంది, నేను ఎంసీఏ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ వెళ్తా. నాకు 3-4 years 2 years వేస్ట్ కావచ్చు, కొంత అమౌంట్ నేను లాస్ కావచ్చు. కానీ వన్స్ నేను గ్రూప్ 2లోకి వెళ్ళినంటే ఆ లైఫ్ వేరే ఉంటుంది. దాని ద్వారా వచ్చే ఫలితాలు కానీ జీవన విధానం కానీ చాలా బాగుంటుంది, సమాజంలో గుర్తింపు ఉంటుందని నేను అట్లా ఆలోచించేవాడిని. నా థింకింగ్, నాకు జరిగిన అనుభవాన్ని మీకు చెప్తున్నాను. రెండోది వచ్చేసి చిన్న అమౌంట్కి ఆశపడొద్దు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఒక 20,000 రూమ్కి అవసరం అనుకో, ఇంట్లో కానీ మీకు కానీ ఒక 10,000 అవసరం. నేను పార్ట్ టైం చేస్తా, లేకపోతే ఒక 2-3 hours బయట ఏదైనా పని చేస్తా, నాకు 10,000 వస్తాయి, రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇది థింకింగ్ మటుకు చాలా బ్యాడ్ అనమాట. నేను ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ని చాలా మంది చూశాను. ఒక అతను ఉన్నాడు, తను 5 years నుంచి కష్టపడ్డాడు. మా ఫ్రెండే, తను గ్రూప్ 2 వచ్చే ఒక 7-8 months బ్యాక్ ఇక ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ తట్టుకోలేక వేరే జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఎంత 15,000 ఫర్ మంత్ జాబ్ జాయిన్ అయ్యాడు. ఎగ్జామ్ అనేది డేట్ స్పాట్లో వచ్చేసింది. ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చినాక 3 months టైం ఉంది. ఆ 7 months ఆటోమేటిక్గా సైకాలజికల్ ఆ జాబ్ కనెక్ట్ అయిపోతాం. మనం అనుకుంటాం కానీ నువ్వు చేసే ఆ 2 hours అనేది నీ మొత్తం ఆ డే మొత్తం తినేస్తుంది. నువ్వు ఆ 2 hours ఎట్లా నువ్వు ఇంప్రెస్ చేయాలనేది ఆలోచిస్తావు, కానీ నీ జాబ్ ఇక్కడ మర్చిపోతావు నువ్వు. సో లాస్ట్కి ఏమైంది, 2 marks తన జాబ్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పటికి తను చాలా బాధపడుతుంది. నేను చేసిన జీవితంలో అతి పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే ఆ ఒక 2 lakhs కోసం, 1 lakh కోసం నేను ఆశపడి వేరే జాబ్ జాయిన్ కావటం, దానివల్ల నా లైఫ్ ఇట్లా అయిందని కోటి అని చాలా బాధపడుతూ ఇప్పటికీ నాతో అంటుంటాడు, నేను పెద్ద మిస్టేక్ చేసిన కోటి అని. సో ఇట్లా ఏంటంటే మీరు చిన్న ఫైనాన్షియల్ సెటిల్మెంట్లకి, ఫైనాన్షియల్ విషయాలకి అస్సలు దృష్టి పెట్టొద్దు. మీకు అంటే అందరు ఈ క్లాస్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ అందరూ ఆ స్థితిలో ఉండరు. కొంతమందికి చాలా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. 5,000 కూడా చాలా పెద్ద మ్యాటర్ అనమాట. సో అట్లాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే 2 lakhs ఫస్ట్ ఫిక్స్ కాండి. నాకు 3 లక్షలు అప్పు కాబోతుంది, నేను తీర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అనుకోండి, అంతే. ఇది ఫిక్స్ కాండి. మీరు నాకు 2 లక్షలు అప్పు కాబోతుంది, నేను తీర్చుకుంటా ఫ్యూచర్లో, నాకేం ఇబ్బంది లేదని మీ మైండ్కి ఒకటి సర్ది చెప్పుకోండి. ఆ ఫైనాన్షియల్ అవసరమైతే ఒక 1 lakh 2 lakh 3 lakhs అప్పు తెచ్చుకొని చదవండి, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఏంగా తీర్చలేరా, తీరుస్తారు, ఈజీగా తీరుస్తారు. మీకు ఈ రోజు ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నారు అంటే మీ మైండ్ సెట్ చెప్తుంది, జీవితంలో నేను ఖచ్చితంగా బాగుపడాలి, సమాజంలో ఉన్నతమైన వ్యక్తిగా బతకాలి అనే ఆశ మీలో ప్రతి కళ్ళలో నాకు అవుపిస్తుంది. కాబట్టి ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నారు. ఎంతమంది లేరు యంగర్స్, లక్షల మంది ఉన్నారు. కానీ ఈ రోజు ఈ క్లాస్లో ఇంతమంది ఎందుకున్నారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ 30 నుంచి 40% యువర్ సక్సెస్ అనమాట. మీరు ఒక మంచి జీవితానికి మంచి మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. మీరు అది ఎట్లా చెప్తుందంటే ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ ఉంటేనే దానికి నిదర్శనం అనమాట. సో మీకు మైండ్లో మంచిగా బతకాలనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు ఫ్యూచర్లో జాబ్ కొడతారు, ప్లస్ ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అవుతారు, ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఈ రోజున్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీ గ్రూప్ 2కి అడ్డం కాకుండా చూసుకోండి. ఇది మెయిన్ అనమాట, సైకాలజికల్గా మన మీద చూపే ఇంపాక్ట్. 4th one వచ్చేసి ప్రిపరేషన్. రోజు ఎన్ని గంటలు చదవాలి, ఎట్లా చదవాలి అని అనుకుంటారు కదా మీరు. సో ఒక్కొక్కరి మైండ్ సెట్ ఒక్కోలాగా ఉంటుంది. చాలా మంది మార్నింగ్ టైం సెషన్ బాగా చదువుతారు, నైట్ ఎర్లీగా నిద్రపోతారు. కొంతమంది మార్నింగ్ మొత్తం స్కిప్ చేసి నైట్ 12 దాకా చదువుతారు.
సో ఇది ఏంటంటే వేరే వాళ్ళని కాపీ కొట్టద్దు. నీ మైండ్ ఏం చెప్తుందో నువ్వు ఆలోచించుకో ఫస్ట్. నా వరకు వచ్చేస్తే నేను మార్నింగ్ సెషన్ ఎప్పుడు చదవాలి, 7కి లేసేది, మార్నింగ్ మరి 7కి లేసి 6:30 7కి లేసేది, 8:30 9కి మంచిగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి టిఫిన్ చేసేసి కూర్చునేది. ఇక డే మొత్తం చదివేది. మధ్యాహ్నం ఏమన్నా 3:30 ఆ టైంలో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నిద్రపోయేది, మళ్ళీ లేసేది, టీ తాగేది, స్నాక్స్ తీసుకునేది, మళ్ళీ ప్రిపరేషన్లో ఉండేది. అప్ టు 12 దాకా ఉండేది. ఒక్కోసారి 2 o'clock దాకా పోయేది. అంటే నా మైండ్ సెట్ నాకు అట్లా చెప్పింది అనమాట. నాకు ఈవినింగ్ 5 to 10 అనేది గోల్డెన్ టైం అనమాట. నాకు ఎంత హార్డ్గా ఉన్న టాపిక్ అయినా ఏదైనా ఆ టైంలో బాగా ఎందుకో నాకు మంచిగా అర్థమయ్యేది, మంచిగా చదువుకునేది నేను. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ బుక్ పట్టాలంటే నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించేది. సో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు లేకుండా ఎర్లీ మార్నింగ్ చదవటం. ఈవినింగ్ టైం అనేది నాకు మంచి బెస్ట్ టైం. సో అందరూ ఎర్లీ మార్నింగ్ చదివితే బాగుంటుంది అంటారు, కానీ నేను ఈవినింగ్ బాగా చదివేది. సో అది మీకు అర్థం చేసుకోండి, మీ మైండ్ మీకు చెప్తుంటది ఏ టైం మీకు చదువుతుంటే ఈజీగా ఉంటుంది అనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి చదవండి. వేరే వాళ్ళది కాపీ కొట్టమాకండి. ఇంకో అంశం ఉంటుంది ఇందులో. రోజు ఒకే సబ్జెక్ట్ చదవాలన్నా లేకపోతే వేరు సబ్జెక్టులుగా రోజు ఒక 5-6 సబ్జెక్ట్ చదవాలనేది ఇది గిట్ట మీ మైండ్ సెట్. కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే సబ్జెక్టు కంటిన్యూస్గా ఫ్లోగా చదువుకుంటూ వెళ్తారు, అది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. కొంతమందికి ఏంటంటే ఒక 2 hours చదవగానే దాని మీద బోర్ వచ్చేసి ఇంకో సబ్జెక్ట్ చదువుతారు. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీ మైండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందా లేదనేదే మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ. మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ని డే మొత్తం చదువుతున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ బోర్ కాకుండా మైండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటే చదవండి, నో ప్రాబ్లం. లేదు మీ మైండ్ అట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటలేదు, ఆగిపోయింది అన్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్ పక్కనేసి ఇంకో సబ్జెక్ట్ చదవండి. కానీ కాన్సెప్ట్ ఒకటే, మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీ మైండ్ మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తుంది, ఎవడో చెప్పడు. మీరు చదువుతున్న సబ్జెక్టు మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అనేదే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇది ఒకటి చూసుకోండి, ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదు. మీకు ఎట్లా చదవగలిగితే మంచిగా ఉంటుంది అనేది మీ మైండ్ని బట్టి మీరు వెళ్ళిపోండి. వేరే వాళ్ళది మనకు కాపీ కొట్టమాకండి. ఒకడు మార్నింగ్ లేసి 4 o'clock లేచి చదువుతుంది కాబట్టి నేను కూడా 4 o'clock లేచి చదవాలనేది కాన్సెప్ట్ కూడా కరెక్ట్ కాదు. మీరు లేస్తారు బాగానే ఉంటుంది 4 o'clock, కానీ మీ మైండ్ దానికి క్లాక్ ఉంటుంది మన మైండ్కి. అంటే కొంతమందికి ఎట్లా ఉంటుందంటే మనకు మార్నింగ్ టిఫిన్, మధ్యాహ్నం అట్లా లంచ్, ఈ నైట్ డిన్నర్ అనేది ఒక మైండ్ మ్యాపింగ్ అనమాట. కొంతమంది మైండ్ మ్యాపింగ్ చిన్నప్పటి నుంచి 4 o'clock లేవటం ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా వానికి 4 o'clock మైండ్ సెట్ అయిపోద్ది. కొంతమందికి ఈవినింగ్ టైము మంచిగా అనిపిస్తుంది. అట్లా వాళ్ళ జీవన విధానం బట్టి, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకున్న విధానం బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు హాస్టల్ లైఫ్ అనుకో, హాస్టల్ లైఫ్ అయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు 4 o'clock 5:30కి లేపుతారు, ప్రైవేట్ హాస్టల్ అయితే. సో మైండ్ క్లాక్ అనేది అని సింక్ అయి ఉంటుంది. 5:30కి లేవడం అనేది మైండ్ ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది. సో తనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, 5:30కి లేచి చదవగలుగుతాడు, ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అట్లా మైండ్ క్లాక్ అనేది అట్లా సెట్ అయింది కాబట్టి. కానీ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో 5:30కి ఎవరు లేపరు కదా, మనం 7కి లేస్తాం. మన యాక్టివ్ మొత్తం 7 నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక ఈవినింగ్ నైట్ జరుగుతుంటుంది. సో ఆ టైంలో వాళ్ళకు మంచి చదువుతూ అర్థమైంది. నాది గవర్నమెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి నాకు అట్లా సెట్ అయింది అనుకుంటున్నాను. నేను ఈవినింగ్ టైం బాగా చదివేది, డే మొత్తం బాగా చదివేది, మార్నింగ్ మటుకు స్కిప్ చేసేది. ఏదైనా సరే కాపీ కొట్టమాకండి, మీ మనసు ఏం చెప్తుందో అదే వినండి, పక్కా సక్సెస్ అవుతారు. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బుక్స్ ఏం తీసుకోవాలని అడుగుతుంటారు చాలా మంది. బుక్స్ ఏం తీసుకోవాలి, ఎవరు ఫ్యాకల్టీ ఏందనేది. సో ఇప్పుడు మీరు బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఉన్నారు. 21st century అనేది ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడున్న హైదరాబాద్లో. సో సార్ వాళ్ళు ఫ్యాకల్టీ కూడా ద బెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు ఇక్కడ. మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి సార్ వాళ్ళ ఇప్పుడు మీరు పాలిటీకి కానీ, హిస్టరీకి కానీ, ఎకానమీ కానీ ఎవరైతే ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారో వాళ్ళ బుక్సే చదవండి, మీకు చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. ఏ బుక్ అయినా నో ప్రాబ్లం. అంటే కొన్ని బుక్స్ మీరు చూసినప్పుడు అందులో కూర్పు అంటారు, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆ కూర్పు అనేది మంచిగా ఉండాలి బుక్లో. కొంతమంది ఏంటంటే కట్ కాపీ పేస్ట్ లాగా 4 బుక్ ముందు వేసుకొని అడ్డదిడ్డంగా రాస్తారు. అది మనం చదువుతుంటే మీకు కొంచెం అవగాహన మీకు అర్థమైంది. మీకు ఇప్పుడు అర్థం కాదు అది. మీకు సబ్జెక్ట్ ఏదో బుక్ తీసుకొని ఒక 3 times చదివినాక మీకు సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన వస్తుంది. మీరు సబ్జెక్ట్ని ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, సబ్జెక్ట్ని ఎట్లా అవగాహన చేసుకోవాలి అనేది మీకు మీ మైండ్ ఆల్రెడీ ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోద్ది. అప్పుడు మీకు ఆ బుక్ గురించి తెలుస్తుంది. వేరే బుక్ చూసినప్పుడు అరే ఈ బుక్ బాగాలే కదా, ఫలానా బుక్ బాగుంది కదా అనే అవగాహన వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇది బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఇందులో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా ద బెస్ట్గా ఉంటారు కాబట్టి సార్ వాళ్ళది ప్రిపేర్ కండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒకటే బుక్ చదవండి. ఒక్క బుక్ ప్రిపేర్ కావడానికి మీకు చాలా టైం పడుతుంది, ఇట్స్ ఎనఫ్ అనమాట. దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ ప్రిపేర్ కండి, ఎనఫ్, ఇట్స్ ఎనఫ్ అనమాట. మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. మార్కెట్లో దొరికే చెత్తనంతా అస్సలు తీసుకోవద్దు, అనవసరం అది. మీకు ఒక్క బుక్ని కనీసం 7 times రివిజన్ చేయగలిగితే దెన్ ఓన్లీ మీకు ఆ బుక్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. నాకున్న అవగాహన ప్రకారం పక్కా 7 times చదవాలి. చదివినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆ బుక్ మీద అవగాహన వస్తుంది. ఎట్లా ఉండాలంటే బుక్ పేజీ టు పేజీ నీ మైండ్లో ఉండాలి. ఇట్లా చదువుతున్నప్పుడు ఈ పేజీలో ఏముంది, దీని నెక్స్ట్ పేజీలో ఏముంది, నువ్వు పైన కింద అండర్లైన్ కొట్టినప్పుడు నేను పలానా కాడ ఇట్లా అండర్లైన్ కొట్టినా అనేది కూడా నీకు గుర్తుండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఆ బుక్ మీద అవగాహన ఉంటుంది. అంతేగాని ఈ బుక్ చదివి పక్కనేసి ఇంకో బుక్ చదివితే మైండ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోద్ది పక్కా అది.
అట్లా చేయమాకండి. ఒక బుక్ తీసుకోండి, అదే బుక్ చదవండి. మీకు తెలుగు అకాడమీ కొద్దిగా స్టాండర్డ్ కాబట్టి TSPSC రికమెండ్ చేస్తుంది కాబట్టి తెలుగు అకాడమీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంచుకొని చదవండి. ఇది బెటర్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మీకు చెప్పాలనుకుంటే హెల్త్ చూసుకోండి. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు. ఇదివరకు లైఫ్ స్టైల్ వేరు. ఓకే, నథింగ్, మీరు ఏం తిన్నా, ఎప్పుడు లేచినా, ఎట్లా ఉన్నా నడిచింది. కానీ ఇప్పుడు మీ మైండ్ ఏంటంటే చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుంది చదువుతున్నప్పుడు. ఏంటంటే గుర్తుంచుకోవాలని మైండ్ చాలా అంటే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడున్న స్టేజ్లో. అదే మనకు ఒత్తిడి అనిపించి దానితో చాలా మంది డిస్టర్బ్ అయిపోయి పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. సో కరెక్ట్ టైంకి తినండి, కరెక్ట్ ఫుడ్ తీసుకోండి, జంక్ ఫుడ్ అసలు తినమాకండి. సో మీకు కొన్నిసార్లు తినాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో ఉండే ఇబ్బంది అదే. సో టయానికి మనకు ఫుడ్ ఉండదు. సో బయట ఏదో ఒకటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ అవి తింటుంటాం. వన్స్ కానీ హెల్త్ మీకు ఖరాబ్ అయిందనుక మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోద్ది, మీ కళలన్నీ కూలిపోతాయి. ఈ చిన్న చిన్న అంశాలు కానీ ఇవే ఇంపాక్ట్ చూపించేది మన మీద. సో హెల్త్ గిట్ట టయానికి పండుకోండి, ఇది మెయిన్. ఇంకోటి మెయిన్ పాయింట్, సెల్ ఫోన్ అవాయిడ్ చేయండి. ఇది అసలు ఎంత దారుణమైన విషయం అంటే, హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుతాడు, సెల్ పట్టుకొని హాఫ్ అన్ అవర్ చూస్తాడు, మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ చదువుతాడు, ఖతం. మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ సెల్ చూసినాక ఆ తర్వాత మీ మైండ్ ఇంకా ఉండదు, వెళ్ళిపోద్ది. మీరు ఫస్ట్ చదివిన 1 అవర్ చదువుతారు కదా ఇంట్రెస్ట్గా, ఆ తర్వాత సెల్ పట్టుకొని చూసినాక మీ ఆ తర్వాత చదువు అంతా ఇంకా మైండ్కి ఎక్కదు, వేస్ట్. ఇది మెయిన్ అనమాట. సెల్ ఫోన్ అవాయిడ్ చేయండి. సెల్ ఫోన్ మీరు ఎంత అవాయిడ్ చేయగలిగితే మీరు మీ విజయానికి అంత దగ్గరగా ఉన్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేనున్న మా ఫ్రెండ్స్ని వాళ్ళని చూస్తున్నాను కదా, ఈవెన్ సీరియస్గా ప్రిపేర్ అయ్యే గ్రూప్ 1 క్యాండిడేట్స్ కానీ గ్రూప్ 2 క్యాండిడేట్స్ కానీ వాళ్ళు కూడా సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయారు. మీరు కూడా అడిక్ట్ అయిపోయారు, మీకు తెలియదు ఆ విషయం. 2 డేస్ వితౌట్ సెల్ ఫోన్తో ఉండండి, మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది మీ సెల్ ఫోన్కి అడిక్ట్ అయిపోయినా అని. అంత దారుణంగా ఉంటుంది సెల్ ఫోన్. కాబట్టి సెల్ ఫోన్ ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేసేయండి. అవసరమే లేదు సెల్ ఫోన్ తోటి. ఆ యూట్యూబ్, ఫేస్బుక్ ఇవైతే అసలు ఇక చంపేసేయండి వాటిని. ఎంత దారుణంగా ఉంటుందంటే అది మన ప్రిపరేషన్ చదువుతున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అది సెల్ ఫోన్ ఎంతగా మనల్ని ఆకర్షిస్తుంది అనేది. ఇది ఒకటి చూసుకోండి. హెల్త్ పరంగా కానీ సెల్ ఫోన్ కానీ ఇవి అవాయిడ్ చేయండి. ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అంటే మీ ఇంట్రెస్ట్. ఆఫ్లైన్ ఈజ్ ద బెటర్ నాకు తెలిసి, ఎందుకంటే ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఈ క్లాస్ రూమ్లోకి వచ్చినామంటే మన మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, ఓన్లీ చదువు గురించి ఆలోచిస్తాము. మన మైండ్ గిట్ట 100% ఇక్కడ బోర్డు మీద ఏదైతే రన్ అవుతుందో దాని గురించే మనము ఆలోచిస్తాం. కాబట్టి మైండ్ అనేది ఎక్కువ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఆన్లైన్ అయితే మనం విడిగా ఉంటాం, అంటే సింగిల్గా ఉంటాం, ఒక రూమ్లో కూర్చుంటాం, అప్పుడు మనకు అన్ని గుర్తొస్తుంటాయి. 10 మంది మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏముండదు, మైండ్ చాలా మంచిగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే సింగిల్గా ఒక రూమ్లో కూర్చుంటామో ఎక్కడ లేని ఆలోచనలు అప్పుడే గుర్తొస్తాయి మనిషికి. సో అది ఒకటి మీరు ఆలోచించుకోండి. మీకు ఆ కెపాసిటీ ఉంది, నేను హోల్డ్ చేయగలుగుతా అంటే ఆన్లైన్ అయినా బెటరే. ఆఫ్లైన్ అయితే ఇంకా బెటర్. ఆఫ్లైన్కి ఆన్లైన్కి ఉండే తేడా నేను గమనించింది అది. ఆఫ్లైన్ ద బెస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నారు కదా, మీ మైండ్లోకి ఏది రాదు. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నా అదే గుర్తుంటుంది మీకు. ఇంకా వేరే థింకింగ్ అనేది నాకు తెలిసి మాక్సిమం 90% అవాయిడ్ అయింది మైండ్. కానీ మీరు ఒక్కరు సింగిల్గా రూమ్లో కూర్చొని వినండి, కొన్ని వస్తుంటాయి మైండ్లకి. అది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్, మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్. సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు మన బాధలు మనకి ఎక్కువ గుర్తొస్తాయి, 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు తక్కువ గుర్తొస్తాయి. ఇది ఒకటి. ఇంకోటి, రూమ్లో గిట్ట ఒక్కళ్ళు ఉండమాకండి, 2-3 ఉండండి. ఒక్కళ్ళు ఉంటే అది సైకాలజికల్గా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఖచ్చితంగా 2-3 ఉండండి, డిస్కషన్లో ఉండండి, క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండాలి. రూమ్లలో గిట్ట ఎవరో తెలియని అన్నోన్ పర్సన్తో ఉండి వాళ్ళతో డిస్ప్యూట్స్ వచ్చి ఇది కూడా చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది కొంతమందిని. పాపం చదవాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, కానీ పక్కన ఉన్న 2 ఫ్రెండ్స్ ఏదో ఈ చిన్న విషయాల కానీ గొడవలు వస్తుంటాయి, ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ అవి ఇవి వస్తుంటాయి. ఇది చాలా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది బయట అవుట్ ఆఫ్ క్లాస్. ఈ రూమ్ వాతావరణం మనకు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, ద బెస్ట్గా ఉండాలన్నమాట. ఎట్లా ఉండాలంటే మన ముగ్గురం జాబ్ కొట్టాలనే ఫీలింగ్ ఉండాలి ముగ్గురికి గిట్ట. అలా కొంతమంది ఉంటారు, నాకే జాబ్ రావాలో వాళ్ళు ఇద్దరికి రావద్దనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఇది గిట్ట ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి క్షణం నిన్ను డివైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. వాడు మామూలు డివైడ్ చేయడు, ఘోరంగా ఉంటుంది ఇది. ఎందుకంటే నేను దాదాపు 80% ఇంపాక్ట్ అయింది ఈ రూమ్మెంట్స్, ఈ రూమ్ వాతావరణంతో ఇంపాక్ట్ అయ్యి జాబులు తీసుకునే వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది. వాడు జాబ్ చేస్తాడు, వీని కూడా జాబ్ చేసేలా చేస్తాడు, అంతే, ఏముంది లేరా అది అని చెప్తాడు. వీడు సీరియస్ అవుతుంటే వాడు ఏదో 10-15 వేలకు ఆశపడి జాబ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు, వీని కూడా జాబ్లోకి తీసుకుపోతాడు, అట్లా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రూమ్ వాతావరణం ఒకటి మంచిగా చూసుకోండి, మంచి ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఉండండి. 24 అవర్స్ ఓన్లీ స్టడీ మీదనే ఉండాలి, ఇంకా వేరే ఏదైనా ఉండొద్దు. లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మీకు ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే, అసలు మీకు జాబ్ ఎందుకో మీరు ఆలోచించుకోండి ఒక నిమిషం. సాఫ్ట్వేర్ ఉంది, ₹1,00,000 వస్తాయి, 2 లక్షలు వస్తాయి నెలకి, ప్యాకేజీలు 30-40 lakhs వస్తాయి. మీరు ఇందులో చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ చేసే కెపబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు ఉండరు. అయినా కానీ మీరు గ్రూప్ 2 ఎందుకు అనేది మీ మైండ్ క్లారిటీ ఉండాలి. గ్రూప్ 2 వస్తే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మెయిన్ ఇది, ఏమంటారు, ఫ్యూయల్ అనమాట. మీ మైండ్కి ఫ్యూయల్ ఇదే. మీరు మోటివేషన్ ఏంటంటే, వన్స్ మీరు గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ అయితే, మంచి జాబ్ వస్తే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ప్రతిరోజు కనీసం ఒక 5 minutes మీరు థింక్ చేయండి. మీ మైండ్ అనేది చాలా మంచిగా మీకు ఆ రోజు ప్రేరణ ఇస్తుంది. ఒక 5 minutes ఊహించుకోండి, మీరు ఎంఆర్ఓ అయితే ఎలా ఉంటుంది,
ఎంఆర్ఓ అయినాక చైర్లో కూర్చున్నాక మీ కాడికి 10 మంది వస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫీల్ మీకు ఉండదా? లేకపోతే ఒకరోజు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ పోండి, ఒకరోజు కూర్చోండి 10 మినిట్స్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో. వాళ్ళు పొందే గౌరవం కానీ, వాళ్ళు చేసే సమాజానికి చేసే సేవ కానీ, వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం కానీ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ప్రతి ఒక్కరు సర్ అంటారు, ఎమ్మెల్యే కానీ మంత్రి కానీ ఎవరైనా సరే సర్ అంటారు. అది మీరు మీ కాడ 10 కోట్లు ఉన్నా కానీ అది కాదు, ఎవరు నువ్వు అంటారు సమాజంలో. ఎంఆర్ఓ అంటే గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ అంటే కొన్ని పోస్టులు ఉంటాయి, మున్సిపల్ కమిషనర్ కానీ, ఇవన్నీ చాలా జీవితంలో మనం డబ్బు సంపాదిస్తాం కానీ గుర్తింపుని గౌరవాన్ని పొందలేం. నువ్వు ఈ గుర్తింపు గౌరవం అనేది మనిషిని ఎంత సంతోషంగా ఉంచుతుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఉంటుంది ఇది. నాకు 10 మందితో సంబంధం లేదు, నేను 10 మందితోటి నాకేం అవసరం అంటారు, కానీ తప్పది. మనం 10 మందిలో ఉంటున్నప్పుడు, మనల్ని 10 మంది గుర్తించినప్పుడు మన మనసు పొందే ఆనందం ఉంటుంది చూసినవా, అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. అది పొందలేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు. నాకెందుకు రా నేను బతికేస్తాను, కానీ తప్పది. ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తింపు అనేది చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, గౌరవం అనేది కూడా చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఇక ఈ ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ గిట్ట జాబు సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ, మనకు ఉద్యోగ భద్రత కానీ చాలా మంచిగా ఉంటుంది, ఆ బాధ అనేది ఉండదు. సో ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉంటాయి గ్రూప్ 2 వల్ల. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రయోజనం గుర్తించాలి, అప్పుడు మాత్రమే మీ మైండ్ చదవడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు. మీరు ఆ ప్రయోజనం గుర్తించకుండా ఏదో బట్టి పెట్టినట్టు చదివి నాకు జాబ్ రావాలంటే మైండ్ నెల చదివితే తర్వాత బంద్ చేస్తుంది. మైండ్ ఏంటంటే మంచి సైకాలజీ ఎట్లా ఉంటుందంటే, నీకు ఒక ప్రయోజనం అనేది 100% గుర్తించినప్పుడే నువ్వు ఆ పని చేయగలుగుతావు. ఏదైనా సరే నువ్వు ఈ రోజు పని చేస్తే నాకు 1000 రూపాయలు వస్తున్నాయంటే ఒక రకంగా పని చేస్తావు, నాకు ఈ రోజు మొత్తం పని చేస్తే 10,000 వస్తాయంటే ఒక రకంగా మైండ్ పని చేస్తుంది. అదే విధంగా మీరు ఇదే ఫార్ములా ప్రకారం నాకు గ్రూప్ 2 వస్తే నా లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది ఒకసారి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. మీరు ప్రతిరోజు 5 మినిట్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఆ రోజు మొత్తం మీకు ఆ ఫ్యూయల్ సరిపోద్ది మీకు చదువుకోవడానికి. అలా కొంచెం ఇమాజిన్ చేసుకుంటే అది మీకు చాలా ప్రేరణ ఉపయోగిస్తుంది. నేను గిట్ట 7 ఇయర్స్ ఉండగలిగినా అంటే నేను ప్రతిరోజు ఇలానే అనుకునేది మామూలుగా. సో గ్రూప్ 2 వస్తే నేను ఎలా ఉంటా, నాకు బోర్ అనిపించి చదవబుద్ధి కానప్పుడు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ నాగార్జున చెప్పాను కదా ఎంఆర్ఓ, ఆయన ఆఫీస్కి వెళ్ళి 1/2 అవర్ కూర్చునేది, అక్కడ 1/2 అవర్ కూర్చొని గమనిస్తూ ఉండేది. ఆఫీస్లో వాడు పొందే గౌరవం కానీ, వాడి ఫేస్లో ఉండే కాన్ఫిడెన్స్ కానీ, వాడు చేసే ప్రజలకు చేసే సహాయం కానీ, అది ఎలా ఉంటుందంటే అది ఫీల్ కావాలి అంతే, అది మనం మాటల్లో చెప్పలేం. జస్ట్ నువ్వు ఫీల్ ఇట్ అంతే, అంత మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఒకటి గమనించాలి మీరు ఖచ్చితంగా. ఆ ప్రయోజనం నాకెందుకు గ్రూప్ 2 అంటే ఆలోచించండి. ఇంకా అట్టడుగు స్థాయిలో ఉండి పేదరికంలో ఉండి పర్ మంత్ 5,000 10,000 సంపాదించే వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు పాపం, కూలికి పని పోయేట వాళ్ళ జీవితంలో అసలు ఇంకా ఈ జీవితానికి ఇదే అనమాట వాళ్ళకి. ఆ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు గ్రూప్ 2 జాబ్ కొట్టి ఒక మంచి పొజిషన్లో సీట్లో కూర్చోవడం అంటే ఇట్స్ ఎనఫ్, ఇంకా వాడి జీవితం సార్థకమైనట్టే. అంత మంచి అవకాశం ఏంటంటే జస్ట్ నువ్వు ఒక 5,000 పెట్టి బుక్స్ కొని 1 ఇయర్ ఏదో తిని నువ్వు కూర్చున్నావంటే సమాజంలో అత్యంత ఉన్నతమైన వ్యక్తి అవుతావు. నువ్వు ఊళ్ళోకి వెళ్తే ఈరోజు కనీసం నీ చుట్టూ ఉన్న ఒక 4-5 ఫ్యామిలీస్ నీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళే నిన్ను గుర్తించరు, అవమానంగా చూస్తుంటారు నిన్ను. ఆ చూపులు ఎలా ఉంటాయి అనేది మీరు కొంతమంది ఫేస్ చేసి ఉంటారు ఇలా. సో అట్లాంటి స్థాయి నుంచి ఒక మండలం, ఒక జిల్లా మొత్తం నిన్ను గౌరవించే స్థాయికి వెళ్ళాలంటే మీరు 1 ఇయర్ టైంలో ఎంత కష్టపడాలో ఒక నిమిషం ఆలోచించండి. 1 ఇయర్ టైంలో మీరు లైఫ్ లాంగ్ కష్టపడేది కాదు ఇది. 1 ఇయర్లో మీ లైఫ్ మారిపోద్ది. ఇక ఎంత మారిపోద్ది అంటే మీ ఇంటి చుట్టూ ఉన్న 4 ఫ్యామిలీస్ కాదు, మీ ఊరు కాదు, ఒక మండలం, ఒక జిల్లా మొత్తం మిమ్మల్ని గుర్తిస్తుంది, మిమ్మల్ని గౌరవిస్తుంది, మీకు కావాల్సిన సకల సౌకర్యాలు ఇస్తుంది ఆ జాబ్. నిజం చెప్పాలంటే, ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే, సో ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ రిలాక్స్ కావచ్చు మీరు. 1 ఇయర్ అనే టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మీ లైఫ్ ఇంత మారుద్దంటే మీరు ఆ 1 ఇయర్లో ఎంత కష్టపడాలనేది ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి, ఎంత తప్పించాలో ఆలోచించండి. ఈ అవకాశం మళ్ళీ రాదు మీకు. ఇక నెక్స్ట్ గ్రూప్ 2 అంటే 2015 నోటిఫికేషన్ గ్రూప్ 2, ఇప్పుడు 2023, 22 గిట్ట గాను 23, అంటే ఎంత టైం పట్టిందో చూడండి. 2011లో గ్రూప్ 1 పడ్డది, మళ్ళీ ఇప్పుడు గ్రూప్ 1. ఎంత టైం, దాదాపు యావరేజ్గా 7 to 8 years పడుతుంది ఒక్క నోటిఫికేషన్కి. ఇప్పుడు మీకున్న ఏజ్ ఏంది, ఇప్పుడు మీరున్న పరిస్థితి ఏంది, నెక్స్ట్ గ్రూప్ 2లో మీరు ఉండరా, గ్రూప్ 1లో ఉంటారా ఒకసారి ఆలోచించండి. ఆ రోజు పరిస్థితులు వేరే ఉంటాయి, ఆ రోజు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు, మైండ్ సెట్ మారొచ్చు, హెల్త్ ఖరాబ్ కావచ్చు. మీకు ఇక ఆప్షన్ లేదు. సివిల్స్ వాళ్ళకి ప్రతి సంవత్సరం అవకాశం ఉంటుంది, కానీ TSPSC ఒక్కసారి ఇస్తుంది అవకాశం, ఇంకా మళ్ళీ రెండోసారి అంటే ఇయ్యదు. ఇచ్చిందంటే మీరు అదృష్టవంతులు. నాకు తెలిసి 80% స్కిప్ అయిపోతారు, ఉండరు. లాస్ట్ గ్రూప్ 2 చదివిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్నారా అంటే నాకు తెలిసి ఎంతమంది ఉన్నారో వాళ్ళకే తెలియాలి, నేనే చెప్పలేను ఎంతమంది ఉన్నది. అట్లా అంత తీవ్రంగా ఆలోచించాలి మీరు మైండ్ అనేది. 1 year టైము, ఇంకా మళ్ళీ ఈ అవకాశం మీకు రాదు, మిమ్మల్ని మీరు నిరూపించుకోవడానికి రాదు. నెక్స్ట్ ఏం చేయగలుగుతారు మీరు, మినిమం మీరు ఏ ప్రైవేట్ జాబ్ చేసినా కానీ ఈ రోజులో 30,000 to 40,000 కంటే ఎక్కువ ఎక్కడ ఇస్తలేరు. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ పోతే మనకు కొంతవరకు బెటర్ ఉంది. సో ఈ రోజులలో 30,000 to 40,000 తోటి ఏం చేయలేరు మీరు. ఒక్కసారి లైఫ్ లీడ్ ఎట్లుంటుందని ఆలోచించండి. మ్యారేజ్ అయితే ఖర్చులు ఎట్లా ఉంటాయి,
రూమ్స్ ఏంది, ప్రాపర్టీస్ ఏంది, అన్నీ ఆలోచించండి ఒక్కసారి. నథింగ్, మీరు ఏం చేయలేరు, బతికేస్తారు కానీ సమాజంలో జీవోత్సవంలాగా బతకాల్సి వస్తుంది. నిజం, ఇది ఫ్యాక్ట్, ఇది నాకు అనుభవంతో నేను చెప్తున్నాను కదా. సో 1 yearలో మీ లైఫ్ అనేది గోల్డెన్ డేస్, లైఫ్ మొత్తం గోల్డెన్ డేస్. మీరు వన్స్ ఎంఆర్ఓ సెలెక్ట్ అయితే ఎంఆర్ఓ లాగా ఉండరు, మీరు రిటైర్మెంట్ అయితే కలెక్టర్ స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు. STSC వాళ్ళైతే పక్కా కలెక్టర్ స్థాయికి, IAS స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. అంటే ప్రతి సంవత్సరం మీ లైఫ్ మీకు తెలియకుండా గ్రో అవుతుంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం మీకు ఇంక్రిమెంట్లు వస్తుంటాయి, ప్రతి సంవత్సరం మీకు పోస్టింగ్స్ అంటే మీకు పోను ఎంఆర్ఓ నుంచి ఆర్డీఓ నుంచి అట్లా స్థాయికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. అంటే మీ లైఫ్ 1 year కష్టపడి వన్స్ పోస్టింగ్లు ఎక్కిరంటే ఆ తర్వాత ప్రతి 4 years మీ లైఫ్లో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి, PRCలు వస్తూనే ఉంటాయి, పోస్టింగ్లు వస్తూనే ఉంటాయి. ఇట్లా మీకు పై స్థాయికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈవెన్ ఈ రోజు జూనియర్ అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు STSC వాళ్ళు కొంతమంది RDO స్థాయికి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కలెక్టర్ స్థాయికి పోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, SIగా జాయిన్ అయ్యి SPగా అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఎంత చిన్న అవకాశమైనా మిమ్మల్ని చివరికి ఆలోచిస్తే మంచి స్థాయిలో నిలబెడుతుంది మీ జీవితాన్ని. చాలా మంచి స్థాయిలో నిలబెడుతుంది. మా ఫ్రెండ్ ఉండు ASO 7 years బ్యాక్ 2012లో తను ASOగా జాయిన్ అయ్యిండు. రీసెంట్గా తను మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ 2గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు. ఒక 7 members ASOని తీస్తే అందులో తను ఉన్నాడు. ఈరోజు తను Group 1 క్యాడర్, ASO Group 2 2011. ఇప్పుడు స్టిల్ ఆలోచిస్తే తను మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ 2 Group 1 క్యాడర్, సేమ్ Group 1 పోస్టింగ్ తోటి మొన్ననే ప్రమోషన్ తీసుకుంటారు. అంటే ఆలోచించండి, లైఫ్ అనేది వన్స్ మీరు ఎంత చిన్న జాబ్లో జాయిన్ అయినా కానీ ఆ తర్వాత గ్రోత్ అనేది ప్రతి 5 years ఉంటుంది, మీకు ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. PRC రూపంలో ఉంటుంది, ఆ పోస్టింగ్ రూపంలో ఉంటుంది, అన్ని విధాలుగా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడున్నది మంచి అవకాశం, మీకు ఎంత మంచి అవకాశం అంటే ఒక్క అవకాశం కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తారు, కానీ మీకు ఇప్పుడు 10 అవకాశాలు ఉన్నాయి. Group 1 ఉంది, Group 2 ఉంది, Group 3 ఉంది, Group 4 ఉంది, ఇంకా సమ్ స్పెషల్ క్వాలిఫికేషన్ తోటి కొన్ని ఉన్నవి. ఇన్ని అవకాశాలు, మీరు పక్కా ఒక జాబ్తో బయటకు వెళ్తారు. ఎవరైతే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఉంటారో ఒకటి కాబట్టి ఇంకోటి ఏదో ఒకటి పక్కా జాబ్ ఏదో ఒకటి అయితే వస్తుంది. ఈవెన్ మీరు ఈ రోజు Group 4లో సెలెక్ట్ అయినా కానీ STSC క్యాండిడేట్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఎంత స్థాయికి వెళ్తారంటే రిటైర్మెంట్ స్థాయికి చాలా మంచి స్థాయిలో ఉండిపోతారు. ఎంత మంచి స్థాయి అంటే అంత మంచి స్థాయిలో, వాళ్ళు ఊహించినంత స్థాయిలో ఉండిపోతారు. ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి, ఇది గోల్డెన్ డేస్, నిజంగా ఇది గోల్డెన్ డేస్. మాకు ఇంత అవకాశం లేకుండే, మేము 12లో అనుకున్నాము Group 2 అని, 4 years వెయిట్ చేశాము, అప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ఎగ్జామ్ రాసాము, మళ్ళీ 4 years వెయిట్ చేశాము, అప్పుడు మాకు జాబ్ అపాయింట్మెంట్ వచ్చింది 7 years. కానీ ఉన్న డిగ్రీ అయిపోయిన వాళ్ళు, 1 year బ్యాక్ బీటెక్ అయిపోయిన వాళ్ళు అయిపోగానే ఎంపటే అవేర్నెస్ వచ్చి నేను ఎంపటే Group 2 ప్రిపేర్ కావాలి, గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అని అనుకున్న మరుక్షణమే నోటిఫికేషన్ మీ చేతిలో ఉంది. ఎంత మంచి అవకాశం అంటే ఇది అందరికీ ఇట్లా ఉండదు, చాలా మంచి అవకాశం ఇది. మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి, పక్కా మీరు సక్సెస్ అవుతారు. నెక్స్ట్ ఆపర్చునిటీ కోసం ఇంకా చూడొద్దు, మీరు చూసిరంటే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందులో పెళ్లి కాని వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు పాపం, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే పిల్లనిచ్చి వాళ్ళకి ఉండరు. నిజం, ఇది ఫ్యాక్ట్, ఇది అంత దారుణంగా ఉన్నాయి. సొసైటీ ఏంటంటే అప్డేట్ అయింది. ఒక వ్యక్తి మ్యారేజ్ గురించి ఆలోచించినా కానీ తన పరిస్థితి ఏంది, తన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది అంత ఆలోచించి ఇస్తున్నారు. పాపం జాబుతో ముడిపడి పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళు మనకి చాలా జాగ్రత్త చదవాలి ఇంకా, ఎందుకంటే వానికి లైఫ్ అది, వానికి జాబ్ వస్తేనే పెళ్ళి అయింది, లేకపోతే కాదు. నేను మా ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా మంది చూసిన అట్లా స్టిల్ ఇంకా పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది. అట్లా అంటే మీరు అంతా డేంజర్ జోన్లో ఉంటారని అర్థం. అట్లాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఇవన్నీ మీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు, వాస్తవాన్ని గ్రహించండి, వాస్తవాన్ని చూడండి, ముందు జీవితాన్ని ఊహించండి. ఈ రోజు ఉన్న జీవితం ఇది కాదు, మీరు ఈ రోజు చూస్తున్నది కాదు. కొంచెం ముందుకెళ్ళండి జీవితంలో, చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని చూడండి. మీరు ఒక తమ్ముడుగా ఉంటే మీ అన్నయ్య ఎలా బతుకుతుండు, తను చేసే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంది, పిల్లలు ఏంది, మ్యారేజ్ ఏంది, కొద్ది విజన్ ఉండాలి మనకు. విజన్ ఉంటేనే చదవగలుగుతాం, ఊరికనే చదవాలంటే కష్టం. చదివే ప్రతి వ్యక్తికి ఒక విజన్ ఉంటుంది. ఏం విజన్? ఫ్యూచర్ విజన్ ఉంటుంది. నా లైఫ్ ఎట్లా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్లో ఏంది అనేది విజన్ ఉంటుంది. అదంతా తలుసుకుంటే తనకు భయం వేస్తుంది. భయం వేస్తే చదవాలనిపిస్తుంది, ఫ్రీగా ఉంటే చదవాలనిపించదు. ఏదో ఒకటి మైండ్స్లో ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్ ఉండాలి. మనం ఎందుకు చదువుతున్నాం అనేది ఖచ్చితంగా నీకు రీజన్ ఉండాలి. నీ మైండ్కి ఈ చదువు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా నీ మైండ్కి పక్కా ఉండాలన్నమాట. ఒక కారణం ఉండాలి, నీకు ఒక కాస్ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే నీ మైండ్ యాక్టివేట్ అయితే చదువుతుంది, లేకపోతే చదవదు. మామూలుగా రన్ చేయమంటే ఎవరు రన్ చేయరు, కానీ ఒక కాసు, ఒక పర్పస్, ఒక కుక్క ఎంట పడ్డది అనుకో ఎట్రుకుతాం మనం, రీజన్ మైండ్కి అప్పుడు దొరుకుతుంది. నేను ఉరకపోతే చచ్చిపోతా, అప్పుడు ఉరుకుతుంది మైండ్. ఇది కూడా అంతే, మీకు ఒక విజన్ ఉండాలి లైఫ్లో. నేను ఏం కావాలి, నా లైఫ్ ఎట్లా ఉండాలి, నాకు ఈ జాబ్ రాకపోతే నా పరిస్థితి ఏంది. ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి, అన్నీ పోతాయి. మీ చుట్టూ ఉన్న సమస్యలన్నీ ఎగిరిపోతాయి. జాబ్ అనేది ముఖ్యం, మిగతా అదంతా అబద్ధం. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. అది వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నా, మీ డాడీ వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా సెటిల్ అయినా మీరు డబ్బు సంపాదిస్తారు కానీ
సమాజంలో గౌరవాన్ని హోదాని మటుకు కష్టం, సంపాదలేరు. ఇప్పుడు నేను వస్తూ ఉంటే రోడ్డు నుంచి వస్తుంటే ఎవరైనా ఆపితే ఇట్లా కార్డు చూపిస్తే వెళ్ళిపో అంటారు. మీరైతే నా కాడ 10 కోట్లు నేను కార్డే చూపెట్టలేరు కదా సొసైటీలో. ఇది ఫ్యాక్ట్. మనం చూపించుకోలేం, మన ఆస్తిని మనం చూపించుకోలేం, కానీ నీ జాబ్ నువ్వు చూపించుకోగలుగుతావు, ప్రతి చోట చూపించుకోగలుగుతావు, నీ గౌరవాన్ని ఇస్తుంది ఆ జాబ్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకైంది డబ్బులు ఉన్నాయి బతికేస్తా అంటే బతుకుతారు ఓకే, కానీ గౌరవం మనకు కష్టం, గౌరవం పొందలేము. ఆ వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది కొంతమందికి. అంటే మనం 10 మందికి సహాయం చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన కళ్ళి ఒక కృతజ్ఞతా భావంతో చూస్తారు మనల్ని. అది మంచి ఫీల్ అనమాట లైఫ్లో. ఎంత మంచి ఫీల్ అంటే అది ఫీల్ అయిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది, కానీ ఫీల్ కాని వాళ్ళకి తెలియదు. అది చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఆ రోజు నువ్వు ఇంటికి పోయి పడుకుంటే అరే వాళ్ళకి నేను సహాయం చేసిన, వాళ్ళు నన్ను కృతజ్ఞతా భావంతో చూసిర్రు, వాళ్ళు నన్ను దీవిస్తారు, ఇంకా చల్లగుండు ఆయన అంటారు. ఆ చల్లగుండు మాట ఆ నైట్ మొత్తం నీకు హాయిగా నిద్ర పట్టేస్తుంది. మంచి సొసైటీకి ఏదో చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. సో ఇట్లా చాలా ఉంటాయి, ఇట్లా సైకాలజికల్గా చాలా ఉంటాయి. ఏదేమైనా కానీ జాబ్ అన్నదే నిజం, జాబ్ అన్నదే లైఫ్, మిగతా అదంతా అబద్ధం. ఫ్రెండ్స్ అబద్ధం, మీ చుట్టూ ఉన్న ఏదైనా అబద్ధమే. అది ఈ రోజు ఉంటుంది రేపు వెళ్ళిపోద్ది, కానీ లైఫ్ లాంగ్ నీతో ఉండి నిన్ను చేయి పట్టి నడిపించేది నీ జాబ్ మాత్రమే. మిగతా అదంతా గాన్, అదంతా అబద్ధం, ఫేక్. అది జాబ్ అన్నదే నిజం, జాబ్ అన్నదే లైఫ్. ఇది ఒకటి గుర్తులో పెట్టుకోండి. నేనేంటంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా సార్ వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు చెప్తారు మీకు నో ప్రాబ్లం, ఎలాంటిది లేదు. నా లైఫ్లో నేను చూసినవి, నాకు డిస్టర్బెన్స్ అనిపించినవి, ఫ్యాక్ట్స్ ఏందనేది గ్రహించి అవి మాత్రం చెప్తున్నా మీకు. ఇందులో కొన్ని నిజాలు ఉండొచ్చు, మీకు కొన్ని ఇది కాదు కానీ అనిపించవచ్చు. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా మీ నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా చెప్పండి. డైలీ ఎకానమీ చదవాలనా అంటే అట్లానే ఏం లేదు, చెప్పాను కదా, మీ మైండ్ చెప్పాలి మీకు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క క్లాక్ ఉంటుంది, మైండ్ క్లాక్ ఉంటుంది. మీ క్లాక్ ఏందని మీరు తెలుసుకోండి. ఎకానమీ చదవాలి అంటే మీకు ఒకరు చదవాలంటే చదవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ డైలీ ఎకానమీ చదివితే నాకు బోర్ కొడుతుందంటే లేదు, ఆపేయచ్చు, అట్లేం లేదు. మీరు చదవాలనుకుంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. మీరు చదువుతున్నప్పుడు సబ్జెక్ట్ మీకు అర్థమవుతున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే, మీకు సబ్జెక్ట్ అర్థం కాలేదనుకో 1/2 అవర్ చదవగానే మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది, మిమ్మల్ని చైర్ నుంచి లేపేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా పైకి, మీరు చదవలేరు. కానీ మీకు సబ్జెక్ట్ మీద అవగాహన ఉండి సబ్జెక్ట్ అర్థమయ్యి దాన్ని ఫీల్ అవుతారు అనుకో, 2-3 అవర్స్ కూర్చున్నా కానీ అరే 3 గంటలు అయిపోయింది అప్పుడే అనిపిస్తుంది మీకు. ఇదే మీకు సింబల్ అనమాట. మీరు 3 అవర్స్ చైర్లో కూర్చున్నా కానీ మీరు ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయిపోయినాక 3 అవర్స్ తర్వాత లేచారు అనుకో చైర్ నుంచి, టైం చూసుకుంటారు అప్పుడే 3 అవర్స్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. అదే మీకు ఫస్ట్ మీకు సూచన అనమాట. మీరు బాగా చదువుతురు అనడానికి అదే సూచన. మీరు 1/2 అవర్ చదవగానే 1 అవర్ చదవగానే బోర్ కొట్టి లేచిననుకో, ఇంకా 1 అవర్ కావట్లేదా, కొంతమంది టైం పెట్టుకుంటారు, నేను 2 గంటలు చదవాలి తర్వాత నేను చైర్ నుంచి లేస్తాను. వాడు 1/2 అవర్ చదవగానే కథం, ఇక ఆయనకి పెద్ద 10 గంటల లెక్క అనిపిస్తుంది, లేచిపోతాడు. ఇది అంటే మీ మైండ్ మీకు చెప్పేస్తుంది, మీకు ఎంపటే. మీకు 3-4 అవర్స్ కూర్చున్నా కానీ మీకు అట్లా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. ఒకసారి లంచ్ టైం అవుతుంది, డిన్నర్ టైం అవుతుంటుంది, ఆకలి అవుతుంటుంది, అయినా కానీ మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అనుకో, లేవబుద్ది కాదు చైర్ల నుంచి. అరే ఇది టాపిక్ బాగుంది, మొత్తం చదువుతా, ఇది అయిపోయినాక లేస్తా అనేది ఉంటుంది. 1 గంట తినాల్సిన వాళ్ళు 3ంటికి తింటారు, ఆ టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. అదే మీకు టాపిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అది మీకు చదువుతున్నది అర్థం కావట్లేదు, మీకు ఏది విధంగా మైండ్ డిస్టర్బెన్స్లో ఉన్నారు, మీరు 1 గంట లంచ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు 12ంటికే తింటారు. వానికి సాగు అనమాట, అరే లంచ్ టైం అయిందిగా లేస్తాను, లేస్తాడు వాడు 12 గంటలకు లేస్తాడు. ఇట్లా కొన్ని మీకు ఉంటాయి, సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అనమాట, మీ మైండ్ మీకు చెప్పేది. ఇట్లా ఎకానమీ డైలీ అని ఏం లేదు. మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ సార్ వాళ్ళు మీకు ఒకటి సెషన్స్ ఇస్తారనమాట. అంటే ఎకానమీ ఇట్లా నడుస్తుంటాయి కదా, సార్ వాళ్ళని ఫాలో కావాల్సి వస్తుంది. మీరు క్లాస్కి వస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు రేపు క్లాస్ వింటారు కదా, అది ఈరోజే చదవండి, చాలా బెటర్ ఉంటుంది. ఇది మంచి కాన్సెప్ట్ అనమాట. రేపు ఏదైతే సెషన్ ఇక్కడ నడుస్తుందో అది ఒకరోజు ముందే చదువుకొని రండి. చదువుకొని వచ్చినాక మీకు ఆ సెషన్ అనేది, ఆ క్లాస్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ అవగాహన ఉంటుంది కదా, బుక్లో ఏముంది సార్ ఏం చెప్తున్నా అనేది మీకు అర్థమైపోద్ది. కొంతమంది ఇంకా బాగా అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు, బాగా సబ్జెక్ట్ అర్థమైన వాళ్ళు, అరే సార్ ఇట్లా చెప్తే బాగుంటుంది కదా, ఇట్లా చెప్తున్నా ఫీలింగ్ వస్తుంది మీకు. అట్లా అనిపించింది అనుకో, యు ఆర్ ద బెస్ట్ అనమాట. సబ్జెక్ట్ అనేది ఒక టాపిక్ ఉంది, మీరు చదివిరు ఫస్ట్ రోజే, సార్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ రోజు ఇక్కడ సెషన్ అది నడుస్తుంది, క్లాస్ నడుస్తుంది, మీకు మంచి అవగాహన ఉందనుకో, అరే సార్ ఇట్లా చెప్పకుండా ఈ అర్థం కావడానికి ఇట్లా చెప్తే బాగుంటుంది కదా అనిపిస్తుంది మీకు. సార్ ఇట్లా చెప్పకుండా ఇంకో రకంగా చెప్తే బాగుంటుంది కదా, మంచిగా అర్థమైంది కదా అనిపిస్తుంది. అట్లా కానీ మీకు అట్లాంటి సిగ్నల్స్ వచ్చినాయంటే యు ఆర్ ద బెస్ట్ అనమాట, చాలా బెటర్ అనమాట. అట్లా ఒకటి చూసుకోండి. 1 డే అడ్వాన్స్ ఉండండి. మీరు సార్ ఇక్కడ చెప్పేది ఈ రోజు వినాలండి రామాకండి, రేపు సెషన్ ఏదో తెలుసుకోండి, అంత ముందు రోజే దాని మీద వర్కౌట్ చేసి ఇక్కడ రండి. మైండ్ నిన్న ఆల్రెడీ మీరు చదివారు కాబట్టి ఇక్కడ సార్ చెప్పేది అనేది చాలా బెటర్గా మీ మైండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఇది గిట్ట ఒకటి చూసుకోండి. ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్?
స్కోర్ అనేది పేపర్ని బట్టి ఉంటుంది కదా, మీకు అందరికి తెలిసిందే. ఇది పేపర్ మొన్న గ్రూప్ 1లో మీరు చూసారు కదా, గ్రూప్ 1 అంటే మామూలుగా 90 అనుకుంటారు అందరూ. క్వాలిఫై కావాలి ప్రిలిమ్స్ అంటే 90, 95 అట్లా మామూలుగా అనుకుంటారు. కానీ ఈసారి ఏమైంది 70, 75 అనేది ఒక టాక్. ఎందుకు అంత 20 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ వేరియేషన్ వచ్చిందంటే పేపర్ ప్యాటర్న్ అట్లా ఉందన్నమాట. అట్లా ఇది కటాప్ అనేది ఎవరు చెప్పలేం, పేపర్ వచ్చినాకనే చెప్పగలుగుతాం ఎవరైనా, అట్లేం చెప్పలేం. మా గ్రూప్లో పేపర్స్ చెప్పాలంటే బిలో యావరేజ్, అంత హార్డ్గా రాలే పేపరు, మామూలుగా వచ్చింది. సో మాకు వచ్చేసి మా ఎక్సైజెస్ అనేది కటాప్ 515, మాకు ఇంటర్వ్యూ 75 ఉన్నాయి కదా, 6 అవుట్ ఆఫ్ 675లో 18 క్వశ్చన్స్ డిలీట్ చేశారు. సో ఓవరాల్గా అయితే 515 కటాప్ ఓపెన్లో. బీసీబీ వాళ్ళకి 513 కటాప్ బీసీబీ. ఎస్టీ లేడీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతారు కటాఫ్, లాస్ట్ కటాఫ్ ఎంత 436 ఎక్సైజెస్. ఎస్టీ ఎస్సీ లేడీస్ కి క్యాండిడేట్స్ కి లాస్ట్ మార్క్స్ 436 లాస్ట్ క్యాండిడేట్ మార్క్స్. అర్థం కాదు. స్పోర్ట్స్ కోటానా, అది ఇక స్పోర్ట్స్ కోటా అంటే అక్కడ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ని బట్టి ఉంటుంది, 5% కదా, చెప్పలేము అది. అట్లా ఎస్టీ ఎస్సీ అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ చదవండి, వాళ్ళకి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చెప్పాను కదా 515 to 436, ఆ వేరియేషన్ చూడండి మార్క్స్, అంత వేరియేషన్ ఉంది వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇంకా గుండె మీద చేసుకొని చదవచ్చు అనమాట. గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళది, అమ్మాయి వాళ్ళది. వాళ్ళు అక్కడ ఎస్టీ ఎస్సీ ఆ తండాల నుంచి హైదరాబాద్ రావటం అనేది వాళ్ళు 50% సక్సెస్ అయినట్టు. ఇక ఏ మాత్రం చదివినా కానీ పక్కా గెట్టిన అవుతారు వాళ్ళు, అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది రిజర్వేషన్. చార్మినార్ జోను బెటర్, ఎవరైతే చార్మినార్ జోన్ ఉన్నారో చాలా జాగ్రత్త చదవండి. మీరు ఏమాత్రం మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ మంచి చేసినా కానీ మీకు జాబ్ రావడానికి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్, అట్లానే రిలాక్స్ కావద్దు, మంచిగా ఉండండి. చార్మినార్ జోన్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఉత్సాహంతో చదవండి మీరు, నాకు ఖచ్చితంగా జాబ్ వస్తుందని. అట్లనే ఏం లేదు. నల్గొండ యాదాద్రి జోను ఓకే, యాదాద్రి జోన్ గిట్ట టఫ్ ఉంటుంది, బాగా కష్టపడి చదవండి. యాదాద్రి జోన్ వాళ్ళు బాగా అంటే బాగా చదవండి, మీకు చాలా టఫ్ కాంపిటీషన్. అన్ని జోన్ల కంటే యాదాద్రి జోన్ టఫెస్ట్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనమాట. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎగ్జామ్ డేట్స్ అది ర్యాపిడ్గా మారుతుంటుందండి. ఎగ్జామ్ డేట్స్ గురించి అస్సలు ఆలోచించొద్దు. ఇంకోటి చెప్పాలంటే బ్లెండర్గా చెప్పాలంటే నోటిఫికేషన్లో జాబులు కూడా చూడమాకండి, ఎగ్జామ్ డేట్స్ చూడమాకండి, రూమర్స్ నమ్మకాకండి. మీకు కరెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ సార్ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్, సార్ వాళ్ళకి వాళ్ళు గ్యాదర్ చేసిన ఉంటారు ఇన్ఫర్మేషన్, ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఏందనేది. కొంచెం ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు నమ్మండి, బయట ఫ్రెండ్స్ మాటలు వాళ్ళ మాటలు ఎవరు నమ్మకాకండి. డేట్స్ మనం ఎవరం చెప్పలేం, మన డేట్ ఎక్స్టెండ్ కావచ్చు, ఎక్స్టెండ్ కావడానికి మటుకు స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంది ఈసారి చాలా తక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా, గవర్నమెంట్ స్ట్రాటజీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. వాళ్ళు ఒక ప్యాటర్న్ అనుకోరు, ఒక స్ట్రక్చర్ అనుకోరు, ఆ స్ట్రక్చర్లో వెళ్ళిపోతారు. విత్ ఇన్ 5 to 6 months అందరూ అపాయింట్మెంట్ అయిపోతారు. ఇప్పుడు వచ్చిన నోటిఫికేషన్ అందరూ నా గెస్ కరెక్ట్ అయితే సార్ వాళ్ళు చెప్తారు, దీని గురించి మీకు ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తారు. విత్ ఇన్ 6 months అపాయింట్మెంట్లు అయిపోతాయండి, నాకున్న అవగాహన ప్రకారం. అంత ర్యాపిడ్గా ఉండబోతుంది నోటిఫికేషన్స్, కానీ వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్స్ అలా ఉంది. టీఎస్పీసీ నుంచి సిగ్నల్స్ అలా ఉన్నాయి. ఇంత మొత్తంలో నోటిఫికేషన్లు నాకు గుర్తుండి ఎప్పుడు రాలే. ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి నోటిఫికేషన్ వచ్చినాయి, ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. రాని డిపార్ట్మెంట్స్ తను తక్కువ ఉన్నాయి. గురుకుల గిట్ట రాబోతుంది త్వరలో 9,000 నోటిఫికేషన్, 9,000 జాబ్స్ రాబోతుందని ఐడియా ఉంది గురుకుల టీచర్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏంటండి? యా, న్యూస్ పేపర్ సార్ వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు, కానీ నాకున్న అవగాహన ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్ చదవండి, ప్రతిరోజు చదవండి. కరెంట్ అఫైర్స్ పరంగా చదవాలి. న్యూస్ పేపర్స్లో కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే అవగాహన మీకు ఉంటుంది. నాకు తెలిసి ఒక 15 టాపిక్స్ ఉంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్లో. ముఖ్య అది గవర్నమెంట్ పాలసీ అండి, దాని గురించి మీరు అందరు కలిసి ఫైట్ చేస్తే తక్కువ చేయొచ్చు, లేదంటే గవర్నమెంట్ అలానే ఉంచవచ్చు. అవును, ఫస్ట్లో మళ్ళీ తర్వాత తగ్గించారు కదా. అదే మీరు అంతా ఫైట్ చేసేదాన్ని బట్టి ఉంటుంది గవర్నమెంట్ మీద. గవర్నమెంట్ డిసిజన్ తీసుకుంది, మీరు ఫైట్ చేయగలిగితే అందరూ, ఒక్కరు కాదు, సిస్టమ్ ఫైట్ చేయాలి, మనం ఒక్కలం చేసేది కాదు. అది ఒక సిస్టమ్ అనేది ఫైట్ చేయాలి, చేస్తే తక్కువ చేస్తానికి స్కోప్ ఉంటుంది. మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నారు కదా, కరెంట్ అఫైర్స్లో 15 టాపిక్స్ ఉంటాయి నాకు తెలిసిన కాడికి. ప్రధానమైన వ్యక్తులు కావచ్చు, ప్రధానమైన ప్రదేశాలు కావచ్చు, ముఖ్య ఈవెంట్స్ కావచ్చు, ఇట్లా మీరు అన్ని ఇట్లా తీసుకుంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక 15 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఆ 15 టాపిక్స్ ఏందనేది మీకు ఐడియా ఉండాలి. స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, అవార్డ్స్ కావచ్చు, ఇట్లా మీరు అంతా రాసుకోండి. అసలు కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయని చూసుకోండి. ఓ 15 దాకా ఉంటాయి. మంచిగా మరియు అవగాహనతో విశ్లేషణ చేస్తే
ఆ 15 టాపిక్స్ సంబంధించిన ఏ మ్యాటర్ అవ్వబడ్డా కానీ మీరు కన్వే చేసుకోండి, మిగతాదంతా వదిలేయండి, మనకు అవసరం లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్లో చదివిన కరెంట్ అఫైర్స్ బాగా గుర్తుంటుంది. అది మరి ఎందుకో తెలియదు కానీ నాకు అనిపించింది అట్లా. మీరు ఒక కంటెంట్ ఈరోజు న్యూస్ పేపర్లో చదివిరనుకో, ఎందుకు గుర్తుంటుంది అంటే న్యూస్ పేపర్లో చెత్త చాలా ఉంటుంది కదా, అందులో ఈ 15 టాపిక్స్ సంబంధించిన అంశాన్ని మీరు ఫస్ట్ సెర్చ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక అవార్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈరోజు పర్టికులర్ ఈరోజు ఒక అవార్డ్స్ వచ్చినాయి, న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది, ఆ కంటెంట్ చదువుతారు మీరు, అరే కరెంట్ అఫైర్స్లో అవార్డ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా, నేను చదువుతున్నాను. సో మైండ్ అనేది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. మీరు అదే కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్ తీసి మ్యాగజైన్ చదువుతారు అనుకో, అన్నీ ఉంటాయి, మైండ్ అనేది నార్మల్గా ఫీల్ అవుతుంది. ఒక 50 న్యూస్ పేపర్లో ఉన్న చెత్త నుంచి ఒక అంశాన్ని మీరు పర్టికులర్గా పికప్ చేసి చదువుతారు కాబట్టి అది ఎక్కువ గుర్తుండడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఇట్లా చూసుకోండి, కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే న్యూస్ పేపర్ చూడండి, కానీ మీకు ఏదైతే అవసరమో, మీకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఎన్ని అంశాలు ఉంటాయి అనేది మీకు మైండ్లో ఉండాలి. ఆ అంశానికి సంబంధించిన ఏదైనా సరే ఆ న్యూస్ పేపర్లు వస్తే దాన్ని మీరు చదవండి. అవసరమైతే ఒక 2, 3, 4 బిట్స్ మీరు మీ సొంతంగా తయారు చేసి రాసుకోండి, కరెంట్ అఫైర్స్ లాగా యూజ్ అవుతుంది, చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేమన్నా? మంత్లీ మ్యాగజైన్ మంచిగా ఉంటాయండి. మీకు ఎట్లా అంటే తక్కువ టైం, మీకు టైం సేవ్ చేస్తాయి మంత్లీ మ్యాగజైన్స్. ఎట్లా అంటే ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని మీరే పర్టికులర్ టాపిక్ని పికప్ చేసుకొని ఆ న్యూస్ పేపర్ మొత్తం సెర్చ్ చేయాలి కదా. ఇప్పుడు సంబంధించి పర్యావరణానికి సంబంధించి ఏదో ఒక టాపిక్ ఎక్కడో ఒక పేపర్లో ఒక చిన్న బాక్స్ లాగిస్తాడు, దాన్ని మీరు టైం చూసుకోవాలి, ఆ పేపర్ మొత్తం సెర్చ్ చేయాలి, సెర్చ్ చేసి ఆ టాపిక్ ఎంచుకోవాలి, దాన్ని చదవాలి, మళ్ళీ దాన్ని మీరు నోట్స్లో రాసుకోవాలి. ఇది కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా, మీకు అంత టైం ఇట్లేదు. ఇప్పుడు గ్రూప్ 2 కోసం మీరు ప్రతిరోజు పేపర్ తీసి ఎనలిటికల్గా ప్రతి ఆ ఐటమ్ తీసి చదివి మళ్ళీ మీరు నోట్స్గా కన్వే చేసుకోవడానికి అంత టైం లేదని నేను అనుకుంటున్నా. కాబట్టి మీకు మ్యాగజైన్స్ అనేది ఏంటంటే మీకు ఈజీ చేస్తుంది, వే అనేది ఈజీ చేస్తుంది. మీకు ఏదైతే ఒక మంత్కు సంబంధించిన అంశాలన్నీ పర్టికులర్గా మీకు ఒక 30 పేజెస్లో ఇచ్చేస్తాడు, ఇంపార్టెంట్ అండ్ తనే పికప్ చేసేసి మీకు ఏదైతే అవసరమో అదే ఇస్తాడు మ్యాగజైన్లో. కాబట్టి బెటర్ మ్యాగజైన్ చదవాల్సిందే, పక్కా మ్యాగజైన్ చదవాల్సిందే, బెటర్ ఉంటుంది మ్యాగజైన్. న్యూస్ పేపర్ కంటే మ్యాగజైన్ ఎందుకు బెటర్ అంటే టైం సేవింగ్ ప్రాసెస్. సో మనకు కొన్ని అంశాలు ఇంపార్టెంట్ అనిపించకపోవచ్చు మనకున్న అవగాహన ప్రకారం, కానీ మ్యాగజైన్లో వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఓరియంటెడ్లో మీకు ఏదైతే కరెంట్ అఫైర్స్ పర్టికులర్గా అవసరమో వాళ్ళు అదే ఇస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనకంటే ఎక్స్పర్ట్స్ కదా, వాళ్ళు ప్రతిరోజు దాని మీద వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఈ పాయింట్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్, కాబట్టి ఇచ్చేద్దామని వాడు మ్యాగజైన్లో ఇచ్చేస్తారు మనకి. మ్యాగజైన్ పక్కా చదవండి. ఏ మ్యాగజైన్ చదవాలి అంటే బెటర్, మీరు పర్టికులర్ పేరు అంటే ఏం లేదు, ఒక 2-3 మ్యాగజైన్స్ మీరు చదవండి ఫస్ట్ తీసుకొని, మీకు బెటర్గా ఏది కన్వే ఉంది, ఏది మంచిగా ఉంది చూడండి. మీరు ప్రీవియస్ బిట్స్ చూడండి, ప్రీవియస్ బిట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్ చూస్తే ఆ తర్వాత మ్యాగజైన్ చూడండి, మీకు అర్థమైపోద్ది ఆటోమేటిక్గా. ఇంకోటి నేను చేసిన మిస్టేక్ ఒకటి మర్చిపోయినా, మోడల్ పేపర్లు బాగా రాయండి. మీకు మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీని మీకు తెలిపేది మోడల్ పేపర్సే. ఖచ్చితంగా మోడల్ పేపర్ చేయండి, ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో పెట్టే ఎగ్జామ్స్ కూడా ఖచ్చితంగా రాయండి. సో అవి మీకు మీరు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారో, మీ ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఒక దిక్సూచి లాంటిది మోడల్ పేపర్స్. నేను అది చేయలేదు, అది నాకు మిస్టేక్ అయింది, నేను ఎగ్జామ్ రాసినాక రియలైజ్ అయినా. ఎట్లా అంటే మీరు ఇలా చేయడం వల్ల ఎగ్జామ్ హాల్లో అనేది మీ మైండ్ ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది, చాలా అంటే చాలా కూల్గా రాశారు ఎగ్జామ్. అది ఈ మోడల్ పేపర్స్ అలవాటు లేని వాళ్ళు, ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ ఫీల్ కాని వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ పోతే మైండ్ అనేది ఆ రోజు చాలా ఎక్సలేటెడ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే మనకి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది, ఏం బిట్లు వస్తాయో నాకు గుర్తులేదు కదా, అది కదా ఇది కదా అనే ఫీలింగ్లో మైండ్ బాగా డిస్టర్బ్ అయింది ఫస్ట్ రోజు. సో కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ ఆ వాతావరణం అనేది మైండ్కి అలవాటు చేసిరనుకో, ఇట్లా మోడల్ పేపర్లు రాయడం కానీ, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసి ఎగ్జామ్స్ రాయడం కానీ, మీ మైండ్కి అలవాటు అయిపోద్ది, ఎగ్జామ్ కదా లైట్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది లాస్ట్కి. సో నాకు ఫస్ట్ పేపర్ నాకు తక్కువ మార్కులు రావడానికి కారణం ఫస్ట్ పేపర్, నాకు ఎంత 83 వచ్చినాయి, చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, మిగతా పేపర్లు మంచిగా వచ్చినాయి. ఎందుకంటే మెయిన్ రీజన్ ఇదే, మనసు ఆ రోజు నేను మోడల్ పేపర్ రాయలేకపోయినా, నిజామాబాద్ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ప్రిపరేషన్ నాది, హైదరాబాద్ రాలేకపోయినా, అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టైం లేకుంటే మోడల్ పేపర్లు రాయలేకపోయినా, ఫస్ట్ రోజు మస్తు ఇబ్బంది పడ్డది మైండ్, ఎంత ఇబ్బంది పడ్డది అంటే అంత ఇబ్బంది పడ్డది. సో అందువల్ల నాకు చాలా తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి ఫస్ట్ పేపర్లో. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ పేపర్ రాసినాక ఫ్రీ అయిపోయినా, నన్ను నేను రియలైజ్ చేసుకున్నా, అరే ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంది నా మీద, అంటే ఇదివరకు ఎగ్జామ్స్ రాయని ఒక అనుభవం అనేది నాకు ఫస్ట్ పేపర్లో చూపించింది అనుకున్నా. మిగతా 3 పేపర్లు మళ్ళీ కూల్గా రాసేసిన. ఓకే ఫైన్. ఇంకా ఏంటండి ఎడిటోరియల్ గ్రూప్ 2 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 50-50 అండి, కానీ గ్రూప్ 1కి అయితే పక్క. గ్రూప్ 1కి ఎడిటోరియల్సే అది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎడిటోరియల్స్ చదివేంత టైం మీకుందంటే చదివితే ద బెస్ట్, మీకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది.
ఇంకొకటి ఏంటంటే విజయానికి అపజయానికి 5 మార్క్స్ తేడా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మీకు అవుట్ ఆఫ్ 150 మొత్తం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మా 515 కదా కట్ ఆఫ్, ఎక్సైఎస్ఐకి 515 కట్ ఆఫ్ ఓపెన్లో, కానీ డిటీకి అంటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి 530 కట్ ఆఫ్ 15 మార్క్స్. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ కమిషనర్ సబ్ రిజిస్టర్ 540 కట్ ఆఫ్, ఎంత 25 మార్క్స్. అంటే ఈచ్ పేపర్ 5 మార్క్స్, 20-25 అంతే కదా. అంటే బిలోకి 515 నుంచి 540 మధ్య మొత్తం నడిచింది డ్రామా అంతా ఓపెన్ కేటగిరీ. లాస్ట్ గ్రూప్ 2లో 515 to 540 మధ్యలో డ్రామా నడిచింది. అంటే మొత్తం ఎన్ని మార్క్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ? సో ఆ గ్యాప్ మార్క్స్ అంటే పేపర్కి 5 మార్క్స్ అంతే కదా. ఫస్ట్లో టాప్లో ఉన్న వ్యక్తికి కొంచెం లోలో ఉన్న వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈచ్ పేపర్ 5 మార్క్స్. అంటే లోలో ఉన్న వ్యక్తికి టాప్లో ఉన్న వ్యక్తికి కష్టం అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే మీరు అనాలిసిస్ చేస్తే తెలుస్తుంది. సో ఈ టాప్లో ఉన్న వ్యక్తి ఒక్కొక్క బిట్ కోసము కనీసం వాడు ఒక 20 days అట్లా కష్టపడి ఉంటాడు. అంత ఈ టఫ్ ఉంటుంది అనమాట. ఎవరికైనా వస్తాయి 520, 515, 510 వరకు వస్తాయి. కానీ ఆ 510 తర్వాత వచ్చిన మార్కులు ప్రతి మార్కుకి వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారంటే అంత కష్టపడతారు. మీరు అందరు పెట్టే బిట్లు పెట్టినప్పుడు మీకు ఏం సాటిస్ఫై రాదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు కానీ మీరు రాస్తున్నప్పుడు మీకు తెలిసిపోద్ది. పేపర్కి ఒక 10 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆ 10 బిట్స్ పెట్టేటప్పుడు నీకు తెలిసిపోద్ది ఈ బిట్ నేను పెడుతున్నా ఎవరు ఏరే వాళ్ళు పెట్టలేరు అని. మీ హార్డ్ వర్క్ అనేది మీకు చెప్తుంది, ఆ 10 బిట్స్లో చెప్తుంది. నేను ఎగ్జామ్ రాసినా కొంతమంది బయటకు వచ్చినాక జెన్యూన్ పర్సన్ చెప్తారు, నేను చాలా బాగా రాసినా, నేను టాప్లో ఉండబోతున్నా అని చెప్తారు. వాళ్ళకి ప్రామాణికం ఏంటి తెలుసా? ఆ 10 బిట్స్ని నమ్ముకుంటారు వాళ్ళు. ఈ అవుట్ ఆఫ్ వాళ్ళు పెట్టిన బిట్లన్నీ అందరు పెడతారు. ఆ విషయం అతనికి తెలుసు. తను హార్డ్ వర్క్ చేశాడు కదా. హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆ బిట్ వాల్యూ ఏందనేది తనకు తెలుసు. అంటే ఈ బిట్టు అనేది నేను మాత్రం పెట్టగలుగుతా, వేరే వాళ్ళు పెట్టలేరు. ఎట్లా చెప్పగలుగుతాడు? తను చేసిన హార్డ్ వర్క్, తను చేసిన కష్టం. ఆ బిట్టు ఎక్కడనో చదివి ఉంటాడు, లేకపోతే ఎక్కడనో కార్నర్లో ఉంటుంది ఆ బిట్టు. పెడుతున్నప్పుడే తనకు ఒక సాటిస్ఫై వస్తుంది, అరే ఈ బిట్టు నేను పెడుతున్నా అంటే నేను టాప్లో ఉండబోతున్నా అని. 5 బిట్స్ 10 బిట్స్ ఉంటాయండి. ఆ బిట్స్ కానీ మీరు పెడితే టాప్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అది మీరు బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎగ్జామ్ రాసే రోజు మీకు చెప్తుంది అది మైండ్. మీరు చదవాల్సింది ఆ 5-10 బిట్స్ గురించి, మిగతా 80 బిట్స్ అవి వేస్ట్. 515 to 540 కదా, 25 మార్క్స్ వేరియేషన్. ఆ 25 మార్క్స్ కోసం మీరు చదవాలి. మిగతా ఈ చిన్న చిన్న బిట్లు పెట్టి మానసిక ఆనందం పొందడం అనేది వరస్ట్ కండిషన్ అది. అట్లా మీరు ఎంతసేపు ఉన్నా ఆ 20-30 బిట్స్ నాకు ఎట్లా వస్తాయి అనేది ఆలోచించండి. మీ కాన్సెప్ట్ అంతా దాని మీదనే ఉండాలి. మీరు ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పెట్టినా కానీ ఇన్స్టిట్యూట్లో మీకు ఏదో 80 వచ్చినా ఆనందపడతాం, వరస్ట్ అది. 80 కాదు, టాపర్ ఎంత 90, సపోజ్ 150 అనుకో, టాపర్ 130 వచ్చినాయి అనుకో, మీకు 100, మీకు 125 వచ్చినాయి అనుకో, ఆ 5 మార్క్స్ వేరియేషన్ ఉందా? ఆ 5 మార్క్స్ మీరు రేజ్ కావాలంటే మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే వస్తుంది అనేది ఫస్ట్ మార్క్ వచ్చిన అడగండి, వాడిని గమనించండి, మీకు తెలుస్తుంది. సో మీరు ఆ 30 మార్క్స్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. మిగతా మార్క్స్ ఎవరికైనా వస్తాయి, మీకైనా వస్తాయి. ఆ 30 మార్క్స్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది మీరు ప్రతి క్షణం ఆలోచించాలి. ఎట్లా వస్తాయి, ఏం చేస్తే వస్తాయి అనేది మీరు బాగా ఆలోచించాలి. అట్లా సబ్జెక్ట్ని బాగా అవగాహన చేసుకోవాలి. కొన్ని బిట్లు ఉంటాయి, చాలా మంచి బిట్లు వస్తాయి. ఎంత మంచి బిట్లు అంటే అంత మంచి బిట్లు వస్తాయి. అది స్ట్రాటజికల్గా ఎవరు ఆలోచించారు ఆ బిట్ వస్తుందని గిట్ట, అట్లాంటి బిట్ ఇస్తాడు. ఆ బిట్ ఎవరు పెట్టగలుగుతారు? ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో, సబ్జెక్ట్ మీద కరెక్ట్ అనాలిసిస్ ఉంటుందో తను మాత్రమే పెట్టగలుగుతాడు. ఇది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇంకా ఏమన్నా లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం? ఇదే అండి త్రిబుల్ ఫార్ములా, రీడ్, రివిజన్, రీకలెక్ట్. ఇదే చదవాలి, రివిజన్ చేయాలి, మళ్ళీ రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. స్ట్రాటజీ అంటే ఇదే మేడం. చెప్పాను కదా, స్ట్రాటజీ అంటే చదివే సబ్జెక్టు పర్ డే మనం ఎట్లా చదవగలుగుతాం అనేది మీ మైండ్ సెట్. ఆ తర్వాత టాపిక్స్ స్ట్రక్చర్గా చదవాలి సబ్జెక్టు, అది మెయిన్. స్ట్రాటజీ అంటే ఇదేనే. ఇంకోటి 24/7 చదువు మీదనే ఉండాలి, రిలాక్స్ మూడ్లోకి అస్సలు వెళ్ళొద్దు. అంతే. మీకు చెప్పేది ఏంటంటే 1 year టైం పెట్టుకోవాలి. 1 year టైంలో 24/7 ఎవరైతే కష్టపడతారో, 100% హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా జాబ్ కొట్టగలుగుతారు. 2-3 monthsలో చదవచ్చు, కానీ రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి వస్తుంది, కానీ ఓపెన్ వాళ్ళకి కష్టం అండి. వాస్తవాన్ని గ్రహించి చదవండి. మీరు వాస్తవాన్ని గ్రహించి చదివితే మైండ్ కూడా క్లారిటీ ఉంటుంది, బాగా చదువుతారు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thank you so much for your time and motivating students. Now, I would like to introduce to you all the senior most faculty for polity, Rohit sir, onto the dais. Sir will be sharing with you the techniques to tackle polity. Questions etla vastai, mana approach etla undali, syllabus lo question paper orientation etla undabotundi ane aspects meeda, polity meeda detail analysis sir istaru.
ఆఫ్టర్ దాట్ మీకు ఒక మోడల్ పేపర్ ఇస్తారు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలిటీ సబ్జెక్ట్. ఆ పేపర్ తీసుకొని క్వశ్చన్స్ ట్రెండ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది కొంచెం అనలైజ్ చేసుకొని ట్రై టు అటెంప్ట్ ఇట్. అట్లీస్ట్ సార్ చెప్పిన ఓరియంటేషన్ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనే ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేసి అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. టుమారో సేమ్ టైం 10 o'clock ki you have another interaction with the topper, Dr. Shalini ma'am, who is also ACTO. After that, tomorrow's orientation will be on economy. 150 marks paper kada. So చాలా మందికి అన్సర్టెనిటీ ఉంటుంది. ఎకానమీ అంటే చాలా టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్, ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి అనేది. సో వితౌట్ ఫెయిల్ రేపు సెషన్ కూడా ఇదే మోటివేషన్తో అటెండ్ అవుతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద సెషన్ టు రోహిత్ సార్. Good afternoon. I think some of you might be aware of me. చూసే ఉంటాను నన్ను వేరే డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో, కొంతమంది పాత స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ మోటివ్? ఏంటి ఇవాల్టి మెయిన్ మోటివ్? సెల్ఫ్ డ్రైవ్. సో ఎవ్రీథింగ్ అంటే సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి, ప్రిపరేషన్కి సంబంధించి ఎలా ఫోకస్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి, ఆల్రెడీ బిగినర్స్ ఉన్నారు, ఆల్రెడీ కోచింగ్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కోచింగ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. కొన్ని కామన్ థింగ్స్ అంటే ఈ కొద్దిపాటి టైంలో కంప్లీట్గా పాలిటీ A to Z కానీ లైక్ వాట్ ఈస్ సో అండ్ సో అంటే అది ఒక అవేర్నెస్ ఇవ్వడానికి విల్ బి జస్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఫర్ దట్. పాలిటీ అంటే ఏంటి, ఎలా చూస్తాము, అండ్ కరెంట్ పర్స్పెక్టివ్లో పాలిటీలోంచి ఎన్ని మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, పాలిటీని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఫర్ సపోజ్ చూడండి, సంబడి ఎవరికైతే పాలిటీ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా అసలు పాలిటీని ఎలా చదవాలన్నా, లేకపోతే పాలిటీలో ఏ ఆస్పెక్ట్స్ని ఫోకస్ చేయాలి అంటే, సో ఎక్కడ ఏం డిస్కషన్ జరిగినా యాజ్ ఏ కామన్ ఫ్రెండ్, అంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఫ్రెండ్ కనిపించిన మనకు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది మంత్రులు చెప్తూ ఉంటారు, మొన్న ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోని మా ఫ్రెండ్ని కలిశాను, సో తను ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అని చెప్పి. అంటే ఒక ఫ్రెండ్ అయినా లేకపోతే చాలా రోజుల తర్వాత కల్పించిన ఒక స్ట్రేంజర్ అయినా ఎక్కడ చూసినా డిస్కషన్స్ విల్ బి అబౌట్ ద పాలిటిక్స్. ఏదైనా కూడా పాలిటిక్సే ఉంటుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం. సో ఈ పాలిటిక్స్లో నుంచి ఈ పాలిటీని ఎలా చూడాలి, లేకపోతే చదువుకున్న వాళ్ళే రోజు పాలిటిక్స్లో జరిగిన దాన్ని మన పాలిటీ సబ్జెక్ట్తో ఎలా రిలేట్ చేయాలి అని చూస్తే సబ్జెక్ట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. ఫర్ సపోజ్ మీరే చూడండి, సో పాలిటీకి సంబంధించి కరెంట్ పాలిటీ అని చెప్పేసి మీరు వింటూ ఉంటారు. కరెంట్ పాలిటీకి సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ లేకపోతే కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ కేసెస్ కానీ వీటన్నిటిని చాలా చాలా ఫోకస్ చేస్తూ చూస్తూ ఉంటాం. ఫర్ సపోజ్ నిన్ననే చూసారనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్లో రోడ్ల పైన సభలు నిర్వహించడానికి సంబంధించి ఒక జీవో పాస్ అయింది అని చెప్పి మీరు వినే ఉంటారు. సో ఇది కామన్ న్యూసే. సో ఎస్, అంటే రోడ్ల పైన బహిరంగ సభ అంటే మీరు ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది రోడ్ షోస్ చేయడం మీరు చూస్తూ ఉంటారు. భారత్ జోడో యాత్ర అని చెప్పేసి దాని గురించి కూడా రోడ్ షోస్ చూస్తూ ఉంటారు. బట్ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేట్ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతుంది. అంటే ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ నిజంగానే ఒక స్టేట్ పెట్టొచ్చా అంటే, ఇక్కడ స్టేట్ అంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవ్వచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వం అవ్వచ్చు, పార్లమెంట్ అవ్వచ్చు, రాష్ట్ర శాసనసభ అవ్వచ్చు. సో మనకు పాలిటీలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫండమెంటల్ రైట్స్, సో కొంతమందికి తెలుసున్నా తెలియకపోయినా చదివేటప్పుడు విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో ఆర్టికల్ 12 గురించి మనం చూస్తాం. స్టేట్, రాజ్యం అనే దాని యొక్క నిర్వచనం తెలియజేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది, సో పార్లమెంట్ అంటే ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ పైన సహేతుక నిబంధనలు, రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్, సహేతుక నిబంధనలు రాజ్యం విధించవచ్చు. ఆ సహేతుక నిబంధనలు కరెక్టా కాదా అని చెక్ చేసే పవర్ ఎవరికి ఉంటుందంటే న్యాయస్థానాలకు ఉంటుంది. సో బేసికల్ గా సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టుకి కానీ ఉంటుంది. సో ఇది న్యూస్ లో వచ్చింది. సో ఈ రోడ్ల పైన సభలు నిర్వహించడం ఇది కరెక్టా కాదా అనే ఆ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు, సో ద ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఏం స్ట్రైక్ అవ్వాలంటే ఆర్టికల్ 12. సో ఫర్ సపోజ్ దీనిపైన ప్రభుత్వం ఏదైనా చట్టం చేసింది, సో ఆ చట్టం ప్రాథమిక హక్కులకు ఉల్లంఘనగా ఉందనుకోండి, ఆర్టికల్ 13 చెప్తానే ఉంది, ఇఫ్ ద స్టేట్, రాజ్యం ఏదైనా చట్టం చేస్తే, అది ఏదైనా కానీ చట్టం అంటే అది జీవో అవ్వచ్చు, ఆర్డినెన్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా కూడా దాని అది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తుంది. సో ఇది న్యూస్ లో ఉంది. సో దాన్ని మనం పాలిటీ సబ్జెక్ట్ తో రిలేట్ చేస్తూ వీ కెన్ రీడ్ దట్. ఇప్పుడు డిమానిటైజేషన్ అని చెప్పి మీరు చూస్తూ ఉంటారు. డిమానిటైజేషన్ ఇప్పుడు 2016 నుంచి అది న్యూస్ లో ఉంది. సో డిమానిటైజేషన్ కి సంబంధించి
నిన్న న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు వివేక్ నారాయణ్ శర్మ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, వివేక్ నారాయణ్ శర్మ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 2023 అని ఒక కేసు. ఇందులో సుప్రీంకోర్టు డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అనే పాయింట్ కూడా యూజ్ చేస్తుంది. సో అంటే ఒక కేసు చూసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని బేసికల్ గా పాలిటీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటుంది, కానీ కరెంట్ పాలిటీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఫస్ట్ పాలిటీని ఎలా చూడాలి అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. అలాగే మనకు డిఫెక్షన్, రీసెంట్ గా సిలబస్ లో యాంటీ డిఫెక్షన్ అని చెప్పి పర్టికులర్ గా యాడ్ చేస్తారు. అంతకు ముందు నుంచే ఉంది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, కానీ యాంటీ డిఫెక్షన్ లాను మళ్ళీ సపరేట్ గా హైలైట్ చేయడం జరిగింది. మనకి ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మళ్ళీ సేమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి అని చెప్పేసి మీరు వినే ఉంటాం. సో పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి, మనకు జనరల్ గా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, సో జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరికి భావ ప్రకటన, వాక్ స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఇది కూడా సుప్రీంకోర్టు నిన్ననే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది, 4:1 రేషియో. సో జస్టిస్ నాగరత్నం అని చెప్పి ఆవిడ ఒక్కళ్ళే దాన్ని అపోజ్ చేశారు. సో సేమ్ అలాగే డిమానిటైజేషన్ లో కూడా నాగరత్నం అనే ఆవిడ తనే, సో ద సేమ్ జస్టిస్ హ్యావ్ అపోజ్. అంటే ఎంపీలకు భావ ప్రకటన, వాక్ స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ఉంది, వాళ్ళే చెప్తున్నారు. అండ్ ఎంపీలు మాట్లాడినప్పుడు పార్టీ లైన్స్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడవచ్చు. సో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు అది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా కిందికి వస్తుందా లేదా అంటే మనకి సిలబస్ లో ఆల్రెడీ మనకేముంది, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం. సో పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం అంటే ఏంటి, పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టంలో ఏమేం రూల్స్ ఉంటాయి, ఏమేం రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వీటన్నిటిని ఫోకస్ చేస్తాం. సో వీటితో పాటు అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్క ఇష్యూ నుంచి 1-2 గంటలు కూడా మాట్లాడవచ్చు. కానీ జస్ట్ కరెంట్ పాలిటీ, స్టాటిక్ పాలిటీలో ఇప్పుడు బేసికల్ గా కరెంట్ పాలిటీ అంటే డైనమిక్ పాలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఫోకస్ చేసి సబ్జెక్ట్ లో మనం ఎలా చదువుకుంటామో అని చెప్పి చెప్తాం. సో చూడండి, ఫస్ట్ నుంచి కూడా సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్, కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అని చెప్పి పర్టికులర్ గా మనకు సిలబస్ లో ఉంది. ఇప్పుడే కాదు, సిలబస్ చేంజ్ అవ్వకంటే ముందే ఉంది. అందులో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్, పరిపాలనా పరమైన సంబంధాలు, అలాగే శాసనపరమైన సంబంధాలు, ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలు, 3 రకాలుగా ఉంటాయి. మీకు అంతకుముందు సిలబస్ లో చూస్తే ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలను ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయలేదు, బట్ స్టిల్ నా క్లాసెస్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలు ఎలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు సిలబస్ లో కొంచెం క్లారిటీ మిస్ అయింది, ఇప్పుడు క్లారిటీ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఇప్పుడు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అన్నప్పుడు వెంటనే మనకి ఏం గుర్తొస్తుందంటే సమాఖ్య వ్యవస్థ. సో దట్ ఈస్ ఫెడరల్ సిస్టమ్. భారతదేశం అనేది ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థ. సమాఖ్య వ్యవస్థ గురించి వింటూనే ఉంటాం. మరి ఈ సమాఖ్య వ్యవస్థ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉందా, రాజ్యాంగంలో సమాఖ్య వ్యవస్థ గురించి ఉందా అంటే భారతదేశం సమాఖ్య లక్షణాలు కలిగి ఉంది, భారతదేశం ఒక సమాఖ్య వ్యవస్థ అని క్లియర్ కట్ గా ఉందా? సో దిస్ ఇస్ నాట్, అంటే క్లియర్ గా ప్రెజెంట్ అవ్వలేదు. అసలు సమాఖ్య అనే పదం కూడా రాజ్యాంగంలో ఎక్కడ లేదు. సో ఇప్పుడు ఈ సమాఖ్య అనే పదాన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫర్ సపోజ్ మీరు బార్గెయినింగ్ ఫెడరలిజం అంటే అప్పుడప్పుడు కొంతమంది పొలిటికల్ ఫిలాసఫర్స్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఆధారంగా ఇస్తారు. సో భారతదేశం బార్గెయినింగ్ ఫెడరలిజం అంటే బేరమాడే సమాఖ్య వ్యవస్థ లాంటి లక్షణాలు కలిగి అని ఎవరు చెప్పారంట? సో మోరిస్ జాన్స్ అని చెప్పేసి సో దాని గురించి చెప్పారు. అండ్ అలాగే భారతదేశాన్ని చూస్తే సహకార సమాఖ్య వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది, కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని చెప్పి. గ్రాన్విల్లీ ఆస్టిన్ సో కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ భారతదేశ సమాఖ్య లక్షణాలని చూస్తే అర్ధ సమాఖ్య వ్యవస్థ లాగా ఉంది, అంటే క్వాజీ ఫెడరల్ లాగా ఉంది అని ఇంకొక పర్సన్ కేసీవియర్. అండ్ భారతదేశ లక్షణాలని చూస్తే అవసరాలని బట్టి సమాఖ్య వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది, అవసరాలని బట్టి ఏకకేంద్ర వ్యవస్థ వలె ఉంటుంది అని ఎవరు చెప్పారంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పారు. భారతదేశంలో అంటే ఎక్కడా చూడనటువంటి వినూత్నంగా అంటే యూనిక్ ఫీచర్స్ ఇండియన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి. సో అని అలెగ్జాండ్రోవిక్స్ అని ఒక పర్సన్ చెప్పాడు. అంటే అంటే పాయింట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు నేను ఫెడరల్ అనే పాయింట్ చెప్పాను, మనకి సిలబస్ లో ఫెడరల్ ఇష్యూస్ అనే పాయింట్ మెన్షన్ చేశారు, సిలబస్ లో యాంటీ డిఫెక్షన్ లా గురించి మెన్షన్ చేశారు, సిలబస్ లో అంటే జుడిషియల్ రివ్యూ, న్యాయ సమీక్ష అండ్ అలాగే జుడిషియల్ యాక్టివిజం, న్యాయ శాఖ క్రియాశీలత అనే పాయింట్ యాడ్ చేస్తారు.
ఫస్ట్ నుంచి కూడా జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉంది, కానీ ఏం యాడ్ చేశారు? జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం. అంటే సుప్రీంకోర్టు మెల్లిమెల్లిగా తన పరిధిని విస్తరించుకుంటూ పోతుంది. సో పరిధిని విస్తరించుకుంటూ పోతుందంటే జనరల్ గా థియరీ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్, అంటే అధికారాల విభజన అనే కాన్సెప్ట్ చూస్తాం పాలిటీలో. అది మెల్లిమెల్లిగా దాని పరిధి విస్తరించుకుంటూ పోతుంది. అలా విస్తరించుకుంటూ పోతే అధికారాల విభజనకు సంబంధించి ఇబ్బందులు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో ఇది కరెంట్ పాలిటీలో సుప్రీంకోర్టు ఎలా చేస్తుంది, సో దాన్ని మనం ఎలా చూడాలి? ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఎలక్షన్ కమిషన్ సిలబస్ లో ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ప్రత్యేకంగా పేర్కొనడం జరిగింది. మెన్షన్ చేశారా లేదా? ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఎన్నికల సంఘం, అర్థవంతమైన ఎన్నికలు, ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ ఎలక్షన్స్, ఎన్నికల సంస్కరణలు, ఇవన్నీ పాయింట్స్ పెట్టారు. రీసెంట్ గా రిమోట్ ఓటింగ్ గురించి మీరు మళ్ళీ న్యూస్ లో వినే ఉంటారు. రిమోట్ ఓటింగ్ అంటే అప్పటి వరకు ఫారెన్ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే రిమోట్ ఓటింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి, ఇప్పుడు ఇండియాలో దాదాపుగా 37%, 37% మంది జనాభా దేశంలో ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, అంటే వాళ్ళు ఉన్న సేమ్ ప్లేస్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకు రిమోట్ ఓటింగ్స్ ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి న్యూస్ వచ్చింది. సో అంటే ఎన్నికల సంస్కరణలు అనే పాయింట్ మనకు సిలబస్ లో ఉన్నప్పుడు, సో కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ఎన్నికల సంస్కరణలు, ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ అనేది న్యూస్ లో దానికి సంబంధించి మనం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు మనం వీటిని చూస్తూ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా కరెంట్ అఫైర్స్, కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ అల్టిమేట్ గా దేనికి రిలేట్ అవుతుంది? పాలిటీ. బట్ పాలిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్, పాలిటిక్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో పాలిటిక్స్ లో ఏవేవైతే ఇంటర్ప్లే జరుగుతున్నాయి, పాలిటిక్స్ లో ఏవేవైతే జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటిని మనం క్లియర్ కట్ గా పాలిటీలో చూస్తాం. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు చూడండి, బెలగావి అని చెప్పి మీరు చూస్తూ ఉంటాం. బెలగావి సో ఉందా న్యూస్ లో? సో 2-3 రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు, అంటే ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మెయిన్ మోటివ్ ఏంటంటే అసలు ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏది తెలియదు. జనరల్ గా ఒక కామన్ పర్సన్ న్యూస్ పేపర్ చూస్తున్నాడు. ఆ న్యూస్ పేపర్ చూస్తే ఆ న్యూస్ పేపర్ ని పాలిటీకి ఎలా రిలేట్ చేసుకోవాలి? సో ఇప్పుడు ఇదంతా నేను ఇప్పుడు పికప్ చేసుకున్న టాపిక్స్ అన్ని మీకు సిలబస్ లో డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు సార్ ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ చూడాలి అంటే, ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్, ఏ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అంటే మనం అలా క్లాసిఫై చేయగలుగుతామా? సో ఫస్ట్ పాలిటీ చూడాలంటే పాలిటీ సిలబస్ లో నుంచి ఒక పేపర్ లో పర్సంటేజ్ చూస్తే 50% ఖచ్చితంగా పాలిటీకి సంబంధించే ఉంటాయి. అందులో ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్ గురించి మనం చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మహారాష్ట్రలో ఒక తీర్మానం చేశారు. బెలగావి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలన్నింటినీ మహారాష్ట్ర కిందికి రావాలి. అండ్ అలాగే కర్ణాటక కూడా ఒక తీర్మానం చేసింది. సో బెలగావి అండ్ ఈ ప్రాంతాలు కాకుండా మిగతావి కూడా కర్ణాటక, ఆల్రెడీ కర్ణాటకలో ఉన్నాయి, మిగతా ప్రాంతాలని కూడా కర్ణాటకలో కలపాలి. ఇప్పుడు మనం చూస్తే మహారాష్ట్రలో జనరల్ గా ఏ గవర్నమెంట్ ఉంది? వన్ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్ ఉంది, అంటే సపోర్ట్ తోటి ఉంది. ఇప్పుడు కర్ణాటకలో చూసినా కానీ అదే పార్టీకి సంబంధించింది, సెంట్రల్ కి సంబంధించినా కూడా సేమ్ పార్టీస్. అంటే ఇలా ఉన్న తర్వాత కూడా రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో మనకు బేసికల్ గా రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్ని పెంచే అధికారం కానీ తగ్గించే అధికారం కానీ ఎవరికి ఉంటుంది? పార్లమెంట్కు ఉంటుంది. సో ఆర్టికల్ 3 మనకు పాలిటీలో వస్తుంది, రాష్ట్రాల సరిహద్దుల్ని పెంచడం కానీ తగ్గించడం కానీ. ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకు సంబంధించి కూడా ముంపు గ్రామాల గురించి డిస్ప్యూట్ జరుగుతున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం పార్లమెంట్ తలుచుకుంటే 2-3 రాష్ట్రాలను ఏకం చేయొచ్చు, ఆ సరిహద్దుల్ని మార్చవచ్చు, పేర్లను మార్చవచ్చు. సో ఈవెన్ ప్రత్యేక రాష్ట్రాలు కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆర్టికల్ 3లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ జనరల్ గా సుప్రీం కోర్టు యొక్క ప్రాథమిక పరిధి అని ఆర్టికల్ 131లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో విన్నవాళ్ళు లేకపోతే నేర్చుకునే వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు వస్తే ఖచ్చితంగా నేరుగా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్ళే హక్కు లేదు. రాష్ట్రాల మధ్య వివాదం, ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అయితే సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి వెళ్తాం. ఒకవేళ రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు రాజ్యాంగం ఏర్పడక ముందు నుంచి ఉంటే ఆ వివాదాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకు సిలబస్ లో డైరెక్ట్ గా అంతర్రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వివాదాలు, ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ అనే పాయింట్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడే కాదు, బెలగావియే కాదు, సో ఈవెన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా వరకు వివాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. సో ఈ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియాలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉంది. వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో రిలేషన్ అంటే ఎలా ఉంది, అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి, అండ్ అలాగే రాష్ట్రాలకు అండ్
రాష్ట్రాలకు 2-3 రాష్ట్రాలకు మధ్య వివాదాలు ఎలా ఉన్నాయి. సో వీటన్నిటిని స్టడీ చేస్తాం. మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటే మెట్రో ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, కేంద్రం నిధులు ఇవ్వాలి అని చెప్తాం. సో కేంద్రం ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలా, లేకపోతే కేంద్రం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా? ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు పొలిటీషియన్స్ గుజరాత్కి ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారు, లేకపోతే మన స్టేట్స్ కి తక్కువ ఇచ్చారు, మనం ఎంత అడిగినా కూడా అంత డబ్బులు ఇవ్వలేదు, ఆర్థిక సంఘం చెప్పిన దానికంటే కూడా తక్కువ డబ్బులు ఇచ్చారు, ఇలాంటివన్నీ చూస్తాం. అంటే సిలబస్ లో పర్టికులర్ గా ఆర్థిక సంఘం గురించి ఉంది. ఆర్థిక సంఘం అంటే ఆర్టికల్ 280, దానికి సంబంధించిన రికమెండేషన్స్ 281, అలాగే ఆర్టికల్ 275 చట్టబద్ధమైన గ్రాంట్లు, ఆర్టికల్ 282 సో డిస్క్రిషనరీ గ్రాంట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఉంటాయి. విచక్షణ రహిత గ్రాంటులు అని. అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్పెషల్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి మీరు వినే ఉంటారు. అంటే వెనుకబడిన రాష్ట్రాలకు లేకపోతే డిఫరెంట్ రీజన్స్ తీసుకొని వాళ్ళకు కొన్ని స్పెషల్ ప్యాకేజెస్ ఇస్తాం. సో ఇలాగా అంటే కేంద్రం అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, కేంద్రం యొక్క అంటే మన రాష్ట్రంలో రాజకీయ వ్యవస్థ యొక్క నిర్మాణం ఎలా ఉంది, ఆ నిర్మాణం గురించి మనం క్లియర్ కట్ గా పాలిటీ సబ్జెక్ట్ లో చూస్తాం. అంటే పాలిటీలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు 3 డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఒక 3 రకాల వర్గాలు అంటాం. ఒకటి శాసన వర్గం, అండ్ ఇంకొకటి కార్యనిర్వాహక వర్గం, అండ్ ఇంకొకటి న్యాయశాఖ లేకపోతే న్యాయవర్గం. సో ఈ 3 సంస్థలకు సంబంధించి మొత్తం పాలిటీలో డిస్కషన్ కానీ, డిస్ప్యూట్స్ కానీ, ఇష్యూస్ కానీ ఏవైనా వీటికి సంబంధించి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, శాసన శాఖ ఫర్ సపోజ్ కేంద్రంలో పార్లమెంట్ చట్టాలు చేస్తుంది. పార్లమెంట్ చేసిన చట్టాలని ఎవరు కొట్టేస్తారు? న్యాయశాఖ. ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసింది, NJAC అని చెప్పి, నేషనల్ జ్యుడిషియల్ అపాయింట్మెంట్ కమిషన్, న్యాయశాఖకు సంబంధించి. అంటే న్యాయశాఖలో నియామకాలు. సో ఆ నియామకాలకు సంబంధించి 99వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా NJAC వచ్చింది. సో దాన్ని ఎవరు కొట్టేశారు? సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసి. ఇటీవలి కాలంలో దాదాపుగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంటే, ఇండియాకు సంబంధించిన లా మినిస్టరే ఈ NJACలో సుప్రీంకోర్టు తప్పటడుగులు వేస్తుంది, ఇలా చేయకూడదు, ఇలా చేయాలని చెప్పి డైరెక్ట్ గా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. మరి అలా చేయొచ్చా? వాళ్ళు ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడితే సుప్రీంకోర్టు దగ్గర కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, సో కోర్టు ధిక్కరణ అనే అధికారం ఉంటుంది. సో 129 సుప్రీంకోర్టు, 215 హైకోర్టు దగ్గర. సో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో అలాగే ఇప్పుడు చూడండి, డిమానిటైజేషన్ అంటే నోట్ల రద్దు దేనికి సంబంధించి? కార్యనిర్వాహక పరిధి. సో వాళ్ళు చేసింది కరెక్టా కాదా ఎవరు చెక్ చేస్తున్నారు? న్యాయశాఖ. సో నిన్న చెక్ చేసింది అది కరెక్టో ఒప్పోది కాదు. సో జనరల్ గా అక్కడే డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ ప్రపోర్షనాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిందని చెప్పు. సో పాలిటీ అనే సబ్జెక్ట్ లో ఇష్టం పెరగాలంటే న్యూస్ పేపర్ ని బాగా చదివితే ఇష్టం పెరుగుతుంది. కానీ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఆ రోజు చదివింది క్లాసులో డిస్కస్ చేయకపోవచ్చు, కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఆ చెప్పుకోబోయే కొన్ని గంటల్లో ఖచ్చితంగా సిలబస్ అంతా కూడా డిఫెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ హిస్టరీ కానీ ఎకానమీ కానీ, ఎకానమీలో కూడా బాగా కరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి, కానీ పాలిటీలో ఇంకా ఎక్కువ కరెంట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. కానీ మీరు అంటే ఇవన్నీ స్టాటిక్ పార్ట్ ని రిలేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ మంత్రి ఏం మాట్లాడాడు, లేకపోతే ఏ మంత్రికి ఏం జరిగింది, ఇవి అవసరం లేదు, మంత్రుల పేర్లు ఇవేం అవసరం లేదు. కానీ థింగ్ ఏంటంటే దాని వెనకాలన్న నిర్మాణం. అంటే పార్టీ మారుతున్నారు కానీ డిస్క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు. సో పార్టీ మారుతున్నారు కానీ మంత్రులు అవుతున్నారు, ఎందుకు డిస్క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు? అది తెలియాలంటే యాంటీ డిఫెక్షన్ లా, పార్టీ ఫిరాయింపు చట్టం అని చెప్పి మనం క్లియర్ కట్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. సో రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు వస్తున్నాయి, ఎందుకు ఈ వివాదాలను సర్దుమణిగించలేకపోతున్నాం, ఎందుకు స్టిల్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి? సో కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్ ఏంటి? ఇంకా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే గవర్నర్ ఇంకా ఎన్నో రోజులు న్యూస్ లో ఉంది. సో ముఖ్యంగా యూనియన్ టెరిటరీస్ LT గవర్నర్ కి చీఫ్ మినిస్టర్ కి గొడవలు ఉన్నాయి, రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులకు గవర్నర్ కి గొడవలు ఉన్నాయి. సో ఇవి రోజు న్యూస్ పేపర్ లోనే వస్తుంది. సో ఏంటి అంటే తెలుసుకోవాలనే క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ అవన్నీ కూడా గవర్నర్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కేంద్ర కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఎవరు వస్తారు? గవర్నర్. మళ్ళీ కార్యనిర్వాహక వర్గం అంటే రాజకీయ పరమైన కార్యనిర్వాహక వర్గం, అలాగే శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం.
మనం ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యే గ్రూప్ 2కి కానీ గ్రూప్ 1కి కానీ వీళ్ళంతా కూడా శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం, పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంట. టెంపరీ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అంటే పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్. అంటే ఈ సిస్టమ్ మొత్తం గురించి చూస్తాం. సో కేంద్రంలో చట్టాలు ఎవరు చేస్తారు, కేంద్రంలో దాన్ని ఎవరు అమలు చేస్తారు, దానిపైన ఎవరు తీర్పులు చెప్తారు, రాష్ట్రంలో ఎవరు శాసనాలు చేస్తారు, రాష్ట్రంలో ఎవరు అమలు చేస్తారు, రాష్ట్రంలో దానికి సంబంధించిన నిబంధనలు. సో ఈ రెండు అంటే ఒకదానికొకటి చెక్ చేస్తూ ఒకదాని పరిధి ఇంకొకటి దాటకుండా ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆర్ ద అదర్ వే న్యూస్ లో ఉంటుంది. అంటే బేసికల్ గా పాలిటీ అంటే అన్ని ఆర్టికల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, పాలిటీ అంటే అన్ని అమెండ్మెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, పాలిటీ అంటే అన్ని షెడ్యూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలా, పాలిటీ అంటే అన్ని లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా. ఇప్పుడు మనకు రీసెంట్ గా కెసినో అని చెప్పి న్యూస్ లో, సో చీకోటి ప్రవీణ్ అనుకుంటా ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్. సో క్యాసినో నడపడం, అలాగే ఎంతకు ముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పోయినసారి సంక్రాంతికి గుడివాడలో క్యాసినో నడుపుతున్నారు అని చెప్పేసి. సో ఇప్పుడు ఈ గ్యాంబ్లింగ్ అనేది ఏ జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా కిందకు వస్తుంది. ఇప్పుడు నీట్ పరీక్షలు ఉన్నాయి. సో నీట్ ఎగ్జామ్స్ మాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి తమిళనాడు ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసింది. అంటే విద్యకు సంబంధించి ఎడ్యుకేషన్ అనేది దేంట్లో ఉంది, ఉమ్మడి జాబితాలో. ఈ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాష్ట్ర జాబితాలో, రాష్ట్ర జాబితాలోంచి తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెట్టారు, ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టారు. 1976 లో 42వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం ద్వారా తీసుకొచ్చి యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు వివాహాలకు సంబంధించి, లేకపోతే విడాకులకు సంబంధించి, సెన్సెస్ కి సంబంధించి ఇలా కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఏదైతే వార్తల్లో ఉందో ఆ వార్తల్లో ఉన్నదానికి ఏ జాబితా ఉందో, అంటే జనరల్ గా చూస్తే పర్స్పెక్టివ్ ఇంకోలా ఉంటుంది. పాలిటీ చదివేటప్పుడు మనకు జాబితాలు ఉంటాయి, కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితా, ఉమ్మడి జాబితా. ఒక న్యూస్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ ఆర్టికల్, ఒక న్యూస్ వచ్చినప్పుడు అది ఏ జాబితా, ఇది కేంద్రం యొక్క పరిధి దాటుకొనుందా, కేంద్రం తన పరిధిలోనే వ్యవహరిస్తుందా. జిఎస్టి కౌన్సిల్ ఉంది, అది కూడా రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ అయింది. సో ఇప్పుడు జిఎస్టి కౌన్సిల్ వచ్చింది, రాష్ట్రాలకు కంపెన్సేషన్ ఇస్తాము అని చెప్పింది. సో తర్వాత కోవిడ్ తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ బాగాలేవు, మేము కంపెన్సేషన్ ఇవ్వము అని చెప్పింది. అప్పుడు కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య వివాదాలు వస్తున్నాయి, కేంద్ర రాష్ట్రాలకు మధ్య వివాదాలు సుప్రీంకోర్టు దగ్గరికి వెళ్తాయి. సో ఇలాగా, సో ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చిన సిఫారసులకు సంబంధించి వివాదాలు. సో ఏదైనా కూడా పాలిటీ ఉంటుంది, సో కరెంట్ పాలిటీ ఉంటుంది, దాన్ని సబ్జెక్ట్ తో రిలేట్ చేయాలి. ఇదంతా ఒక్క రోజులో అయిపోయేది కాదు. ఈవెన్ మీరు సిలబస్ చూసుకోండి అంటే ఒకసారి మీరు మొత్తం సిలబస్ ని చూసినా మీకు అంత అవేర్నెస్ రాదు, ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. సో ఒక 2-3 సార్లు చూస్తే సిలబస్ మీ మైండ్ లో ఉంటుంది. దెన్ వి విల్ డిస్కస్. ఒకసారి మీరు సిలబస్ ఓపెన్ చేయండి, మీకు ఇచ్చిన సిలబస్ దాంట్లో. సో నా దగ్గర న్యూ సిలబస్ ఉంది, దాని ప్రకారం నేను చెప్తుంటాను, మీకు కనెక్షన్స్ చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, నేచర్ అండ్ సేలియంట్ ఫీచర్స్. అంటే భారత రాజ్యాంగం ఎలాగా అవతరిస్తూ వచ్చింది, ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తుంది, పరిణామ క్రమం అంటాం. అండ్ అలాగే దాని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు. సో ఇది 1 లైన్ ఉన్నా కానీ ఈ సేలియంట్ ఫీచర్స్ చాలా చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ప్రియాంబుల్ చూసినట్లయితే సెక్యులరిజం, లౌకికవాదం అనేది భారత రాజ్యాంగం యొక్క మౌలిక స్వరూపం. నిన్న మొన్న వార్తల్లో చూస్తూ ఉంటే అయ్యప్ప స్వాములకు సంబంధించి కానీ, సరస్వతి బాసర్లో సరస్వతి ఇప్పటికీ కూడా బంద్ జరిగింది. సో అంటే దీనిపైన వ్యాఖ్యలు చేయడం, అంటే అలా వ్యాఖ్యలు చేయొచ్చా? సో భారతదేశ లౌకిక వ్యవస్థ ఎలా ఉంది, లౌకిక నిర్మాణం ఎలా ఉంది ఏంటి అని. అంతకుముందు హిజాబ్ గురించి న్యూస్ లో, ఇక్కడే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిజాబ్ గురించి న్యూస్ లో ఉంది, ఇరాన్ లో కానీ, ఇరాక్ లో కానీ. సో అది అంటే ఇండియాలో కూడా ఎక్కువగా ఉంది, కర్ణాటక ఉడిపి జిల్లా నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అండ్ అలాగే అజాన్ గురించి న్యూస్ లో ఉంది, లౌడ్ స్పీకర్లు పెట్టడం, హనుమాన్ చాలీస్ పెడతాం, అంటే ఇవన్నీ ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ గా, కానీ మనకు 25 to 28 ఏం చెప్తుంది, ఎక్కడ నిబంధనలు విధించవచ్చు, ఏం చేయొచ్చు. సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ ప్రాథమిక హక్కులు, రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలు అండ్ ప్రాథమిక విధులు. సో చూడండి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. సో బహిరంగంగా ఏదైనా రోడ్ షోలు నిర్వహించినా కానీ, ఎమ్మెల్యేలు మాట్లాడినా కానీ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ ప్రాథమిక హక్కులు వస్తాయి. ఈవెన్ సెక్యులరిజం అనే పాయింట్ చెప్పుకున్నాం కదా, లౌకికవాదం, ఏ మతాన్ని ఫాలో అవ్వాలి, ఏ మతాన్ని ఫాలో అవ్వకూడదు, దానికి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు డిపిఎస్పీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సింపుల్ గా సంక్షేమ రాజ్యం, వెల్ఫేర్ స్టేట్.
అంటే ఎన్నో రకాల వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పెన్షన్స్ ఉన్నాయి. సో యూనో వృద్ధులకు కానీ, ఒంటరి మహిళలకు కానీ, వితంతువులకు కానీ, ఫైలేరియాసిస్ వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ, ఎయిడ్స్ రోగులకు కానీ, బీడీ వర్కర్స్ కానీ, లేకపోతే చేనేత కార్మికులకు కానీ అందరికీ. అంటే ఎందుకు చేస్తుంది? రీసెంట్ గా దళిత బంధు చూసినా కానీ, లేకపోతే రైతు బంధు చూసినా కానీ ఈ స్కీమ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? లేకపోతే నిరుద్యోగ వృత్తి కానీ, అంటే కొన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేయాలి. సంక్షేమ పథకాల గురించి చూస్తాం, అంటే ఏం చేయాలో చెప్తుంది. అవి ఎలా ఉన్నాయో మనం కరెంట్ పాలిటీతో రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, ప్రాథమిక విధులు ఒక 11 ఉన్నాయి. సో ఏం చేయాలి ఏంటో అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్, డిస్టింక్టివ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఫెడరలిజం. అంటే భారతదేశ సమాఖ్య వ్యవస్థకు సంబంధించిన లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి. సో శాసనపరమైన సంబంధాలు, ఆర్థిక పరమైన సంబంధాలు, కేంద్ర రాష్ట్రాలకు సంబంధించి, అండ్ అలాగే యునో పరిపాలన పరమైన సంబంధాలు, ఈ మూడింటిని మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పి. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, ప్రధానమంత్రి కానీ, మంత్రి మండలి కానీ, గవర్నర్ కానీ, ముఖ్యమంత్రి, రాష్ట్ర మంత్రి మండలి, వాళ్ళ అధికారాలు, వాళ్ళ విధులు, వీటన్నిటి గురించి సో మనం చెప్పుకున్నాం. గవర్నర్ వ్యవస్థ, రాష్ట్రపతి వ్యవస్థ, ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, ఎలా వివాదాలు వస్తున్నాయి. అలాగే మీరు చూస్తే ఛాన్సలర్, గవర్నర్ అనేవాడు ముఖ్యమంత్రి, అంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రి ఛాన్సలర్ గా ఉంటారు, గవర్నర్ కాదు అని చెప్పి కూడా న్యూస్ లో ఉంది. సో జనరల్ గా ఇది రాజ్యాంగం చెప్తుందా, రాజ్యాంగం చెప్పట్లేదా? ఇవన్నీ క్లాసులో చెప్పేటప్పుడు ప్యారలల్ గా చెప్తూనే ఉంటాను, కానీ లాస్ట్ ఒక 2-3 నెలలు, ఒక 6 months గా ఏమేమి ఉన్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్, దాన్ని ఫోకస్ చేస్తూ పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మనకు ఫస్ట్ సిలబస్ లో పేపర్ 1 లో నేషనల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ నేషనల్ ఇష్యూస్ లో ఖచ్చితంగా పాలిటీ వస్తుందా లేదు, అండ్ అలాగే అందులో రైట్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, హక్కుల సమస్యలు, సో అందులో పాలిటీ వస్తుంది. అండ్ పేపర్ 2 లో సెకండ్ దాంట్లో మొత్తం పాలిటీ ఉంది. అంటే దాదాపుగా పాలిటీ నుంచి 65 to 70 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో అలా నెక్స్ట్ చూడండి, అండ్ 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం, పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలు వాళ్ళకు డబ్బులు అందట్లేదు, నిధులు రావట్లేదు, దాని గురించి కూడా మనం చూస్తున్నాం. 7th పాయింట్, ఎలక్టోరల్ మెకానిజం, అంటే ఎన్నికల యంత్రాంగం. సో దానికి ఎలక్షన్ కి సంబంధించిన చట్టాలు, ఎన్నికల సంఘం, పొలిటికల్ రాజకీయ పార్టీలు. మీరు చూస్తూ ఉంటే బిఆర్ఎస్, అంటే అప్పటి వరకు టిఆర్ఎస్ గా ఉంది, ఇప్పుడు బిఆర్ఎస్ గా ఉంది. అంటే ఈ పేరు మార్పుని ఎవరు అంగీకరించారు? ఎలక్షన్ కమిషన్. అంటే అది ఇప్పుడు జాతీయ పార్టీయా, రాష్ట్ర పార్టీయా? అయిపోయిందా జాతీయ పార్టీ. సో జాతీయ పార్టీ కావాలంటే కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి. సో వాళ్ళు ఎలా పాల్గొంటున్నారు ఎన్నికల్లో, వీళ్ళకు ఎటువంటి ఓట్లు వచ్చాయి, దాని ప్రకారం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది. సో ఇటీవలి కాలంలో జాతీయ పార్టీగా అవతరించనున్న పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ. ఓకే, సో ప్రతి 2 ఎలక్షన్స్ కి ఒకసారి ఎన్నికల సంఘం రివైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి ఉంటుంది, కానీ పేరులో కాదు. సో పేర్లు అయితే అందరికీ వచ్చేస్తుంది. అలాగే రీసెంట్ లో కర్ణాటకలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఒక కొత్త పార్టీ పెట్టారు. సో కొత్త పార్టీ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా ఏం చేయాలి? ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ టీపీ అనే కొత్త పార్టీ వచ్చింది, రిజిస్టర్ చేసుకోండి. పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి దాన్ని రాష్ట్ర పార్టీయా లేకపోతే జాతీయ పార్టీయా అని డిసైడ్ చేస్తారు. సో జాతీయ పార్టీకి ఏంటి కండిషన్స్, రాష్ట్ర పార్టీకి ఏంటి నిబంధనలు, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. సో రిమోట్ ఓటింగ్ అని చెప్పి చూస్తాం, ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ లో మనకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ 8th one, నేను న్యూ సిలబస్ ప్రకారం చెప్తున్నాను. 8th one జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, ఐ థింక్ ఓల్డ్దే అనుకుంటా ఇది. సో ఓల్డ్దే. సో నెక్స్ట్ 8th one జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్, అంటే జ్యుడిషియల్ అంటే న్యాయ సమీక్ష, న్యాయశాఖ క్రియాశీలత, జ్యుడిషియల్ యాక్టివిజం, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ సుప్రీంకోర్టు పాయింట్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. 9th one మనం చూస్తే ప్రత్యేకంగా షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్. సో రీసెంట్ గా నిన్న కూడా మనం చూసాం, ఐ థింక్ హుజురాబాద్ అనుకుంటా, హానర్ కిల్లింగ్, పరువు హత్య. రోజు ఏదో రకంగా పరువు హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. లతా సింగ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ యూపీలో 2006 లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది, సో ఎవరైనా ఎవరికి నచ్చిన వారినైనా పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు క్యాస్ట్ బేసిస్ పైన డిస్క్రిమినేషన్ జరుగుతున్నాయి, పరువు హత్యలు జరుగుతున్నాయి. దాన్ని ఎలా అంటే మన రాజ్యాంగంలో సో కులం ప్రాతిపదికన, మత ప్రాతిపదికన, సో లేకపోతే మగవాళ్ళ, ఆడవాళ్ళ, లేకపోతే జాతి, ఎక్కడ పుట్టారు, వీటన్నిటిపైన వివక్ష ఉండకూడదు. సో బట్ స్టిల్ సొసైటీలో చూస్తూనే ఉన్నాం. సో అలాంటి వాటికి సంబంధించి ఓవర్కమ్ చేయడానికి, దానిపైన ఇంట్రోగేషన్ చేయడానికి షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కానీ, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్ కానీ, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కానీ, ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్. సేమ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ గురించి కూడా మళ్ళీ రీసెంట్ గా న్యూస్ లో.
సో 3:2 రేషియో తోటి ఇద్దరు నో అన్నారు, ముగ్గురు ఎస్ అన్నారు. అందులో యుయు లలిత్ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అలాంటిది ఇస్తారు. రీసెంట్ గా ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ కి సంబంధించి దాన్ని వ్యతిరేకించిన వాళ్ళలో అప్పటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు, లేకపోతే రీసెంట్ గా డిమానిటైజేషన్ కానీ ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించిన సో భావ ప్రకటనకు సంబంధించి కానీ సో దాన్ని వ్యతిరేకించిన ఏకైక జడ్జి ఎవరు, జస్టిస్ నాగరత్నం. మహిళా జడ్జి ఎవరు, సో ఇలా దానికి సంబంధించి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ శబరిమల కేసులో కూడా ఒక ఫీమేల్ జడ్జి దాన్ని అపోజ్ చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వై ఇందు మల్హోత్రా అని చెప్పేసి మీరు వినౌండ్. సో ఇలా జడ్జిమెంట్ కి సంబంధించి వ్యతిరేకించిన వాళ్ళ గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయడానికి ఉంది. సో అలాంటి వాటిని ఫోకస్ చేయాలి. సో 9th లోనే మళ్ళీ జాతీయ షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి. అండ్ 10th వన్ మనం చూస్తే కొత్తగా యాడ్ అయింది నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్, అంటే జాతీయ సమగ్రతకు సంబంధించి రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు. సో ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి సెంటిమెంట్స్ మళ్ళీ రేజ్ అవుతున్నాయి, ఇలాంటివి మీరు చూస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ఏది జాతీయ సమగ్రతకు ఎటువంటివి భంగం కలిగిస్తుంది, ఇన్సర్జెన్సీ అంటే వేర్పాటువాదం ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్ స్టేట్ డిస్ప్యూట్స్ రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో మొన్నటి పాత కాన్సెప్ట్ కి న్యూ సిలబస్ కి ఒక 5% మాత్రమే చేంజ్, పెద్దగా ఏం మారలేదు. సో మారకపోయినా ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ఇన్బిల్ట్ గా చెప్తారు, నేనే చెప్తున్నానని కాదు, యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ యాజ్ అ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూనే ఉంటారు. సో కాకపోతే తక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు, తర్వాత ఇప్పుడు ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ గురించి అంటే సవరణ విధానం గురించి పర్టికులర్ గా ఉంది. సో పార్లమెంట్ లో ఇంగ్లీష్ భాషను ఎలా ఉపయోగించాలి అంటే దానికి రాజ్యాంగ సవరణ కావాలి. రీసెంట్ గా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడినప్పుడు స్పీకర్ కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఫినాన్స్ మినిస్టర్ కానీ దాని గురించి న్యూస్ లో ఉంది. సో పార్లమెంట్ లో ట్రాన్స్లేషన్స్ కి సంబంధించి ఒక మెకానిజం ఉంటుంది, యంత్రాంగం ఉంటుంది, ఏ భాష మాట్లాడొచ్చు. పార్లమెంట్ లో ఇంగ్లీష్ భాషకు సంబంధించి మార్పులు చేయాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం, కానీ సాధారణ మెజార్టీ, దానికి ఏం ప్రత్యేక మెజార్టీ అవసరం లేదు. పౌరసత్వాన్ని మార్చాలంటే రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం, సాధారణ మెజార్టీ, సింపుల్ మెజార్టీ కాదు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 370ని రద్దు చేశారు, దానికి రాజ్యాంగ సవరణ అవసరం, కానీ సాధారణ మెజార్టీ. అందుకే దాని పక్కన మనకు నంబర్స్ కనిపించవు. అదే ఇప్పుడు బీసీ కమిషన్ ఉంది. సో 105వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం దానికి సంబంధించే ఉంది. సో క్లారిటీ. సో లేకపోతే ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ కి సంబంధించిన న్యూస్ లో ఉంది. ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ కి న్యూస్ లో ఉంది 104వ రాజ్యాంగ సవరణ చట్టం. సో సవరణ చట్టం అంటే సవరణలు ఏ విధంగా చేయాలి, వీటికి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఏంటి, సో ఇలా చూడాలి. సో ఇది పాలిటీ. చదివే వాళ్ళు అంటే ఇదంతా తెలియని వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి, పాలిటీని ఈ కోణంలో చూడాలి. సో ఆల్రెడీ చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు చదివేటప్పుడు ఈ ఆలోచనలన్నీ మీకు వస్తున్నాయా లేవా, మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. సో అలా ఆలోచనలు వస్తే సిలబస్ ఇంకా సింప్లిఫైడ్ గా చాలా ఈజీగా ముందుకెళ్తుంది. సబ్జెక్ట్ చదివేటప్పుడు ఇష్టం కష్టం అనేది ఉంటుంది. ఇలా న్యూస్ పేపర్ చూసినప్పుడల్లా సబ్జెక్ట్ పైన ఇష్టత పెరుగుతుంది. సో లేదా కష్టంగా చదివితే కరెంట్ పాలిటిక్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేం. సో అండ్ ఫైనలీ పాలిటీ ఈజ్ నాట్ పాలిటిక్స్, కానీ పాలిటిక్స్ వెనకాల జరుగుతున్న స్ట్రక్చర్ దాని అంతటిని అధ్యయనం చేయాలంటే దిస్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, పాలిటీ వేరు, గవర్నెన్స్ వేరు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, అండ్ అలాగే ఆర్టికల్స్ కానీ ఇవన్నిటిపైన ఏమి ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్స్ ఉండవు. సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని ఆర్టికల్స్, సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని షెడ్యూల్స్, సాధ్యమైనంత వరకు అన్ని భాగాలు అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి. సో ఇవి అని ఎవరు చెప్పరు, చెప్పినా కూడా అది తప్పు. సో డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. సో అది ఏమైనా అడగాల ఇంకా? సో మీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఒక ½ an hour 50 మార్కర్ క్వశ్చన్. సో 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, OMR షీట్ కూడా. జస్ట్ పాలిటీలో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు, పాలిటీలో క్వశ్చన్స్ ని ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఒక సింపుల్ ఓవర్ వ్యూ చూడండి. ఓకే, ఒక ½ an hour ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, వెళ్ళకండి. ఉన్న వాళ్ళకి షీట్స్ వస్తాయి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? దట్స్ ఇట్.